ചാനല് റിമൂവ് ചെയ്തോ തൊപ്പിടെ? ഓ ടാര 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 ടാര. കണ്ണമ്പ്ര എന്താണ്? ഞാൻ മറ്റേ കളി കളിക്കുമ്പോ ഓണാക്കി വെക്കണോ? ആയിക്കോട്ടെ. ആ ചെലപ്പോ കിട്ടും. ശരി ശരി. പോയി പോയി പോയി. രണ്ടീസായിട്ട് ലൈവ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? വെരി മിഞ്ഞ. ഏയ് നോബടി കണ്ടില്ല. പോരാന്നാ തോന്നണ്. ആ ഖലീഫ ഇന്ന് റിലീസ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ. ടൈം എടുക്കും. ടാര 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 ടാര. രാവിലെ തന്നെ കറങ്ങുകയാണുള്ളത് അല്ലേ? എന്താണാവോ ഇങ്ങനെ കറങ്ങണ്ട്? ജിയോ ഉണ്ട്. ജിയോ പക്ഷെ മറ്റേതേ ഉള്ളു, എയർ ഫൈബർ ഉള്ളു, മറ്റേ ഇല്ല. ഇല്ലേ, ഫൈബർ ഇല്ല. അതത്ര നല്ലത്. എയർ ഫൈബർ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട് കുടുങ്ങിയതാ. നെറ്റ് റേഞ്ചും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ എന്നിട്ട് ഒഴിവാക്കിയ. ചൊല്ലും ചൊല്ലും മനസ്സല്ലേ. ഡണ്ടര 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 ഡണ്ടൻ ഡണ്ടര 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 ഡണ്ട. ഏത്? ഇല്ലല്ല, കിട്ട. ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്നാ 100 പോയിണ്ടായിരുന്നു, അതും ഇറക്കിയായില്. വിയറിനെ കിട്ടുമോ വിചാരിച്ചിട്ട് അതൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ട്രെയിന് ഞാതാ മറ്റേ ഇതിൽ കളിക്കടൂ.
Ah. Ah, 5-0 അല്ലേ? അവിടെ 2-0, ഇവിടെ 4-0, 6 കളിയില്ലേ? എന്താ, ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല. ഹലോ ഹലോ ഹലോ. A moment to savour for all of us. Lined up on the start line, their eyes fixed on the prize. It is the ultimate calm before the inevitable storm. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So it's away we go then. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, I think it's going to be hard, Peter, not to pick out the very talented Michael Elise here. We love his creativity and his ability to drift inside and find a little bit of space and then do serious damage. But potential was always in his game from a very young age, and he's realising that potential now, and he really is growing into something quite devastating. Yes, getting the best out of him will count for so much. Mbappe showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Well read, nice interception. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And he's forced to go back. Koundé. And it's Conte. Cherki. He has found the way through. That's just playing it safe and simple. The ball has bounced loose now. Roberto Baggio. Pretty cagey early on from both sides. Dembele. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, that pass isn't the best. Well, he's going to be disappointed with that. Now it's Vieri. Tries to play it through.
Ambrosini unable to make it happen അപ്ഡേറ്റ് for all his വന്നിക്കണ good അതില് intentions. DLC വന്നിക്കണോ അറിയില്ല. And this is Totti. He's shifting through the gears here. And this is Roberto Baggio. Roberto Baggio really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Hernandez making good progress. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Koundé. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Saliba. Passing is crisp and sharp. Now this could be a chance. And he shoots! Goal! France! And France are in front. Unstoppable. Just how do they contain him? Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. So the first goal of the game. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. And here's Mbappe. That is lovely. Can he finish? And he looked every bit the assured keeper there. Well, it's probably going to take something very special to beat him today. Maldini. And they win it back again. ഒന്നുമില്ലടാ, ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയിലൊന്ന് നീച്ചു പോയി ബാത്റൂം Olise. കളി തുടങ്ങിയപ്പോഴാ ബാത്റൂം പോയ മുട്ടി. And Cherky. Conte. Looking for the run. No, it's come to nothing. Bonucci is a man so notably robust and resolute in his defence. He's having a shot! It's a goal! A quite incredible spell. They are flying. And that really is so impressive. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. France അതിലാ are സ്റ്റാൻഡ് sitting ടൈഗർ ഉണ്ട്. pretty, 2-0 up. And things are much healthier in their favour. Yeah, Mind you, you would have thought that when the last one went in. അങ്കറല്ല. Italy are still behind Box to as we box. reach out for half-time.
Hi, Sumo Gaming Whitey. Olise. എന്താ പറഞ്ഞേ? Upamecano. രണ്ടെണ്ണം അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ എന്തിനാ? അത് ശരി. Now Saliba. ഇക്കെന്തേ 100 പോയി ഞാൻ Looking to ഇറക്കി. pass their way up the pitch. Upamecano. Now Saliba. And it's Kunde. Olise. Here's Chouameni. വിയറല്ലല്ലോ വൻ പോണേ. Upamecano. Oh, nice one too. Chucky! Really nicely worked opportunity. That's some lovely exchanges. The one and two touch football that cut through the middle was a joy to behold. Talent and technique of the highest standard. പക്ഷെ നല്ലൊരു കാർഡ് വരും ഇവിടെ വൻ പോണേ. ഏതാന്നറിയില്ല, നല്ലൊരു കാർഡ് ഈ ഫുട്ബോൾ അവസാനിക്കുമ്പോ വരും. ഇന്നലെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിരുന്നു കളി. ഇന്ന് പാസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞോടത്തേക്ക് പോയിരുന്നു. ഇന്ന് പാസ് ഒന്നും പറഞ്ഞോടത്തേക്ക് പ്രശ്നം എന്താ വൻ പോണേ? തോന്നുന്നു ഈ പണ്ടാറെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഇന്നലൊക്കെ ഞാൻ മറ്റേ കണക്ട് ചെയ്യാത്തില്ല ജോയിസ്റ്റിക്ക് പീസിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഡിലേ കമന്റ് ഡിലേ ആണ്. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. And the assistant referee has his flag raised for offside. Upamecano. Chouameni. Kunde. Now it's Mbappe. Now it's Dembele. And Hernandez. And it's Hernandez. Saliba. Upamecano. നാളെ DLC വ്യാഴാഴ്ച അല്ലേ? ചൊവ്വാഴ്ച. Saliba. And it's Kunde. For Olise. He's found a way past. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. A lot of space here, a real opportunity. That's a lovely, neat pass. Can he get on the end of this? Finds himself unceremoniously floored. And he couldn't finish. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Kunde. Quarter of an hour into the second half. Upamecano. And it's Hernandez. Now it's Dembele. And that is a little undercooked. Totti. Played out wide. Olise. He's found a way through. അതൊക്കെ അഭിനയിക്കാണ്, അതാണ് വിറ്റ്. അത് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യണ്ടല്ലേ? Real chance. Relentless. Just relentless. ഓന കാർഡ് പൊട്ടത്തരം പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് തന്നെ. Out of sight. അയാൾ പോവില്ല, അയാൾക്ക് അതിന് അറിയാലോ ഈ മറ്റേ മൊണ്ണട പോലെയല്ല. മറ്റേ മൊണ്ണട യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ പൊളിച്ചു. We've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. വരുമാനൊക്കെ പോയില്ല പോലെ. And that means just one thing: match ball. This is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Tries to pass it through. Well timed, excellent interception. He's picked his way through. It's Dembele! And the keeper threw out a limb. That's the threat he carries, Peter, running at defences like that. If only he managed to retain his composure. Super കളി കളിച്ചടവൻ പോണ 4 കളി അടിപൊളി കളി. 4 ജയിച്ചു.
It's a great gallop down the right-hand side. Very nicely done. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Conte. Okay. Oh, good ball. Little pass back. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get it. He's had a shot! And that's a sharp finish. His utter joy. He engages with absolute happiness. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. France are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Italy really have been second best here, second to every ball, and they can't have any complaints about where they are now. The good thing is they haven't given up, but it's not looking favourable. Totti. If they want to counter, they could do with more speed. He is just caressing the ball. Conte. Not the most accurate pass. Cristiano Ronaldo. Tries one from range. No, that's just wide. Upamecano, not too much more here. And that's it. Italy have very little in the way of excuses here. Simply having no answer to a display that was stunning. Division 2 player, Division 1 player ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഓല ഷോ ഓഫ് ഒന്നും കാണിക്കൂല, ഓല കളിച്ചിട്ട് പോവുകയുള്ളൂ. കാരണം ബ്രോ സഹായിച്ചോ മറ്റേ വെൻബോണിനെ? ഓക്കെ കൊടുക്കോ ഒരു കളി ഓക്കെ കൊടുക്കോ? റെഡി? ആരാന്റെ സ്കില്ല് അതെ ആ ഇറ്റലി. ആ വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഡെമ്പലേ വന്നതല്ല പിന്നെ നമ്മളോട് കളിയിലറിയില്ലല്ലേ. ഡിവിഷൻ മാച്ച് കളിക്കാന് എന്താ ഇങ്ങനെ കണ്ടംപറ ഇറങ്ങി പോവുക? ആയിക്കോട്ടെ വെറുതെ കളിക്കാം നമുക്ക്. Tampala. Things are bubbling up quite nicely here. A healthy whiff of expectation laced with the odd infusion of nerves. Everyone knows what's at stake here. The chance to play on a grander stage. It is time now to focus. We are, of course, at the future Nou Camp.
Given a new look after 4 years of renovations, it is bigger, better, and ever more beautiful. Things already rolling. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into his stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. Hard to disagree with that. It is the sort of situation he thrives in. And here's Dembele. And here's Dembele. Olise! He has hit that forcefully. Well, that was smashed with venom, violence even. All he had to do was hit the target. It's such a shame. Baggio will not want to lose out here, not against this opponent. It's Fieri! Oh, I'm disappointed with that. He's usually better than that. No. Just eases him off the ball. Olise looking to pass their way up the pitch. And here's Mbappe. Mbappe! And he was there to get a vital touch. Oh, he's really looking like he's on the very top of his game here. Couldn't squeeze it through. So, Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Mbappe. And he's been shifted off it. Plays a sharp little ball here. Yeah. Neither side yet able to find the net. Internet full and it's Doué. Now it's Dembele. Bonucci. Trigger. Now that's well seen too. Olise is someone with real dynamite in his boots. Oh, he had to make that, and he did make it. Gattuso. Maldini. And it's Gattuso. Now, can they get him away? It's Dembele! Goal! France! And France are in front! Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. So the first goal of the game. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Totti. Ambrosini. That's Maldini. And he's in on goal. And he is deftly away. Could be danger here. Oh, they could be caught out here. Oh, what a mistake. Chance! And a goal! They're level in a trice.
Well, going എന്ത് behind അത് has കിട്ടും simply triggered a കണ്ണപ്പുറം പോയാൽ കിട്ടും collective determination to hit back, and they merit no. ഇനി ഒരു കളിയും കൂടി ആ കളി And കൂടി that's ജയിച്ചാൽ it. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. കളിക്കട്ടെ കളിക്കട്ടെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഡിവിഷൻ കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചക്കത്തല്ലേ വ്യാഴാഴ്ചക്കത്തല്ലേ എന്മാണ് വ്യാഴാഴ്ചക്കത്തല്ലേ കിട്ടിയോ അടുത്തളി തുടങ്ങി എന്ത് ഈ മൈക്കിളോവിനെയും ഡേവിസിനെ ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഇട്ടിക്കണ കുട്ടി എനക്ക് ഭ്രാന്താണ് വെൻമോണെ മറ്റേതല്ല വന്നിക്കണ് അത് മാറ്റിക്കൂടെ വെൻമോണെ വെൻമോണെ ഹലോ എടാ എന്താ ഈ കാർഡുകൾ കൊടുത്തിക്കണേ ഈ മൈക്കിളോവനും എഡ്ഗർ ഡേവിസും പോയതല്ലേ ഇജ് ഇതിട്ടിക്കണത് അതാണ് മറ്റേന്തായാലും തമ്പിനയില് അതതിന്റെ മോൾക്ക് ഫോട്ടോ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി മറ്റേ രണ്ടെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്ത് ഇപ്പൊ 100 കോയില്ല വിയറടയിൽ കറക്കിക്കോ വേണേ 100 കോയി ഏതാ ജയില് കറക്കിക്കട കുട്ടി ഇതില് അതിലൊരോട്ടം കറക്കിയതല്ലേ Well, it is only day one, but already there is a palpable sense of obligation right from the start. These teams know they cannot falter. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. There's the whistle, and here we go. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Lucas Hernandez seems to have been around forever. He's so versatile, and I like the fact that in an age when fullbacks are all about attack, this guy knows how to defend. That's his priority, and he sticks to that. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends.
That a foul? Yes, the referee's given it. Thuram. Vieira. And it's Rabiot. Oh, now here's an interesting matchup. Roberto Baggio. Threads one in. Well, that pass surprised everyone and not in a good way. That is good pressure, just hounded him off it. Vieira. Spread to the right. And here's Thuram. Bonucci defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Mbappe. Now it's Platini. And here's Thuram. Passing is crisp and sharp. Rabiot gets a foot in here. Neither of the teams has yet taken the initiative. Totti. And Baggio. Gattuso. Now it's Thuram. Now it's Platini. Now it's Platini. Oh, it's come loose. Steaming on goalwards. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. He's picked his way through. Bonucci did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Konate cuts it out. Oh, they can break here. Looking to play him in. Look at the space. It's Totti! Oh, cracking effort. Totti certainly made the right decision there to hit it first time. I had the feeling he might try it the way the ball arrived. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Thuram finds himself offside. Schmeichelne കിട്ടിയില്ല ലാസ്റ്റ് Schmeichelne കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഓ प्यार का दीवाना And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And he was quick to react. And that's very disappointing, it has to be said. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Mbappe. Now it's Thuram. Platini charging forward, the ball at his feet. Oh, he's felt that, hasn't he? Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. It's Michel Platini. Oh, played right into his path. Roberto Baggio. Oh, he's been caught on it here. Takes a shot. Oh, he's given that plenty, but no. Size really matters, and it's time to make it matter now. Terrific effort. Went with his head, but couldn't steer it in. Thuram picks it up from the goal kick. Turns back here, probably the best option. Works it forward. Neither side giving way, it has been tight. Now it's Totti, played into space.
Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Oh, well played, well sorted out. And no, that was never going to make it. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And the return pass. Challenged just a bit on the firm side. Over to the right flank. And the shot! It's their second corner of the game. Italy are looking to go forward now. Platini, a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. I expecting Pinned that. towards the front line. Surya paisa Leicester kept his eye on it. Surya I can it parichu of the diary നടക്കണില്ല Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. So neither side yet off the mark. Well, this will have given them a chance to look for നല്ല any പ്രാർത്ഥിക്ക് potential പൈസ holes ഇട്ടാൻ and വേണ്ടി നല്ല weaknesses in the opposition. പ്രാർത്ഥിക്കും Something that will bear fruit once the teams come out again, I'm sure, Peter. So at the halfway stage, we still have പ്രാർത്ഥിക്കും deadlock. The score 0-0. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Both sides defensively robust up to now. Thuram. Platini. Pirlo. Tries to pass it. Real chance! He's scored! നമ്മളെ മൂഡ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്ത എല്ലാ ആൾക്കാരും നമ്മൾ കാണും നേരെ മൂഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നിലുള്ള ആളെ മാത്രമേ കാണൂ മൂഡ് The movement so precise, the finish sumptuous. Italy are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. പെസ്സിലൊക്കെ നല്ല കളിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നല്ല കുറെ പ്ലേയേഴ്സ് വന്നില്ലടാ അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊന്നും എടുക്കില്ല എപ്പോഴും It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will cause. Thuram is onto this. Gattuso is someone so often referred to as the defender's defender. Vieri. And this is Totti. That is ended up in റൊമാരി അന്നത്തെ റൊമാരി ഒക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ മറ്റേ ബോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക് നമ്പർ ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴല്ലേ ഗോൾ പോച്ചർ വരൽ തുടങ്ങി France are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Now then, the ball's come loose. And he's only too happy to take that back. Now it's Vieri. Roberto Baggio needing to deal with defending that's more up close and personal. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Platini. That's a pretty loose pass. Italy have kept their powder dry on the substitution front so far. Could that be about to change? Well, the manager must be thinking to himself whether he's got a game changer on that bench, and he needs to act quickly. Thuram. Doué. France really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. This is a really front-footed approach.
A lucky break would certainly help their cause now. പാസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ അവൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകടോ. This looks promising. Platini! ആജോ And it's in! ഉരുണ്ട് കേറിക്ക്. France are back on level terms. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. കണ്ടാറത് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക. നേരത്തെ കണ്ണംബ്രോ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. പ്രഡിക്റ്റ് അല്ലടാ, അങ്ങോട്ട് തിരിയാനും കൂടി സമ്മതിക്കണില്ലേ? എന്നിട്ട് അവൻ്റെ ഒരു ആ Pele 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 dam pele 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 dam pele. Sostituzione per l'Italia. Numero 9, numero 14, numero 10. Totti. So changes afoot here, and from both sides. France restore parity. Well, now they've saved themselves. You can really sense a change in the whole atmosphere here. It's going to be pretty manic from now to the final whistle. Now it's Cantona. Great ball if he can get there. And he's in on goal. Decent chance. നല്ല കളി കേട്ടോ. Goal, France! And the game is well and truly turned on its head. What a delicious finish. That is immaculate. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. I just think, though, that was selfish and a little uncalled for him. He must have been aware that he had options to his left. Oh, that's superb. Tries a shot! Oh, that was no routine save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. This is a Hollywood or bust corner. The final whistle is up next. And that should get the job done. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Panucci promptly onto that, and that is that. Good running, strong and purposeful. Added time going up here, it's 3 minutes. And he's forced to go back. And there goes the final whistle. Italy pleasingly clever on the ball. They had their moments, but ultimately they take away nothing. ഡിവിഷൻ 1 863 വെറുതെ അല്ലോ അങ്ങനെ കളിച്ചിരുന്നത്. ഞാനും ചോദിച്ചു 863 ഡിവിഷന്
അതാണ് അവൻ അങ്ങനെ എടുത്തിരുന്ന കളി. നമ്മളെക്കായി കഴിവുണ്ട്, അതാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. Well, this is a critical game, a chance for the perfect statement to any potential rival that you are aiming higher at their expense. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, Peter, I think we have another one here who's a member of the Catalan school of total football, and the type of player that is very much their speciality. This guy, Fermin Lopez, you have to wonder what it is with them and elite central midfielders, but he's going to be, if everything works out, that is, he's going to be up there with the best of all. Hard to disagree with that. It is the sort of situation he thrives in. He can run onto that. Now this could be it's Totti! Brilliant by Totti! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his caliber can open up the score with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. He just absolutely speared that in. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. Italy penetrate first. It is a truly precious lead. Oh, he's just loving that. Certainly gives you a very unique feeling. Tremendous. Good ball, good take. Neither of these two want to come off second best. This is the time you need that pace. Bumps him off it and wins back the ball. Pau Kubasi, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Baggio will not want to lose out here, not against this opponent. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Oh, he's going to be disappointed with that. Fabian Ruiz. Yamal, he's found a way through. In it comes. Terrific effort! And he's stuck it away! Spain are all square! The movement so precise, the finish sumptuous.
Spain are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. We're looking at a different game now. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. He is through here. I think that's a corner. Yes, it is. Spain with their first corner, the first in the game for either side, actually. Looking for the run. Alex Grimaldo puts a cross in. Yamal going face-to-face with his great rival. And he can clear it away. Italy have the chance to go the other way. Oh. Lopez. And he was alert to it. Eric Garcia. Now this could be a chance. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Oh, that's fabulous. Getting up there! Oh, close ചെയ്ത് That needed to be better, and he knows it. Look, the defending wasn't too clever on that last chance. The cross had to be denied. Panucci kept his eye on it, and he's there. Gattuso. And it's Baggio. Pass somewhat off target. Baggio might just make this. Oh, played right into his path. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Now it's Yamal. They've got to make this nice and quick. Tries to play it through. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Pirlo. Now Panucci. And it's made its way to him. Roberto Baggio. And the ball is out of play. Just 5 minutes left until the break. Fermin. Eric Garcia. Now it's Yamal. Yamal powering forward here. Oh. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Well, I think that move petered out due to a lack of urgency. There was no cutting edge. And that is well cleared. The whistle's gone, and that's it for the first half. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. So it's one each. How are you seeing it, Jim? Well, it's definitely been a game where both sides have tried to play to their own strengths, and I suppose neither side would be particularly unhappy with this scoreline. I suspect, Peter, the two managers will be keen to urge patience and discipline from their players now. Well, it has been tight, it's been competitive. Each side with one significant moment, and at half-time the score is 1-1. ഞാൻ കളിയിലടാ കളിയിൽ തുടങ്ങി അത് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ കളിച്ചിട്ട് ഒരു കളി വിളിക്കാൻ വരാം And so we're off again. Ambrosini. Rodri.
Tanucci spots it and intercepts. Pedri wins the duel this time. Well, that has not gone well. Hey, Rodri does really well to win the ball there. Deftly away. And that is out of play. And it's Grimaldo. Amir Kano. That is good pressure, just hounded him off it. Spain have their second corner now. Amir Kano എന്താണ്? And now they can spring out of defence. Totti. A lot of space here, a real opportunity. It's a pretty loose pass. Grimaldo. Strong running down that left flank. Engages and forces him off the ball. And that was asking for too much. Grimaldo. Fermin. Oh, we expected better, and so did he. Fermin is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Now he's got space here. No, he's just misjudged that one. Eric Garcia. You would think that now would be a good time to consider some changes. Well, you would hope for some movement off the bench, Peter, knowing you get an extra sub in extra time. Can he get on the end of this? He's in a great position here. Alex Grimaldo delivers. And he's cleared it back out. Totti, given the lift of his goal. Danny Vivian makes the interception. Rodri. Looking to play him in. He's got away. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Mikel Merino. Cambio de jugadores en España. El dorsal 7 será reemplazado por el dorsal. Now the ball in. And it's claimed by the keeper. Immobile. That is ended up in no man's land. Grimaldo. It's Pedri. Now, can they get him away? It's a sweeping cross. Buffon claims it. Safe hands. And he cuts out the supply. Immobile. Just about up to 75 minutes. Immobile had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. Yeah, definitely not much wrong with what he tried, all things considered. The defence were just well prepared for what was coming. Nesta promptly onto that, and that is that. Great vision, and he was quick to react. He steps in, and that's the end of that. Threads one in. Always goal side. And he's there to get it away. Ball is over the line.
Italy clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Now it's Immobile, and he's intervened well there. That's an imaginative pass. And they're quick to get it back. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Expertly cut out, really nicely done. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Well, he got rid because he was under pressure. And here's Gattuso, lofted in, impressive jump. Oh, that could be pivotal. So is that it? Is this the moment they stole it? A great delivery and a finish to match. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Italy look like they've won it, but it's not over yet. Well, what an end to the game, Peter. But now comes the overwhelming question: how long is there left, including stoppages? Time added on will be 2 minutes. And that will be the final. Out! Italy have done it. The perfect outcome in this most pressured of games. ഒരു pass. How do you look back on the game then, Jim? Italy can be really happy with this. I saw it as one of these defining games for them, and they showed real character to get the... Oh. ഇപ്പൊ 100 രൂപയും ചെലവായില്ലേ? ഫ്രീ ട്രൈ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടുന്ന്. ആ ഫ്രീ ട്രൈ ആയിരുന്നോ? മാഡ്രിഡ്, റിയൽ മാഡ്രിഡ്. ആ ഫ്രീ ട്രൈ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഡിവിഷൻ കളിക്കണം. ഇപ്പൊ 3 കളിയും കഴിഞ്ഞു.
foul, sir, foul. മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കടിച്ചു ഇങ്ങനെ കാരണം അടിച്ചോ കൊടുക്ക് അത് ഓഫ് സൈഡ് വിളിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൊനാമി അപ്പ വിളിക്കും. എന്തോന്നിത് ടക്കി ரொம்ப 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 பசிக்குது சார். ഓ കോർണർ ബാബു നമ്മുടെ തടിയൻ പൊക്കമില്ലാത്ത വീരൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ബോള്. പെനാൽറ്റി അടിച്ച് ഫെയിലായ ഉടനെ അടുത്ത ഗോൾ അടിച്ചു നമ്മള്. കഴിവേ ഇറങ്ങണോ ഇക്ക അടുത്ത കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതല്ലോ ഇപ്പൊ എല്ലാരും കുറച്ച് ഇറങ്ങിയതല്ലോ 60 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളെ ഇതുപോലെ ഐസ് സ്പീഡ് കേട്ടാ ഇന്ന് കരയും കേട്ടാ. ഒന്നാമതേ കുരങ്ങാണ്. ഞാൻ കുരങ്ങന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇപ്പോഴെ ഈ പുള്ളിക്ക്. അവരെ വെറുപ്പിക്കണേ കമോൺ ഓർറേ സാർ ചെയ്തോ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് പിടിച്ചു മേടിക്കാം. അത്ര തന്നെ പാസിട്ട് അപ്പൊ ഓഫ് സൈഡ് ആവുന്നോടാ അവനാണ് പാസിടാത്ത. ഞാൻ കണ്ടില്ല അത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇട്ടായിരുന്നു. ഓ വെട്ടിക്ക് ഓനെവിടെ ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ആയിട്ട് റമീസ് ബ്രോ എവിടെ? എന്താ ആരും അന്വേഷിക്കാത്തത്? ശേ ആരെയും കാണാൻ ഇന്ന് എല്ലാരും പണിക്ക് കഷ്ടപ്പെടും. റമീസ് ബ്രോ അങ്ങനെ മിസ്സാവാത്. നെറ്റൊന്നും ഓണാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. നെറ്റൊന്നും ഓണാക്കിയിട്ടില്ല. തന്താനേ താനേ തന തന്താനേ താനേ. നിന്നടിച്ചാൽ പോലും ഗോൾ കയറൂല അങ്ങനത്തെ ഗോൾ കീപ്പർ. ഫസ്റ്റ് അങ്ങ് പാസ് ഇട്ടോ വെൻപോണെ അതാണ് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കിട്ടും. പടറേ ചെയ്താൽ മതി. കർമ്മൻ നടക്കണ്ട വിനീഷ്യസ്.
ദാണ്ടെ. പിന്നെ ആദ്യം ആർക്ക് PF റൈറ്റ് ബർക്കാവിന് ഇറക്ക് കിമ്മച്ചനെ അവിടെ റാബിയോട്ടിന് ഇറക്ക് അസ്കർ ബ്രോ ആ ബ്രോ പോയോ? കിരണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ. അവന്മാരും പോയോ? ഇല്ലില്ല ഞാനീ ചെയ്യും Ta 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 ta. വലിപ്പം പോയോ? ഇല്ലില്ല കളിയിൽ തന്നെ. ഞാനും ബാറ്റ് ചെയ്യും എത്ര സമയമായി? 14 ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളിച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. തന്നാനേ താനേ തന തന്നാനേ താനേ. അത് കളിപ്പിച്ച് ചോദിച്ചുകൂടാ. അപ്പൊ ഈ കളി മിക്കവാറും തോൽക്കും.
താനേ തന തന്നാനം താനേ തന്നാനം താനേ തക തന്നാനം താനേ. മുത്തശ്ശി കണ്ടില്ല, ചെയ്യണ്ടോ? അക്കീഫാക്സ് ഹായ് ബ്രോ. ബ്രോ ഞാൻ കളിക്കണത് PS5 ബ്രോ. മുത്തശ്ശി മറ്റേ C5 പോരാറിയണ്ട, ഒരു നാടകം പോലത്തെ ഫീലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആ നല്ല പരസ്യമാണ് അല്ലേ? തന്താനം താനേ തക തന്താനം താനേ തന്താനം. ഫ്രാങ്കി ഡിയോങ് പഴയ ഹാളട്ട്, പുതിയ ബെബറ്റ്. തന്നാനം താരം തരതൻ. ഡിവിഷൻ കേറി, ഇപ്പൊ കേറിയിട്ടുള്ളു. എന്റെ കളി കഴിഞ്ഞോ? ഡിവിഷനിൽ കേറിട്ടോ? അല്ലല്ല, ഏതൊരു പഴയ ടീമാ. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So we're up and running. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into his stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. Yeah, hard to see past him. He'll be looking to put on a show, I'm certain of that. Cannavaro cuts it out. Now, can they get him away? And he's quick to return it. Madrid do have a chance to counter here. Now it's Mbappe. Can he get it through? Oh! And the shot! Shut We've got a goal! ഡിഫൻഡറെ കാലുമ തട്ടിയിട്ട് ബോൾ ഫ്രീ ആയി, എന്നിട്ട് എടുക്കാൻ ഓടാൻ പറ്റില്ല. ഓടിച്ചിട്ട് ഓടിയിട്ട് ആലോചിച്ചു പിന്നെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള കൊനാമി തിങ്സ്. Madrid penetrate first. It is a truly precious lead. Well, that's and the finish! And that's what you call inspired goalkeeping. There's a certain aura about him today. Tremendous. Barcelona have the chance to go the other way. And that is a little undercooked.
Cafu. Oh, he's going to be disappointed with that. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. No foul, says the referee. Oh, they can break here. Now it's Vieri. Cannavaro spots it and intercepts. Cafu. ഈ പ്രസ്സായി. Owen. And a chance! And no mistake. And they're threatening to fly away here. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Oh, look at the manager here. He's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. Madrid are doing very nicely, thank you. And things are much... Ibrahimovic! Oh, denied brilliantly! Yeah, he was well placed to deal with that. Deftly away. And now they can spring out of defence. Now it's Haaland. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Pepe. Oh, easy pickings there. Yaya Toure. Seedorf. Platini is the distributor-in-chief, always looking for movers. It's anyone's ball now. Madrid definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Now that looks a decent ball. It's Ibrahimovic! ഒക്കെ തടുക്കത് ആരെ Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. Peruzzi trying to keep this in. And this is Azar. Has to go back here. Ibrahimovic! And that caused a fair bit of alarm. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. Oh, perfectly measured that. Cafu. Now Costa Curta. Pepe is one of those players who's known for reading the game better than anyone. That's a throw. And that is out of play. And here's Ibrahimovic. It's Ibrahimovic. Oh, it's come off the upright. Rodri. Mbappe. Now it's Haaland. Haaland unable to make it happen for all his good intentions. Oh, that's a key interception. Costa Curta. Barcelona are still behind as we reach out for half-time. Bout of passing here, really easy on the eye. Owen with the delivery. He's done well to get that clear. Opts to play. Gerrard! And it's there! It's all becoming so easy. Oh, whose goal is that? Big deflection. That's one for the dubious goals panel. Madrid find a position of real strength now. Just a talking to, I think. Yes, it is. Disappointing, very disappointing. He knew what he was doing, as deliberate and cynical as it comes. Gerrard having a look. So, a genuine chance to increase the lead. Tandane, tane, dana, dandanam, tano. And the keeper has shown real class. He had to be at his very best.
Azar. അതൊക്കെ തന്നെ Threads one കൊലാമി in. നമ്മൾ തോൽക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ Played ഇപ്പൊ back എൻ്റെ to the ഒരു goalkeeper. ഡിഫൻഡർ തടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഡിഫൻഡറെ മേത്ത് തൊട്ടിട്ട് ഗോൾ കീപ്പർ അപ്പുറത്ത് കൂടെ കൊടുത്തു. Gerrard. ഗോൾ കീപ്പർ ചാടിയോ And കറക്റ്റ് it's കളിച്ചു. Michel Platini. Gerrard. Well, who's got the final touch there? Goal kick's been given. Vieri. And that brings the first half to a close. Well, I don't think many people saw this coming ahead of kick-off. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. And we get things going again. Well, things just haven't quite clicked, Peter, have they? They're behind and they deserve to be, but they've had a chance to regroup now, so we'll see how they come out at the start of the second half. Can he finish? And that is high. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. മാറി Exactly what's പോയിക്കോട്ടെ. required when on the counter-attack. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Tries a deft little ball. ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ, അല്ല അപ്പൊ എന്താ Whatever പറയല്ലേ. he had in mind, that was not it. Cafu. Cannavaro. And here's Haaland. And here's Mbappe. Oh, shooting chance! Azar. Seedorf. Couldn't squeeze it through. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Cafu. Now it's Haaland. Now it's Platini. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Platini running with intent. That's just playing it safe and simple. Maldini. That's a sharp pass. Tries to pass it through. Now it's Mbappe. Now it's Haaland. And it's Gerrard. And here's Haaland. Look at the space here. Ibrahimovic does really well to win the ball there. Not the most and one more try! And with the goal at his mercy, a dreadful miss. Well, it's almost like he had too much thinking time there, Peter. Well, that tackle was certainly sturdy. Seedorf. Oh, that's a fine interception. Just no time to dwell on the ball there. He won't be happy with that one. Ibrahimovic, and he shoots! Well, now it's a race for the ball. 1-on-1. Oh, well played. He's taken that really cleanly. Now there's a great block, if ever there was one. Rodri. Owen is herring after that one. Not much subtlety about that challenge. Hazard. Looking for options for movement. Haaland. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks.
തന്നാനേ താനേ ഒക്കെ മഞ്ഞ കളറ്. ഒരു കളി എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ഒക്കെ മഞ്ഞ കളറ്. എന്തോ ലക്ക്. മുൻപ് പോയോ? Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 13, Gerard. El dorsal 24, Owen. Now it's Bebeto. Bellingham gets into a good position. El dorsal 7, cambio de jugadores. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. That's a cute ball. He steps in, and that's the end of that. This might... He's had a shot! Barcelona are certainly now looking like a sorry lot. They haven't got a proper defence or attack, for that matter. And he's made sure that's not getting through. Now he's off and running. Well, that has not gone well. And the pass is intercepted. Aimed beyond the defence. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Haaland. Haaland makes a dash for it. No way through. Expertly cut out, really nicely done. Pele. That has been slung wide. No way through there. Oh, we expected better, and so did he. Cannavaro calmly anticipates. Now the ball's gone astray. Mateus. Un minuto de descuento. Nice control. Lovely pass, but can he get there? There will be a throw-in. Lam has it out wide and in space. That's a decent clearance. And that's gone loose. That's a... He's having a shot! Oh, good finish! They're back within reach! Oh, that is a... And we're done. Barcelona perhaps ended up out of ideas and out of steam. Some warm applause and acknowledgement of the effort put in by the players, but that does not hide the overall disappointment. ഉഫ്, 34 പറഞ്ഞു. ഒറ്റയടിക്ക് വരുമ്പോഴേ ഇവന് ഏതനുഭവം. ഡിവിഷൻ 1 ആണ്. എന്നിട്ട് ആ നായി എത്ര ലക്കണാവും 34 കുറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലേ 34 പറഞ്ഞു ഒറ്റയടിക്ക്. ഇവിടെ 3 കളി കളിച്ചാലേ 30 പോയിന്റ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ. 600 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ 2 കളി കളിച്ചിട്ടാണ് 15ഉം 14ഉം 29 പോയിന്റ് കിട്ടി. തന്നാനേ താനേ തക തന്താനം താനേ തന്നാനേ താനേ തക തന്താനം താനേ. ഓ ടോപ്പ് ടീമാണല്ലോ. ഇനി തോൽവികൾ കാണാം നമുക്ക്. നല്ല ജയികളായിരുന്നു, ഇന്ന് തോൽവികൾ.
So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. There's the whistle. Well, for any attacker facing him, Peter, trying to force your way through Rio Ferdinand must be a daunting prospect. Well, he is one of the great English defenders of his generation. Quite, Peter. His playing style boasts good speed and technique. Oh, he's brought him down, and it is a penalty. Barcelona present their opponents with the best possible chance here. So perhaps now the breakthrough. He scores for sure! A time for a cool head, and that is precisely what he showed. I just think the keeper committed himself too early. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Vieira looking to pass their way up the pitch. Mbappe, and he's got the beating of his... And the shot! And it's Azar. Seedorf. Now it's Eto'o. And he was quick to react. Bergomi. Picked up brilliantly. Oh, looks like he's been taken out there. And he's cleared it out of harm's way. Bout of passing here, really. Can he finish? And the keeper has reacted superbly there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Size really matters, and it's time to make it matter now. Barcelona are looking to go forward now. Now it's Eto'o. Oh, that pass isn't the best. Pull it. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. A probing pass. Ferdinand spots it and intercepts. Quarter of an hour played. Now it's Mbappe. Mbappe was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Kvaratskhelia. No messing about, just bludgeoned away. Messi! And a terrific save from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. It's run loose here. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Azar, a player who needs no introduction. Now it's Kvaratskhelia. Oh, that's fabulous. And it's Vieira. He's in a great position here. Chance for a shot! And he hits the net. 2 up now, and they are cruising. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Things starting to look very comfortable. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇക്വൽ നാളെ തന്നെ എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഒറ്റ ബൂസ്റ്ററുള്ള ആളുണ്ടാ മൈക്കിളല്ല അത് പനോച്ചിയായിരുന്നു. Oh, well played, well sorted out. Well, the idea was a good one. Booster ഉള്ളതാണോ ചോദിക്കുക? Execution of it, not quite so. അപ്പൊ അതന്നെ എന്ത് കളി കളിച്ചിട്ട് ഓന നായ 3 ഗോൾ അടിച്ചു. ഞാൻ ഓനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ബോട്ടേനെ മാർക്ക് ചെയ്തു. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. No, that's been intercepted.
എൻ്റെ ഷോർട്ട് ടൈം ചെയ്യുന്നു ഒറ്റ ബൂസ്റ്ററുള്ള ഷോർട്ട് ടൈം. And that's another good win of the ball. That's a lovely, neat pass. Kvaratskhelia charging forward, the ball at his feet. Oh, shooting chance! And he's there to get it away. Pullet receives it in a wide. And Messi! Oh, the keeper's done ever so well. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Corner number 2 then. Barcelona have the chance to go the other way. Now it's Vieri. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. And here's Mbappe. Messi. Well, he got rid because he was under pressure. Seedorf. Messi. Messi! They want to be quick to recover this. Chance, surely! I'll be a bit disappointed with that. Yeah, certainly could have been something so much more. Pullet. And no, that was never going to make it. Nicely shaped ball. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Habrá 2 minutos de descuento. Mbappe! Seedorf. It's a searching pass. Oh, nicely intercepted. The referee says that is that for the first half. How would you review the first half? Well, Peter, there's no doubting that the situation is quite bleak when you're not only losing but a man down as well. And while the break is most welcome in giving the opportunity for the players to regroup, there's no doubting that the next 45 minutes are going to be extremely difficult. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. And hostilities have resumed at the start of the second half. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Kvaratskhelia, he's got away. Big chance! A potential goal of the season contender, if only. He's the one player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. കണ്ണമ്പ്രോ ഹലോ മോനെ ഇത് കടന്ന് കറങ്ങണ്ട് കൊണ്ടാറ്. അതാ ഒരു 2 ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് കട്ടായി പോയി. അവൻ ഞാനല്ല വിറ്റതല്ലോ ആ കട്ടായി പോയിട്ട് റെഡ് കാർഡിന്റെ റെഡ് കാർഡിന് മാറ്റൊന്നുമില്ല. അത് ശരി അപ്പൊ കട്ടായി പോയില്ല അപ്പൊ കൂട്ടാൻ പറ്റൂല്ലോ. ഓലെ കളിയൊന്നും കൂട്ടൂല, ഓലെ കളി ഗോളടിച്ചൊന്നും കൂട്ടൂല. പക്ഷെ എന്താച്ചാ മറ്റേ ഓനെന്ത് കിട്ടുന്നു റെഡ് കാർഡ് കൂട്ടും. അത് ശരി തന്നെ പോയത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നു അത്ര തന്നെ. Division 1 play.
അതാണ് പിന്നെ ഒരു ഗുണമുള്ളത് അല്ലേ. 10 കളിയില് 3 കളി തോൽവി, 7 കളി ജയം. കൊല്ലത്ത് ഐസ്ക്രീമിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ബ്രോ കൊല്ലത്ത്. ഞാൻ കണ്ടു. ഹൈ ബ്രോ, ഞാനായിരുന്നു അപ്പോ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ്. അറിയൂ കേരള ആടാ കേരള വിഷയം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാല് ചെറിയൊരു ഇളക്കം വരുന്നുണ്ട്. ഇജ്ജ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ഇങ്ങനെ ഇളക്കം വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കൂട്ടുകാരനും ആയെന്നെ അതിനും ചെറിയൊരു ഇളക്കം വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ടീമും നല്ല കളിയായിരുന്നല്ലോ. ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ജയിച്ച്. നല്ല ടീമുണ്ടല്ലോ. ഫുൾ വൈപ്പാണോ? 1630 ഉണ്ട് അല്ലേ. സൂപ്പർ ടീം. എന്തേലും ടീമൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ ഈ കളിയില്ല. ഇതേത് വിയറാ? പഴയ ആങ്കർമേ വിയറാണ് അതോ പുതിയ ആങ്കർമേ? പഴയ ആങ്കർമേ വിയർ അല്ലേ? അസ്കറിന്റെ കളിയിൽ അസ്കറിന് വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അസ്കർ ജയിക്കുന്നത്? അത് ശരിയാണ്. വിശ്വാസമില്ലല്ലോ അസ്കർ ജയിക്കുമെന്ന്. നോക്കട്ടെ അസ്കർ ബ്രോ പാട്ട് തോറ്റാൽ ചെയ്യും. ഫുൾ വൈപ്പ്, ഫുൾ കളിയല്ലേ? കളിക്കുക ന്യൂ ആണല്ലേ. പക്ഷെ 105 ഉള്ളല്ലോ. എന്താ 105 ഉള്ളൂ അല്ലേ? അതിനനുസരിച്ച് തീരുക. എല്ലാ ബാക്കും കിറക്കുവോ? അത്യാവശ്യം എല്ലാ ബ്ലാക്കും ഉണ്ടല്ലോ. ബിൽസ് മെസ്സി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അസ്കർ ടീം സ്ട്രെങ്ത് എത്ര ഉണ്ട്? 3000. ആരെ? അസ്കറിന്റെ ഇന്റെ 3300. അയാളെ അവന്റെ എത്രയും നോക്കട്ടെ. അവന്റെ പോടാ. 1630 ഒരു മലയാളിനെ കണ്ടു. 1630 കേരളത്തിൽ വസിക്കണ മലയാളി. പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഏതാ? പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ 5 4? പോടതുണ്ട്. ആ 106 ഉണ്ട്. 106 ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിലവരേലൊക്കെ 106 കാണാം. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതാണെന്ന്. അടിപൊളി ടീം. ഡിവിഷൻ 1 കുറെ എണ്ണടിച്ച് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കോ? 1630 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സൂപ്പർ ആയാലും അല്ലേ? അല്ല കളിയോ? എവിടെയാണ്? കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ്? സാർ, ഐ ആം ഇംപ്രസ്ഡ്. അസ്കറിന്റെ വീട്ടിൽ വരില്ല കേട്ടോ. പ്രത്യേകത തൃശ്ശൂരിലെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ ഇവിടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടാമ്പി അറിയും. എനിക്ക് പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഞാൻ അയച്ചു തരാന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പ്രോ എടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരാം കേട്ടോ. പ്രോ അടിച്ചിട്ട് അയച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഞാനെന്ത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നീ ഡിവിഷൻ 1 ആക്കണ്ടടാ. തന്നാനം താനം തന തന്നാനം താനം. എനിക്ക് ഇതുവരെ ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലടാ. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 2 മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കണേ.
എന്തെങ്കിലൊക്കെ അടി. അല്ല കേരള വിഷൻ ഫൈബർ അല്ല, ജിയോ ഫൈബർ. ഏത് എയർ ആണെങ്കിൽ എടുക്കണ്ട കേട്ടോ, നോർമൽ എടുത്താൽ മതി. എയർ എടുക്കരുത്, എയർ ഇട്ടിട്ട് പെട്ടാണ് ഞാൻ. എയർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പെട്ടതാണ്. എയർ എടുക്കരുത്, ജിയോ ഫൈബർ എയർ എടുക്കരുത്. നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് എല്ലാരും GTA പോവുക. ഓ, വരുന്നവരൊക്കെ നല്ല പ്ലേയേഴ്സാ ഡിവിഷൻ 1 പ്ലേയേഴ്സ്. ആ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതെല്ലാം മതി. പക്ഷെ ഫൈബർ എടുക്കുമ്പോഴേ എയർ ഫൈബർ എടുക്കരുത്. മറ്റേ ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഫൈബർ എടുക്കണം. എയർ ഫൈബർ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്, ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത്. ബ്രോ നല്ല ടീമും നല്ല കളിയാണ്. ഈ നെറ്റ് പോകുമ്പോ തലക്ക് ശരിക്കും ഭ്രാന്ത് പിടിക്കൂലേ. ഏ അല്ല എയർ എടുക്കരുതിട്ടാ, എയർ എടുത്താ പ്രശ്നാണ്. ലെയർ ഫൈബർ വര. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ കളിക്കാം കുറച്ച് നേരം. എന്താ അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം?
ഡിസൈൽ അടിപൊളിയാ. ഡിസൈൽക്ക് വേണ്ടി കറക്കിയില്ല. ഡിസൈൽ ഇന്ത്യ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു തന്നെ മറ്റേത് 30th ആനിവേഴ്സറി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇയാളൊന്നുകൂടി ഇയാൾക്ക് ഷാഡോ ഗൺ ഉണ്ടായത് ഒന്നുകൂടി ബീസ്റ്റ് ആണ്, നല്ല ഓടി കയറും. തന്നാനം താനേ തന തന്നാനം താനേ. കണ്ണമ്പ്ര ഈ ഫുട്ബോളാ? ഏയ് ചോദിച്ചെന്നുള്ളൂ. ഓ എനിക്ക് വിയറായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നടാ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാനാകെ 900 ഇറക്കിയുള്ളൂ. അതിൽ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ ഡിസൈലിന് കിട്ടി. എനിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് വിയറിനായിരുന്നു. മാഫി കോയി മാഫി മാഫി മുഷ്കിൽ മാഫി ഫുലൂസ്. അത് എടുക്കരുത്. വെറുതെ മിഷൻ ടൈം വേസ്റ്റ് ആണ്. പഴത്തെ വണ്ടികളാണ് ഓടിക്കുന്നത്, അതിനൊക്കെ വലിയ ഹലോ ഓ ഈ ഓൻ്റെ നാക്കിൽ തന്നെ ഇട്ടു. പുതിയ ഐഡിയ ഉണ്ടാ? പൈസ കൊടുത്താണോ മേടിക്കേണ്ടത്? നാളെ തന്നെ നമുക്ക് ഹൈ സെക്കൻഡറി എടുത്തേക്കാം. തകർക്കുമെന്നൊക്കെ പറയാം. ഹലോ ഗുരുട്ടെ. കോർണർ അതാരാ? ഐ അതവരങ്ങനെ തന്നെ, അതവരങ്ങനെ തന്നെ. അത് ഇംഗ്ലീഷ്
എടാ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് അല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ എടാ, കുറച്ച് കൊറേ ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണ്. ഹിസ്റ്റോറി കളിയാണത്. ഒരു കളിക്കൂല, ഒരു തമ്മിൽ ഭയങ്കര കൊട്ടാപൊട്ടിയാണ്. നമ്മളെ തോപ്പിച്ച കസ്റ്റമർ ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കാം. അവരുടെ ഡിഫൻസ് മോശമാണല്ലോ. പക്ഷെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിനെതിരെയുള്ള കളി അല്ലല്ല, അത് മീൻസ് അവര് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിനെതിരെയുള്ള കളിയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ, പക്ഷെ അതൊന്നും കളിക്കൂല. ഓപ്പോണന്റിനെതിരായിട്ട് കളി, ഓപ്പോണന്റിനനുസരിച്ച് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ. ഗ്രൂപ്പ് എത്ര എത്തി റാങ്ക്? ഓ പിന്നെന്തിനാ അവിടെ നിർത്തിയാ മതിയായിരുന്നില്ലേ? ആ ഇപ്പൊ എന്നിട്ട് എത്ര? ഓ ഇപ്പോൾ 70,000 റാങ്ക് ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ എത്ര, 1,00,000 മുകളിലായില്ലേ? അല്ല 70,000 ഒക്കെ മതിയടാ, 3 ദിവസമല്ലേ ഉള്ളു ഇനി. ഒരു ദിവസം 10 വെച്ച് കയറണ്ടേ? ആ എനിക്ക് ഡിവിഷൻ 3 4 വന്നു, ആകെ 15 വെച്ചിട്ടാ കൂടി. സത്യം. ഒരു 1,50,000 ആക്കി തരുന്നേ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരുന്നു. ബ്രോ ഏതാ കളിക്കണ? കോയിനോ? അടുത്തല്ല, 34. അല്ലടാ 34, 2034, 30-ലല്ല. ഓ ഇപ്പൊ തന്നെ? അല്ല അത് മറ്റേ ഇത് തുടങ്ങണേന് മുന്നേ ചെയ്യണം കേട്ടോ, അല്ലേ നിയമം ഇതാവൂല. മറ്റേ എന്താ പറയാ, ഈ ചങ്ങായി ഒരു ഉണക്ക സാധനം അല്ല. ആ പെപ്പ് ബ്ലാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നല്ലതായിരുന്നു. കറപ്ഷൻ വന്നിട്ട് പോയതല്ലേ അയാള്? പക്ഷെ അയാള് കൊറേ കാലം ഉണ്ടായിക്കണു കേട്ടോ അല്ലേ? ഇയാൾക്കാണോ റൊണാൾഡോനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തിണ്ടായിരുന്നു? അയാൾക്കോ? പക്ഷെ ഫിഫി യുഎഫി തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമല്ലല്ലോ. ആ അടിച്ചോടിക്കാനുള്ള ഗോള്. 6 ഗോളായി, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
പുറത്താകുമ്പോൾ അടുത്ത ഏതൊക്കെ ടീം പൊങ്ങി വരുമെന്ന് നോക്കാം. സോ ഇപ്പം പഴയതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ അറേബ്യൻ കൺട്രീസും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിലും ഒക്കെ ടീം നന്നായിട്ട് ലൈക്ക് അവര് പ്രീ ക്വാർട്ടറും അവിടെയൊക്കെ കയറി വരുന്നില്ലോ. ഇപ്പം ജർമ്മനിയൊക്കെ ഇപ്പം പരാജയമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പരാജയമായിട്ടല്ലോ അവന്മാര് തോറ്റെ ആണ് അല്ലല്ലോ, ടീമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ജർമ്മനി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇനി അടുത്ത കോച്ച് ക്ലോപ്പ് വരുമ്പോ എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. ആ റമീസ് എവിടെയാ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നല്ലോ? ആ ഹാ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു എവിടെ ചോദിച്ചിട്ട്. എനിക്ക് രാവിലെ നീച്ചാലുള്ള പ്രത്യേകത റമീസ്. ഞാൻ ഒരു 6 മണിക്ക് നീച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോ കിട്ടിയതാണ്. ആ നേരെ വെച്ച് ഒരു 9 മണിക്കൊക്കെ വരുന്നെച്ചെങ്കിൽ ഭ്രാന്ത് വരും. പള്ള പതിച്ചിട്ട് ഞാനും ഉറങ്ങി. ഞാൻ ഇന്നലെ നേരത്തെ ഉറങ്ങി, 10 മണിക്ക് പോയി ഉറങ്ങി. ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നും ഉറങ്ങാലോ നേരത്തെ, നാളെ ഉള്ളൂ പിന്നെ പറ്റാത്ത. കടിയനല്ലേ? പെരീങ് ഉണ്ട്, റിഫ്ലക്സ് ഇല്ല. 71 പെരീങ് ഉണ്ട്. ഇയാളെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുന്നതാണ് ആടാ. അത് ഏതില് അപ്പ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് 71. അപ്പൊ പിന്നെ അപ്പ് ചെയ്ത എത്ര ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ? ഒരു ഫ്രാൻസിലജ് ദശാംശിന് എടുത്തുല്ലേ? അന്റെ മെയിൻ മാനേജർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ? ഉണ്ടായിരുന്നോ? ആ പക്ഷെ എനിക്ക് സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ വർക്കാട്ടോ ബെക്കം പവർ. എന്താണോ ഷിജു പറഞ്ഞ പോലെ അയാളെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പൊസിഷൻ ആണ് അല്ലേ? അയാൾക്ക് പൊസിഷനും കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. റമീസ് ബ്രോ പിന്നെ കളിച്ചില്ലല്ലോ? ആ 1638 നിൽക്കല്ലേ? ഗ്രൂട്ട് 1650 വരെ കളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. 70,000 എത്തിയിട്ട് 70,000 ഒക്കെ മതിയില്ല. ഞാൻ 3 ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ. എത്ര ആയാലും 10 വെച്ച് പോന്നണ്ടേ? പക്ഷെ നല്ല പുഷിങ് കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, വേറെ കാര്യം. 1600 ഇതാണെങ്കിൽ തോറ്റപ്പോ 34 കുറയും ചെയ്തു, ജയിച്ചപ്പോ ആകെ 10-15 കിട്ടണുള്ളൂ. ഇത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. 1700 എപ്പോ എത്താനാണ്? ഓ അതാണ്. ടൈഗറിന് ഈ സമയത്ത് പോലും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ശരിയായില്ല. നല്ല കാർഡാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ എടുക്കാനുള്ളവർ എടുക്കും. അപ്പൊ കോയിൻ ഇപ്പൊ എല്ലാരും കോയിൻ പറ്റിക്കാന്നല്ല കൊനാമിക്ക് മനസ്സിലായി. കൊനാമി അങ്ങനത്തെ ഒരു ബേക്കാട് കൊടുന്നു. ഇപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച ചിലപ്പോ സ്പെയിനിന്റെ വ്യാഴാഴ്ച ചിലപ്പോ സ്പെയിനിന്റെ ബാക്ക് കഴിക്കാറ്. ഓല് വേറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടീം പോക്കാണെങ്കിലും മാർക്കറ്റിംഗ് ടീം അടിപൊളിയാണ്. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടീം അവരെ ഏറ്റവും മോശം ടീമാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. അതുപോലെ ഡെവലപ്പേഴ്സും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഏഴ് ഗോൾ അടിച്ചാൽ നിൽക്കണ 50 പോയിന്റില്. എന്തെങ്കിലും ചെയ്തൂടെ അല്ലേ? സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടില് ഡിവിഷൻ 3 പ്ലെയർ ആണ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചിക്ക്?
ഡിവിഷൻ 3 പ്ലെയർ നൈറ്റോ? അത് ശരി. ഇപ്പൊ നേരെ ഇപ്പൊ ഉൾട്ടയാ ബ്രോ. ഡിവിഷൻ 3 വന്നാലാ പാട്. ഡിവിഷൻ 1 വന്ന് ഈസി ആയിട്ട് അടിച്ചു കളയാം. ഡിവിഷൻ 3 വരുന്നതാ ഓപ്പോസിറ്റ്. ബ്രസീലിനെടുക്കട്ടെ, അതേ നടക്കുള്ളൂ. ബ്രസീലിനെടുക്കാം. സൂപ്പർ സോ ഗുഡ്. പിന്നെന്താ ഹൈ ബോൾ ഇട്ട് വിളിക്കുന്നു. ലാഗോളി പുണ്ട അത് കളി ജയിക്കാൻ പറ്റാണ്ട ഇപ്പൊ ലാഗ് ഇട്ട് തുടങ്ങിയേട്ടാ. നീ മുമ്പ് മെയിൻ്റെ ഞാൻ ഹറാമ്പോളിൽ കളിക്കും എല്ലാത്തിലും ഡിഫൻസ് സർക്കിട്ട് അയക്കുക. ഓ, ഡി ആണോ? ദൈവത്തിന്റെ കൈ എന്ന പേരിൽ അർജന്റീനിയൻ സൂപ്പർ താരം എല്ലാ ടീമും നന്നായിട്ട് കളിക്കും. സെമിഫൈനലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ അന്നീന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവന്മാർ ഒടുക്കത്തെ കളി. എന്റെ മോനെ എന്ത് ലാഗാ ഫുണ്ടേ. ഇൻഗെയിം റിപ്പോർട്ട് നടക്കില്ല അല്ലേ? റമീസ് ബ്രോ ഹലോ എന്തായി? വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കളിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ 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 പതിയെ കളിച്ചാൽ മതി. നോ റഷ്. ഞാനൊരു 1655 താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 2 കളി തോക്കും. 1613. ഞാൻ പിന്നെ നിർത്തി. ഇന്നലെ രാത്രി കളിച്ചത്. പക്ഷെ ഞാൻ നിർത്തി. അത്ര എത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 76,000 അത്രയല്ല നിൽക്കുന്നത്. അതിൽ കൂടുതൽ വേണം. പെനാൽറ്റി എൽ മാഡ്രിഡ്. സ്ട്രൈറ്റ് അടിക്കാറ്. ഓ ഡെമ്പല്ല ജിബൻ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ടോപ്പ് വിളിച്ചാൽ സാബിയലൻസ് ഏതാണ് കൗണ്ടർ പൊസിഷൻ ഗെയിം ആണോ? കൗണ്ടർ മാത്രമാണോ? കൗണ്ടർ മാത്രമാണ് പുള്ളിയുടെ മെയിൻ തോന്നുന്നു. അല്ല പൊസിഷൻ ഗെയിം ഉണ്ടോ? ഇല്ല കൗണ്ടർ സത്യലോൻസ് കൗണ്ടർ ജോസെ മൗറിനോ കൗണ്ടർ. ഇന്റർനെറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ ഡിഫൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്രേക്ക്. നമ്പർ ഓഫ് ഈ ഫുട്ബോളാ കളി തുടങ്ങിയോ? ഓ പാലക്കാട് സജിത്ത് ബ്രോ, പാലക്കാട് എവിടെയാണ്? Putitare Sararirankare Darabedare.
റമീസ്രോ അവസാനം എത്താൻ നേരത്ത് റമീസ്രോട് ഒരു അഡ്വൈസ് ചോദിക്കും. റമീസ്രോ എന്താ ചെയ്യണ്ട്? അപ്പൊ റമീസ്രോ നിർത്തിക്കളാ, ഇനി കളിച്ചിട്ട് കേറണ്ട. മുണ്ടൂരറിയാം. പട്ട ആ അതുവരെ ഇതിലത്തെ ഒരുത്തനെയും കളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാലും വിറ്റ് ഇന്നൊരു തൃശ്ശൂർക്കാരനെ കണ്ടു. മറ്റേ ഫുൾ എപ്പിക്ക്, ഫുൾ അടിപൊളി എപ്പിക്ക് ബിഗ് ടൈം ഒക്കെ പാടെ കൂടിയിട്ട് PS5 തൃശ്ശൂർ പോയി. തൃശ്ശൂർ എവിടെയും ചോദിച്ചില്ല. ഓ കേരള വിഷന്റെ നെറ്റ് പോയിട്ട് സംഭവം ഞാൻ ജയിച്ചു. കേരള വിഷന്റെ നെറ്റ് പോയിട്ട് നല്ല ഡിവിഷൻ 1 1600 റാങ്കൊക്കെ ഉള്ളു. 1630 റാങ്കുള്ള. ഞാൻ അവനോട് അഡ്വൈസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ നമ്മളെങ്കിലും പോയി. ആ എന്താണ് $200 MBPS ആണോ ബ്രോന്റെ നെറ്റ് സ്പീഡ്? അതെടാ 200 MBPS. ബ്രോയുടെ എത്ര? ബ്രോ തൃശ്ശൂർ എവിടെയാണ്? 200 MBPS ഒക്കെ ഉണ്ടോ? പക്ഷെ എന്നാലും ചില സമയത്ത് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും. ബ്രോയുടെ എത്ര? ഫാൻറ്റം ബ്രേക്ക് എന്നാ അവന്റെ പേര് റമീസ് യൂട്യൂബിൽ. എന്താ ഇത് അർത്ഥം? ചിലവരൊക്കെ ആ പേര് വെച്ച് വരലുണ്ടല്ലോ, ഫാൻറ്റം ബ്രേക്ക്. BREAK ബ്രേക്ക്. യൂട്യൂബർ ഒന്നല്ല ഒന്നും അല്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. സീറോ ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാറുണ്ടോ? സെയിം. ഞാൻ ചെമ്പുകാവ് എന്ന് പറയുന്ന നിയർ തൃശ്ശൂർ സൂ. ഓക്കെ. ചെമ്പുകാവൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ചെമ്പുകാവൊക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് സ്ഥലമാണല്ലോ അല്ലേ? ഞാൻ തൃശ്ശൂർ പണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു പെട്രോൾ പമ്പിൽ. മറ്റേ ഇത് എന്താണ് MG റോട്ടിൽ ഒരു ദിവ്യ ഫ്യൂവൽസ് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ഇയാളത് താങ്കൾ എന്തിനാണ് അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്? ഞാനാ കടയിൽ നിന്നുള്ളൂ. ഞാനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് പൂട്ടിപ്പോയത്. അത് കൊറോണ ക്രൈസിസിൽ പൂട്ടിപ്പോയതാണ്.
ഞാൻ ഹോട്ടലിലൊക്കെ നിൽക്കണു. ഞാൻ ഹോട്ടലില് മംഗളമാൻ്റെ ഹോട്ടലിലൊക്കെ നിൽക്കണു. കൊളസ്ട്രോൾ ഒന്നുമില്ല. ഹോട്ടലിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വൈകുന്നേരം അവിടുന്ന് ഫുഡ് കിട്ടും. ഞാൻ പാർട്ട് ടൈം ചെയ്യുമ്പോൾ മക്ഡൊണാൾഡ്സിലൊക്കെ കിട്ടും. സോ ഈവനിങ് അല്ലെ മോർണിംഗ് എപ്പോഴാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ഫുൾ മീല് ചൂസ് ചെയ്യാം ഫ്രീ ആയിട്ട്. ഐസ്ക്രീമും എല്ലാം. നിനക്ക് ഡെയിലി അതാണ് ഫുഡ്. അതൊക്കെ എന്ത് അയ്യാ, പിന്നെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. വയറ് നാശാണ്ടിറക്കാം. എന്നും ഇല്ലല്ലോ ബ്രോ ഷിഫ്റ്റ്. ഇത് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അതല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ല സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ജങ്ക് ഫുഡാണ് സാധനം എങ്ങനെ പോയാലും. ഇപ്പോഴല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ പണ്ട് 2021 പഠിപ്പിക്കാറില്ല. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടില് കേറിയ 50 കോഴി എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടേ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ കേറി അതുണ്ടായത്. അല്ലേ കളിക്കായിരുന്നു ഫ്രണ്ടില് കളിച്ചാലും ബ്രോ നെറ്റ് കട്ടായതുകൊണ്ട് തോറ്റുപോയതല്ലേ. അല്ലെ പിന്നെ അടിച്ചു റൊട്ടിയാക്കൂലേ. എങ്ങനായാലും ഇപ്പൊ 7-0 ഞാൻ തോൽക്കും. ഇപ്പൊ എത്രയല്ല ഡിവിഷനിൽ നിൽക്കണ് ബ്രോ? പോവുകയാണോ? ഒരുത്തം മറ്റേ ഇന്നില്ല, ഇന്ന് സുഖമായി ഉറങ്ങാം. നാളെ ഉണ്ട്. നാളെ 12:30. ആ ബുധനാഴ്ച പോലെ 12:30 ഇപ്പൊ. എന്തെങ്കിലും ആകാം ബ്രോ. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി, ഡോണ്ട് വരി. പിന്നെ ഡോണ്ട് യൂസ് സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ്. അല്ല, സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കണില്ലടാ. അത് ശരിയാണ്, സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റൂല. പക്ഷെ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ആകെ എക്സ്പോസ് ആയി പോകും. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ അവര് സ്പെയിന് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലേ. അതും ബെൽജിയത്തിനെതിരെ. അല്ല, മറ്റോ പറഞ്ഞമാതിരിക്ക് ഒരു കഥ. ഗ്രൂട്ടെ 2002 ജർമ്മനി ഫൈനലിൽ വരുന്ന സമയത്തെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഗോളാണ് അവര് വഴങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ഫൈനല് വരെ ഒരു ഗോളാ വഴങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അതിലല്ല ബ്രസീൽ അടിച്ച് 2 ഗോൾ അടിച്ച്. ആ അപ്പൊ അത് അതാണ് നോക്കാൻ. അല്ല, പറയാൻ പറ്റൂല. ഒരു ചിലപ്പോ ആഴ്സണൽ PSG കളിയുടെ ഒരു ഇത് വരും. ചിലപ്പോ ഒരു ഗോളൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഓല് പറയാൻ പറ്റൂല. പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയോ, അതായത് ആ കളിയിൽ അതായത് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഒരാളുടെ അടുത്ത് പറ്റിയ കളി തരും. ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയാൽ മതി, ഒരൊറ്റ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക്, അത് 2 ടീമും മുതലെടുക്കും. മറ്റോടത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെ കാരം, മിസ്റ്റേക്കും അഡ്വാൻറ്റേജും കാരം. ഇംഗ്ലണ്ട് അതിലും മിസ്റ്റേക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആ കളി തന്നെ കാരം.
മൊത്തത്തിൽ കളിക്കുക. മീൻസ് അതൊരു ഒരു പ്രത്യേക മൊത്തം സ്പീഡ് കളിയിലേക്കാരം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയ അവിടെ ഒരുത്തന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനവും. അതാണതേ. പിന്നെ അതുമല്ലടാ 4 ആൾക്കാരല്ല അവിടെ വരിക്ക് നിക്കണത്. എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിൽക്കുക ഇതാക്കാന്? അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡർ എവിടെ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, അയാൾ എവിടേക്കും ഇറങ്ങി കളിക്കും. ഏതാ പ്ലേ സ്റ്റൈല്? ഓൾ പ്ലെയർ എങ്ങനെയും കയറിപ്പോ, അതൊന്നും വിഷയമല്ല. CMF അല്ലടാ, AMF പറഞ്ഞത്. AMF അല്ലേ ഗ്രൂട്ട് പറഞ്ഞത്? അറ്റാക്കിംഗ് ബെല്ലിങ്ക. എന്നാലും ഇയാൾ എന്തിനാ ടീ ആക്കിയത്? ഞാനല്ലാതെ വിളിച്ചു, ഒരു ഗോൾ അടിച്ചിട്ടില്ലേ?
ഹായ് ബെൻബോൺ സാർ. ഏതില് GTA-ലോ? ഒരുത്ത കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് GTA-യുടെ CD ഒക്കെ മേടിച്ചിരുന്നു. പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ മേടിച്ചിട്ട് GTA 5-ന്റെ. എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, പക്ഷെ അതിപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല. വരട്ടെ. എടാ 5 മണിക്ക് വരുമെന്നല്ലേടാ പറഞ്ഞേ. ഒരു രണ്ട് തരം പടങ്ങളുണ്ട് കൂറ പടത്തിന്. കൂറ ബട്ട് എന്റർടൈനിങ്ങും പുള്ളിയെ അവിടെ ചെന്ന് ഇനി കാണിക്കേണ്ടി വരും, പക്ഷെ ഉടനെ ഒന്നുകൂടെ റിവീൽ ചെയ്യാം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണൂ. അടുത്ത നമ്മൾ ചെറിയൊരു പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൂപ്പൻ ബോയ്സ്. ഇപ്പൊ ദാ ഗ്രാനിയെ കൊണ്ടുവന്ന് പേടിപ്പിച്ചു. അനന്തരാ മച്ചി, വെൽക്കം ടു ക്ലബ് ഓഫ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബ്രോ. ഓക്കെ, അപ്പൂപ്പന് സുഖമാണോ? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൂപ്പനെ കാണാറില്ലല്ലോ. അപ്പൂപ്പനെ എന്ന് കൊണ്ടുവരും? അപ്പൂപ്പനെ ഞാൻ പണ്ടൊരു എപ്പിസോഡിൽ ചെറുതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുള്ളി അടൂരാ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി പുള്ളിയെ അവിടെ ചെന്ന് ഇനി കാണിക്കേണ്ടി വരും, പക്ഷെ ഉടനെ ഒന്നുകൂടെ റിവീൽ ചെയ്യാം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണൂ. അടുത്ത നമ്മൾ ചെറിയൊരു പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൂപ്പൻ ബോയ്സിന് ഫ്യൂച്ചറിൽ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അപ്പൂപ്പനൊന്ന് വരുന്നുണ്ട്. തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയേക്കാണ്. ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടൗൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഗ്രാനിയാണ്. ഒരു ഫിലിം മേക്കർ ആവണം എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എപ്പോഴാണ് എടുത്തത്? ഫിലിം മേക്കർ ആവണമെന്നുള്ള ഡിസിഷൻ ഭയങ്കര റീസെന്റ്ലിയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. എനിക്ക് ഒരു റൈറ്റർ ആവണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം പണ്ടോട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഥകൾ എഴുതുകയാണെങ്കിലും വലിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുകയാണെങ്കിലും ഒരു ബുക്ക് എഴുതുകയാണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹം പണ്ടോട്ടേ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാനൊരു 2024 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ സ്ക്രീൻ പ്ലേസ് എഴുതി തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് നറേറ്റ് ചെയ്തപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞു, എടാ ഇത് കുറച്ചൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ നേച്ചറുള്ള സാധനമാണ്, ഇത് നിനക്ക് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തുകൂടെയെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയണമല്ലോ, ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് പഠിക്കണം. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ തന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം എടുത്ത് നോക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി കളക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക 8 എണ്ണം. അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ 3 കഥ എഴുതി, 4ാമത്തെ അതിലൊരു കഥയായി ഈ ഗ്രാനി എന്നുള്ള. അപ്പോൾ അതൊരു ഷോർട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം, അപ്പോൾ വലിയ പൈസ ചിലവില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പോയി അമ്മൂമ്മയുടെ വീട്ടിലാണോ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്? എൻ്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ. എവിടെയാ ലൊക്കേഷൻ? ധനുവച്ചോല എന്ന് പറയും, ട്രിവാൻഡ്രം. അറിയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂട്യൂബിൽ റിലീസ് ചെയ്തത്? എനിക്കൊന്ന് മുമ്പ് ബ്രോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫീച്ചർ ഫിലിമായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ ഇറക്കാനൊക്കെ പ്ലാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂട്യൂബിലേക്ക് പോയത്? ഇല്ല, ഞാനിത് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞ. അപ്പോൾ ഈ ജനുവരി ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഫുള്ളി റെഡിയായി സാധനം. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പ്രീമിയർ വെച്ച് കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേർഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? ഞാൻ വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നീണ്ട സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണ്, ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത്ര ചെറുതാക്കിയത്, ക്രിസ്പാക്കിയത്. ശരിക്കും ഇത് ഇനിയും ഉണ്ട്, ഒരു 70 മിനിറ്റിൻ്റെ സാധനം ഉണ്ട് ഇത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇല്ല, ഫുൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ സ്റ്റോറി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ആംബിഗ്വസ് ആണ്. ശരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് സാധനം, പക്ഷെ അതിനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാത്തത്. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇത് ഫീച്ചറാക്കാൻ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. പക്ഷെ എൻ്റെ ഈ കാസ്റ്റ് മാറ്റാൻ ഞാൻ റെഡിയല്ല. കാസ്റ്റും ക്രൂ ഫീച്ചറാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ തന്നെ ചെയ്യും ഇത്. അങ്ങനെ അത് പ്രൊഡക്ഷനെ കൺവിൻസ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു മേ ബി കുറച്ച് റിസ്കി, ആൾക്കാർ തിയേറ്ററിൽ കയറിയില്ലെങ്കിലോ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പണം നല്ലതാണ്, പക്ഷെ ആരും തിയേറ്ററിൽ പോയി അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. അതെ. അപ്പം ഈ രണ്ട് ആക്ടേഴ്സും ബ്രില്യൻ്റ് ആണ്, പക്ഷെ ആൾക്കാരെ തിയേറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ കയറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ഇറങ്ങി വെച്ച് വേണ്ട, ഫീച്ചറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, യൂട്യൂബിലിടാം. പക്ഷെ റെസ്പോൺസ് ഭീകരമല്ലേ? ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സിനിമ ഫീൽഡിൽ കുറേ പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചു, ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചു. പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് പറയാൻ ഒരു 1-2 പേരുടെ. ആക്ടർ വിശാഖ് നായർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നു. ആവേശിൻ്റെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നു. ആസിഫ് അലിയുടെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നു. അഷ്കർ അലി എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്രോയിനെ എല്ലാവരും ഒരു പബ്ലിക് ഫിഗർ ആയിട്ട് കണ്ടത് അപ്പൂപ്പൻ ആൻഡ് ദ ബോയ്സ് വന്നതിന് ശേഷമാണ്. ശരിക്കും 2014 തുടങ്ങിയ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലല്ലേ അത്? 2014 ജസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അന്ന് എന്തായിരുന്നു പേര്? അന്നൊന്നും ഇല്ല, അതിനകത്ത് അനന്തരാമൻ എന്നല്ലായിരിക്കും എൻ്റെ പേര്. എനിക്ക് എന്നിട്ട് അത് 2020 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇട്ടത് 2020 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ശരിക്കും അപ്പൂപ്പൻ ബോയ്സിന് മുമ്പ് അത് ബലേബേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനലായിരുന്നു. അത് ഇങ്ങനെ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വന്നിട്ട് അത് പോയായിരുന്നു. 38K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ്. 38K. അതിനുശേഷമാണ് അപ്പൂപ്പൻ ബോയ്സ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പൂപ്പൻ ബോയ്സിൽ ആദ്യത്തെ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റാലിയാണ്. ക്ലിഞ്ചോ. അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് തന്നെ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ? ഇവിടെ കൊച്ചി
മെഡ്നസ, ഒരു വലിയ ചായക്കട. ഓക്കെ. അപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കര ഞെട്ടിപ്പോയി. വാവ്, പ്രൗഡ് മൊമെന്റ്. പ്രൗഡ് മൊമെന്റ്. ഇത് കണ്ടിട്ടാണോ? പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും ചുമ്മാ പോയി ഒരു ചായക്കടയ്ക്ക് ക്ലിഞ്ചോന്ന് പേരിടില്ലല്ലോ. റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന പടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ആരും കാണാത്ത മലയാളത്തിൽ ലോ ബഡ്ജറ്റിലൊക്കെ വന്ന പടങ്ങളാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങൾ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത്? ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഈ കൂറപ്പടം കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഭയങ്കര ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി. ഞാൻ ഇത് പരിപാടിയല്ല. എനിക്കൊരു 10-11 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തൊട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ പടങ്ങൾ. ഞാൻ, അപ്പൂപ്പൻ, ചേട്ടൻ, കസിൻസ്, ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഇത് കാണും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 11 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബഡാ ദോസ്ത് കണ്ടിട്ട് ബാക്കി ഇരുന്ന് ബഡാ ദോസ്തിലെ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ടീച്ചർ പിടിച്ച് ഒരുപാട് വഴക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു. പണ്ടോട്ടേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഭയങ്കര ഫോണ്ടസ്റ്റ് മെമ്മറീസ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്ലോസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇതിൽ കൂടെ ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ആയാലും ചേട്ടൻ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ബോണ്ടിങ് ഈ കൂറപ്പടത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൂറപ്പടം വെച്ചിട്ടാണ് ബോണ്ടിങ്. അത് ഭയങ്കര നല്ല മൊമെന്റ്സാണ് ലൈഫിലെ. അപ്പൊ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർക്കും അങ്ങനെ ബോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഞാൻ മാത്രമൊന്നും ആയിരിക്കില്ലല്ലോ ഇത് കാണുന്നത്, കുറെ പേരുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആൾക്കാർ പറയും, അവർ പറയാം അവർ ഹോസ്റ്റലിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഇത് കാണും, അവർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സെയിം ആയിരുന്നോ ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോഴും? അല്ലേ. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പടങ്ങൾ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു, അവർക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, ബോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, ഏറ്റവും സന്തോഷം. ഓക്കെ. ഈ വീഡിയോ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ലൈക്ക് ഈ അപ്പൂപ്പൻ ആൻഡ് ദ ബോയ്സ് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് എഡിറ്റിംഗിൽ കുറേ പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സബ് ടൈറ്റിൽസ്, ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത സബ് ടൈറ്റിൽസ് ആണ്. അതാണ് ആക്ച്വലി ഫണ്ണ്. അതെ. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? എഡിറ്റിംഗ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സബ് ടൈറ്റിൽസ് എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് കോളേജിലുണ്ടായിരുന്ന നവനീത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന് ഞാനും കൂടെ കുറേ കുറപ്പടം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി അപ്പൂപ്പൻ ബോയ്സിന്റെ സബ് ടൈറ്റിൽസ് ഞാൻ പറയുന്ന സെയിം സാധനമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവൻ ഭയങ്കര ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് മനുഷ്യനാണ്. അവനൊരു നമ്മുടെ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ഭയങ്കര ഡിഫറൻറ്റാണ് എൻ്റെ അവന്. അപ്പൊ അവന്റെ സ്റ്റൈലിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. അത് ഞാൻ പറയുന്നതായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല. അപ്പം ആൾക്കാർ 2 തവണ കാണും. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് കാണാനോ അവൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന്. അതെ, നമ്മൾ തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ ഒരു സാധനം വരും. ആക്ച്വലി ഒരു ഫൺ എലമെന്റ് ആയിട്ട്. ഫൺ എലമെന്റ് അതാ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവന്റെ ഐഡിയ. ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ലാത്തൊരു സബ് ടൈറ്റിൽസ് എഴുതാൻ. ആക്ച്വലി ഇപ്പം വീഡിയോസ് നിസ്സാരമാണെങ്കിലും അപ്പൂപ്പൻ ആൻഡ് ദ ബോയ്സ് ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഡിലേ ആണ് ഒരു വീഡിയോ വരാനായിട്ട്. നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം ഒരു വീഡിയോ വരാനായിട്ട്. ശരിക്കും മടി കൊണ്ടാണോ അല്ല അതിന്റെ പുറകിലുള്ള ആ ഒരു പണി കൊണ്ടാണോ? അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരുപാട് പണിയുണ്ട്. ഇപ്പം നിസ്സാരം ആർക്കും ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടാവില്ല അതിന്റെ പുറകെ കുറെ പണിയുണ്ടെന്ന്. അത് നിസ്സാരം ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ ഒരുപാട് ബുക്ക് വെച്ച് ഇപ്പം നിസ്സാരത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ ലൈനും ഞാൻ ഓൾറെഡി എഴുതിയതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 100 പേജ് എഴുതും. എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയല്ലോ. നിസ്സാരത്തിന് പണി എടുക്കുന്നുള്ള ഓബ്വിയസ് ആണ്. അപ്പൂപ്പൻ ബോയ്സിനും കുറെ പണിയുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ. ഈ കൂറപ്പടം ഒരു 10 തവണയൊക്കെ കാണണം ഇത് റിവ്യൂ ആണെങ്കിൽ. വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണണം. ആദ്യത്തെ ഒരു 5 തവണയൊക്കെ ഫണ്ണ, ഭയങ്കര രസമാണ്. കാരണം ഞാൻ ഓരോ ക്രൗഡിന്റെ കൂടെ കാണും. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കാണും, ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ കാണും, കസിൻസിന്റെ കൂടെ കാണും. 10ാമത്തെ തവണയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ മടി കാരണമൊന്നുമല്ല, പണിയുണ്ട് ഇതിന്റെ പുറകെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പൂപ്പൻ ആൻഡ് ദ ബോയ്സ് ഒരു റൗണ്ട് ഒരു 4-5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. അപ്പൂപ്പൻ ആൻഡ് ദ ബോയ്സ് ഇട്ട വീഡിയോസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ട പടം ഏതാണ്? ഇപ്പൊ ഇട്ട ബാങ്കോക്ക് സമ്മർ ഒരു 10 തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിന് മുമ്പിട്ട വള്ളിക്കെട്ട അത്രയും തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഞാൻ ഒരു 10 തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മിക്ക പടവും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കുറെ തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഒരു പടം എടുത്തിട്ട് അപ്പൂപ്പൻ ആൻഡ് ദ ബോയ്സിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് എടുത്തു, പക്ഷെ അത് കാണാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച പടം ഉണ്ടോ? അയ്യോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൂപ്പൻ ബോയ്സ് 2 തരം പടങ്ങളുണ്ട് കൂറപ്പടത്തിൽ തന്നെ. കൂറ ബട്ട് എന്റർടൈനിങ്ങും പിന്നെ ജസ്റ്റ് കൂറയും. കൂറ ബട്ട് എന്റർടൈനിങ് ആണ് ഈ അപ്പൂപ്പൻ ബോയ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഫണ്ണാണ് ഇരുന്ന് കാണാൻ. ചില പടങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അങ്ങ് ബോറിംഗ് ആണ്. അങ്ങനത്തെ കുറെ പടം കണ്ടിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് വലിയ ഫേമസ് ആക്ടേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ മൂവീസ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അങ്ങ് പ്ലെയിൻ ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും. നമ്മള് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകും. അപ്പൂപ്പൻ ആൻഡ് ദ ബോയ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കണ്ടു തുടങ്ങാൻ പറ്റിയൊരു മൂവി സജസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ? ബഡാ ദോസ്ത് ഏറ്റവും ടോപ്പ്. അല്ലെ ഇസ്ര. ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നവർക്ക് ആ ഒരു കൾച്ചർ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി, ആ ഒരു ഗിയർ ഒന്ന് ഓണാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പടങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ചെയ്തിട്ട് അയ്യോ ഈ പടം റോസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു തോന്നിയ പടമുണ്ടോ? ചിന്താമണി കൊലക്കേസ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കുറെ തെറിവിളി വന്നായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. സുരേഷ് ഗോപി ഫാൻസിന്റെയും പിന്നെ ആ പടം ഭയങ്കര സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും. പക്ഷെ എനിക്കതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. കാരണം എനിക്ക് ചിന്താമണി കൊലക്കേസ് ഭയങ്കര ഒരു മീംസിന്റെ ഒരു കൂമ്പാരമായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഭയങ്കര എന്റർടൈനിങ് പടം, പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മീംസ് ഉണ്ടാവും. മിർച്ചി ഗേൾസും ടോട്ടൽ ഡിസ്ട്രക്ഷനും കുറെ മീംസ് ഉണ്ടായാലും ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ ഒരു ട്രഷറി ഓഫ് മീംസ്. പക്ഷെ അതിൽ പടത്തിനെ ഭയങ്കരമായി സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫീൽ ആയിക്കണം, വിഷമം. എന്ന് കരുതി ബ്രോയ്ക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല? എനിക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ അതൊരു മോശം പടമാണെന്നല്ല പറയാം. ജസ്റ്റ് ടു മച്ച് മീംസ് ആ പടത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് നിസ്സാരത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. നിസ്സാരത്തിനകത്ത് ബ്രോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പം പലതിനെ കുറിച്ചും പല ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒറ്റൊരു മറുപടി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എവല്യൂഷൻ പഠിച്ചാൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ എവല്യൂഷൻ
എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയും. ഇങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിൻ്റെ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറും അല്ല, ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറും ആനിമൽ ബിഹേവിയറും മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എവല്യൂഷൻ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. കാരണം ഒരു ബിഹേവിയർ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ആ ബിഹേവിയർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതൽ കുട്ടികളുണ്ടാകും. അത് ആ ജീൻസ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ എവല്യൂഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് പഠിക്കുന്നതിൽ. പിന്നെ ഈ ദൈവവിശ്വാസം, ദൈവം മനുഷ്യനെ പ്രത്യേകമായി ഉണ്ടാക്കി, ഇതെല്ലാം ഒരു സ്കാമാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, ദൈവം മനുഷ്യനെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നുമല്ല. കാരണം ഹ്യൂമൻസിന്റെ ബിഹേവിയർ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആനിമൽ ബിഹേവിയറുമായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാം. മനുഷ്യൻ എന്തോ സെപ്പറേറ്റ് സാധനമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തരായിരിക്കില്ലേ ബാക്കി സാധനങ്ങൾ. ഇത് എന്തോന്ന് കുരങ്ങനിന്ന് വലിയ വ്യത്യാസമില്ല, ചിമ്പാൻസിന്ന് വലിയ വ്യത്യാസം, ബാക്കിലോട്ട് പോയി തുടങ്ങിയാൽ ഒരു പശുവിന് പോലും വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്ന ക്രീച്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആൻഡ് ചിലർ പറയും എവല്യൂഷൻ വെറും ഒരു തിയറിയാണെന്ന്. അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി തെറ്റാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്ടീരിയ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? എവല്യൂഷൻ കാരണമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വലി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ആനിമൽസിനെ ടൈം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, പട്ടിയും വുൾഫും തമ്മിൽ എന്താ ഇത്ര വ്യത്യാസം? എവല്യൂഷൻ കാരണം. എവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആൾക്കാരും അറിഞ്ഞിരുന്ന അത്രയും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇപ്പം നിസാരത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യണം. ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടെ തിരിച്ചടിക്കും. കാര്യം സയൻസാണ്. അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇല്ല, കെയർഫുൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല മിസ്റ്റേക്സ് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെ. മിസ്റ്റേക്സ് വരും, അത് സാരമില്ല. നമ്മുടെ ഇന്റൻഷൻ നല്ലതായിരിക്കണം. ആൾക്കാരിലേക്ക് നമ്മൾ കെയർലെസ് ആയതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൾക്കാർ ഒരു രീതിയിൽ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടോ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യരുത്. നമ്മളത് മാക്സിമം ഓണസ്റ്റായിട്ട് അതിനെ ചെയ്യുക. അതിലെന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നു, അത് നമ്മൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇനി ഞാൻ അപ്പൂപ്പൻ ആൻഡ് ദ ബോയ്സിലെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ പേര് പറയാം. ഇതിലെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 3 ക്യാരക്ടറിനെ ചൂസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് വൈ എന്ന് പറയണം. ഓക്കെ, ടഫാണ് അല്ലേ? കുറച്ചധികം. ഓക്കെ, ഇമ്മോർട്ടൽ ജെ.കെ. സിമ്പിൾ ചെയ്ത് തന്നെ. ഇമ്മോർട്ടൽ ജെ.കെക്ക് കുറേ വർഷം പ്രായമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ കുട്ടിയായി കാണുമ്പോൾ ഇമ്മോർട്ടൽ ജെ.കെ അതുപോലെ, എനിക്ക് 15 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഇമ്മോർട്ടൽ ജെ.കെ അതുപോലെ, എനിക്ക് 25 വയസ്സുള്ളപ്പോഴും ഇമ്മോർട്ടൽ ജെ.കെ അതുപോലെ. ഒട്ടും ഒരു എന്തോ മാജിക് പോഷൻ. മമ്മൂക്ക പോലെ. അതെ. പക്ഷെ മമ്മൂക്കേനേക്കാളും എനിക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരുന്നു ഇമ്മോർട്ടൽ ജെ.കെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം പുള്ളിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ പ്രായമാവാൻ തുടങ്ങിയെന്ന്. പക്ഷെ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു 10-25 വർഷം ഈ പുള്ളിയെ കാണാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. ഷാങ്കി ടോപ്പ്. ഷാങ്കിനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഷാങ്കിക്ക് ഒരു പല തരം മൂവീസ് ഉണ്ട്. ഷാങ്കി പല അപ്രോച്ച് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷാങ്കി ഒരു ഹൊറർ, ഇപ്പം ഭദ്ര ഷാങ്കി ഒരു ഹൊറർ അപ്രോച്ച് പിടിച്ചു. പിന്നെ ദ ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവായിട്ട് വെരി എൻ്റർടൈനിങ്. ഓക്കെ, ദേവ്ജി ഒന്നും പറയാം, അതൊരു ചോദ്യം. ദേവ്ജി കിങ്, ദ കിങ്. എന്താ ഒരു പടത്തിൽ ദേവ്ജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അങ്ങനെ ദേവ്ജി ഭയങ്കര ബോറിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സിനൊന്നും തല വെക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ പടം സൂപ്പർ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ പടം കൂറായിരിക്കും. എന്തായാലും പടം എന്റർടൈനിങ് ആയിരിക്കും. ക്ലൈമാക്സ് വരെ പോവില്ല എന്നാണ് പല സിനിമയും പറയാറ്. കുറച്ച് സാഡാണ് ദേവ്ജി ഇങ്ങനെ തട്ടി പോകുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. പക്ഷേ ഇതാണ് ദേവ്ജി. നമ്മൾ ദേവ്ജിയുടെ ഫിലിമോഗ്രഫി എടുത്ത് ചുമ്മാ കണ്ടാൽ മതി, എല്ലാം എന്റർടൈനിങ് ആയിരിക്കും. ഒരിക്കലും നമ്മൾ പടം പാതി വഴി നിർത്തിയിട്ട് പോകില്ല, മുഴുവൻ കണ്ടു തീർക്കും. ഓരോ സിനിമയിലും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും മരിക്കും. അതെ. ഷാങ്കിയുടെ അപ്രോച്ചിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പ്രമോദ് പപ്പാനിക്ക് അപ്രോച്ച്. മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു നവീനമായ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു അപ്രോച്ചാണ്. ഒരുപാട് അടിപൊളി സീൻസ് ഉണ്ട്. ഹാമൻ ലിങ്കണിലെ മറ്റേ ഫ്ലെക്സ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചാടുന്ന സാധനം, പാലത്തിന് എടുത്ത് ചാടുന്ന സാധനം. പിന്നെ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ മറ്റേ സാധനം, എബ്രഹാം ലിങ്കൺ. പിന്നെ ആ ഒരു നറേഷൻ്റെ അപ്രോച്ച്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ പടത്തിലും ഏതോ ഒരാളെ വിളിച്ചോണ്ടോന്ന് ഇങ്ങനെ നറേറ്റ് ചെയ്യും കഥ ഫുൾ. അപ്പൊ 2 ലെയറാണ്, നമുക്ക് കണ്ടും മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടും മനസ്സിലാക്കാം. വെരി ഗുഡ്. ഫേവറേറ്റ് പ്രമോദ് പാപ്പൻ മൂവി ഏതായിരിക്കും? എനിക്ക് തോന്നുന്നു എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ആയിരിക്കും. ബ്ലാക്ക് സ്റ്റാലിയണും ഭയങ്കര നല്ല. ബാങ്കോക്ക് സമ്മർ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കോക്ക് സമ്മറിനും ബ്ലാക്ക് സ്റ്റാലിയണിനും ഒരേ കഥ. ജസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് സ്റ്റാലിയൻ പോയി ബാങ്കോക്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ബാങ്കോക്ക് സമ്മർ. അതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് സ്റ്റാലിയൻ കണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ഇംപ്രസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ബാങ്കോക്ക് സമ്മർ ആണെങ്കിൽ സെയിം കഥയല്ലേ എന്നൊരു തോന്നല്. ബ്രോ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കഥയുടെ രീതി മാറ്റിക്കളയും. ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് സീരിയസ് പോലെ മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഇട്ട്. ഇതൊക്കെ ആ തോട്ടൊക്കെ ബ്രോ ആണോ അല്ല കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ? കൂടെ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ കൂടെ പടം കാണാൻ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ആദ്യം ഒരു 2 തവണ ഞാൻ കാണും, പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള എൻ്റെ ബോയ്സിന്റെ കൂടെ കാണും, കസിൻസിന്റെ കൂടെ കാണും. അങ്ങനെ കുറെ ക്രൗഡിന്റെ കൂടെ കണ്ടിരിക്കും. ക്രൗഡിന്റെ പൾസ് എന്താണെന്നൊന്ന് നോക്കും, എല്ലാവരും എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ജോക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എഴുതുന്നതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. വെച്ചിട്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഗൺസ് ആൻഡ് ഗ്ലബ്സ് വേണ്ടി. അതെങ്ങനെയായിരുന്നു ഓഫർ വന്നത്? അത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും ആ വീഡിയോ ഭയങ്കര ട്രിം ഡൗൺ. അത് ഇനി അതിന്റെ ഇരട്ടി സമയമുണ്ട്. അതിൽ നല്ല കുറെ ജോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന് ഒരു സംശയം, ഇത് കുറച്ച് ആയി പോവോ, ഇത് നമുക്ക് ഫാമിലി ഓഡിയൻസിനും കേൾക്കാനുള്ളതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു അത്ര സീനല്ല. അപ്പൂപ്പൻ ബോയ്സിന്റെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും എന്തായാലും
അതിന്റെ വെണ്ടയ്ക്ക അക്ഷരം തുടങ്ങുമ്പോൾ എഴുതിയേക്കും നോട്ട് ഫോർ കിഡ്സ് എന്ന്. അപ്പൊ ഇത് കൊച്ചു കുട്ടികളിരുന്ന് കാണാനുള്ള സാധനമല്ല, ഒരു പ്രായത്തിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ കണ്ടാൽ മതി. ഫൺ കുറെ ജോക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന് ഭയങ്കര സംശയം, നമുക്ക് അത്രയും വേണോ അത്. ആൻഡ് ഗൺസ് ആൻഡ് ഗുലാബ്സ് ഫുൾ തെറിയ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ആ സീരീസ് ഫുൾ തെറിവിളയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ട്രിം ഡൗൺ ചെയ്തു ആ വീഡിയോ. അതിപ്പോൾ ഭയങ്കര 10 മിനിറ്റ് വീഡിയോ, ശരിക്കും അത് 15-16 മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു ആളെ ഇതുപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആള് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു? അയ്യോ, വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ. പക്ഷെ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിലാണ് വിളിച്ചിട്ട് കണ്ടു, നല്ല രസമുണ്ട്, ഫണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. ആരും അപ്പൂപ്പൻ ബോയ്സിലെ ഇന്നേ വരെ എന്നെ ഒരാളും ഞാൻ കളിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പടമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ഉള്ള ആൾ വിളിച്ചിട്ട് അയ്യോ ഭയങ്കര മോശമായി പോയി അങ്ങനെ ആരും ഇന്നേ വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ നേരിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരെ, അവരും ഭയങ്കര ഗ്രേഷ്യസ് ആയിരുന്നു, ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ്സ് പ്രോബബ്ലി ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവരുടെ കറണ്ട് ബിസിനസ്സിനൊന്നും ഞാൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ 15 വർഷം മുമ്പ് ചെയ്ത പടത്തിനെ ഞാൻ കളിയാക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അത് അവരെ ഒരു രീതിയിലും അവർക്ക് തന്നെ അറിയായിരിക്കും ആ പടത്തിന്. മിക്കപ്പോഴും അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം ഈ പടം. അവരും ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ, അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പടം അത്ര നല്ലതല്ല. അപ്പൊ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാവരും നല്ല സെൻസിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ വിളിച്ച ആരൊക്കെയാണ്? ശങ്കർ ഇല്ല, ശങ്കർ സാർ ഒന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ സാൽമൺ 3D എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പടം കളിയായിട്ടുണ്ട്. വിജയ് യേശുദാസ് എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു. എന്റെ പുള്ളിക്ക് അറിയാം കൂറപ്പടാണെന്ന്. നല്ല ഫണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പണ്ട് ഞാൻ കൂട്ടുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ സൈജു കുറുപ്പ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സൈജു ചേട്ടനും ഇങ്ങനെ നല്ല ഫണ്ടാണ്, പക്ഷെ ഒരു കയ്യബദ്ധം പറ്റിയതാണ്. പക്ഷെ നല്ല രസമായിരുന്നു വീഡിയോ. സിനിമകൾ ഒരുപാട് കാണുന്നതാണ്. പറഞ്ഞ ഒരു സിനിഫൈൽ ലെവലില് എല്ലാ ഇന്റർനാഷണൽ പടവും കണ്ടിട്ട് അത്രയൊന്നുമില്ല. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ കാണുന്ന അത്രയും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ഒരു ഇത്തിരി കൂടുതൽ പടം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളെന്നുള്ള രീതിയിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 3 മൂവീസ് പറയാമോ? ഇപ്പം ഹൊറർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റെക്ക് കണ്ടോ? റെക്ക് ഒരു നല്ല സിനിമ, 2007 സ്പാനിഷ് ഒരു നല്ല സിനിമയാണ്. പിന്നെ ഇൻകാന്റേഷൻ ഒരു നല്ല സിനിമയാണ്, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ, തൈവാനീസ്. പിന്നെ മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം, എനിക്ക് ഈ നോക്കത്താ ദൂരത്ത് കണ്ണെന്നിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. ഇപ്പം അനന്തറാമിന്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് പലർക്കും അത് സ്ട്രെസ് ബസ്റ്റർ ആവാറുണ്ട്, അവരുടെ കംഫർട്ട് സോൺ ആവാറുണ്ട്. ശരിക്കും അനന്തറാമിന്റെ കംഫർട്ട് സോൺ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ബസ്റ്റർ എന്താണ്? കൂറപ്പടം കാണുന്ന എനിക്കൊരു ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് ബസ്റ്ററാണ്. ഞാൻ ഈ നിസ്സാരം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുപാട് തല സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം, അതിൽ കുറേ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം, ഇരുന്ന് വായിക്കണം, എഴുതണം. അത് ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ കുറച്ച് ടയർഡാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥ എഴുതുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൊറർ സ്റ്റോറി എഴുതുകയാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും സ്ട്രെസ് റിലീഫ് അല്ല ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് റിലീഫ് കൂറപ്പണം കാണുന്നത്, ഇട്ടിട്ട് ഇരുന്ന് കാണുക, ചിരിക്കുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നല്ലൊരു ആക്ടിവിറ്റി. അതല്ലാണ്ട് സ്ട്രെസ് റിലീഫായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാറ്, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സിനിമയെ കാണാൻ പോകും, കാർ എടുത്തോണ്ട് പോയി പടം കാണും, ഒറ്റയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകും. നല്ല സിനിമകൾ കാണുന്ന റയറാണല്ലേ? അല്ല, നോ, നല്ല സിനിമ കാണും. പിന്നെ നല്ല സിനിമ കണ്ടല്ലേ പറ്റൂ, കൂറപ്പടം മാത്രം കണ്ടോണ്ടിരുന്നത് ശരിയാവില്ല. ഒരുപാട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഗ്രാനിയെ എടുത്തിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽ ആവോ? ഗ്രാനി എടുത്തിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയാം ഗ്രാനിയിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന്. എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല റോസ്റ്റബിൾ സിനിമയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇറ്റ് വിൽ ഇവൻച്വലി ഹാപ്പൻ സംഡേ. ഇപ്പം ഞാൻ സിനിമ എടുക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പടം പൊട്ടും, 100%. അന്ന് എല്ലാവരും എന്നെ കളിയാക്കുകയും ചെയ്യും, അത് ഉറപ്പാണ്. അത് നോ വേ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. അതെനിക്ക് വിഷമവും ആവും, അതിലൊരു സംശയം. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ സാധനത്തിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ്. അപ്പം എനിക്ക് വിഷമമായാലും ഐ സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ഡു ഇറ്റ്. കാരണം ഈ കഥ എഴുതുന്നതും പടം പിടിക്കുന്നതുമെല്ലാം എനിക്കിത് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ, അല്ലേ? എനിക്ക് കുറേ പ്രശസ്തി വേണം, ആൾക്കാർ എന്നെ പറ്റി കുറേ നല്ലത് പറയണം. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് പ്രശസ്തിയൊന്നും വേണമെന്നില്ല, ആൾക്കാരെ പറ്റി ഇതൊക്കെ എനിക്ക് സെക്കൻഡറി ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഞാനൊരു നല്ല വെൽ പേയിങ് ജോബ് ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യനെ ഒരു നല്ല കമ്പനിയിൽ അത് ക്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ അപ്പൂപ്പൻ ബോയ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടം തോന്നും. അത്ര തുച്ഛമായ പൈസയാണ് ഈ അപ്പൂപ്പൻ ബോയ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനും കോപ്പിറൈറ്റ് അല്ലേ, ഈ എടുക്കുന്ന വീഡിയോനെല്ലാം കോപ്പിറൈറ്റ്. ബാങ്കോക്ക് സമ്മറിന്റെ വീഡിയോന്റെ പൈസ ഫുൾ ബാങ്കോക്ക് സമ്മറുകാർക്കാ പോകും. അങ്ങനെ അവർ കളക്ഷൻ തിരിച്ചു പിടിച്ചാണോ? അങ്ങനെ കുറച്ച് പൈസ അവർ പിടിച്ചു കാണും. അവർക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2-3 ലക്ഷം രൂപ അവർക്ക് കിട്ടും. എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു കഴിഞ്ഞ ബാങ്കോക്ക് സമ്മറിൽ എനിക്ക് 0, അതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത വള്ളിക്കെട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് 0, ബാങ്കിങ് ഹൗസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് 0, മിത്രത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് 0. ഇടുന്ന ഒരു 50% വീഡിയോയ്ക്കും കോപ്പിറൈറ്റ് വരും. ഈ സിനിമക്കാർക്കായി പൈസ പോകുന്നത് നിസ്സാരത്തിന് മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത്. നിസ്സാരത്തിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ. അപ്പം ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താല്പര്യമുള്ളൂ. അപ്പം അത് ഞാൻ അപ്പൂപ്പൻ ബോയ്സ് ആണെങ്കിലും നിസ്സാരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു കഥ എഴുതുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു പടം പിടിക്കുകയാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും എനിക്കിത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമായാലും ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ, ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമായ എനിക്ക് സന്തോഷം, ഇഷ്ടമായാലേ വിഷമവും. പക്ഷെ റിഗാർഡ്ലെസ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പം ഗ്രാനിയിൽ ലൈക്ക് കിടിലൻ പെർഫോമൻസ് ഉള്ളായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ KPC ചേച്ചിയുടെ രക്ഷയില്ലാത്ത. അവരെ കണ്ടെത്തി എങ്ങനെയാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ? ശിവരാജിനെ
പെർഫോം ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ എഡിറ്റർ പൂക്കാലത്തിൻ്റെ എഡിറ്ററാണ്. ഓക്കെ. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എടാ ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് പൂക്കാലത്തിലെ ആ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ സോൾഡായോ. കൊള്ളാം ഇത് തന്നെയാണ്. ഇത് തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ലീലാമ്മയ്ക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് അയച്ചു കൊടുത്ത് പുള്ളിക്കാരി അപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ചു ചെയ്യാൻ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രോ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മുടെ ഗോട്ട് മൂവി ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അതിലെ വില്ലനെ ബ്രോനെ കാണാൻ സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ട്രോള് കണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കണ്ടു. ആക്ച്വലി അവർ പറയുന്നത് കറക്റ്റ്, എന്നെ പോലെ ഉണ്ട്. ഞാൻ തന്നെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി എന്നെ പോലെ ഉണ്ടെന്ന്. പിന്നെ പുള്ളി പഴയ വലിയ നടനൊക്കെയല്ലേ, ഒരു അഭിമാനമായി എടുക്കാം. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ബ്രോ നിസാരത്തിനകത്ത് ഏത്തിസത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിലിം ചെയ്ത സമയത്ത് അതിനകത്തൊരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എലമെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തില്ലേ? അത് ഒബ്വിയസ്ലി ആണ്. എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു എത്തിസ്റ്റാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ദൈവത്തിനോട് വിരോധമോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു സാധനത്തിനോട് എനിക്കെന്താ പ്രശ്നം? ഐ ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് കെയർ. ഞാൻ കൺവിൻസ്ഡ് ആണ് ഒരു കൺവെൻഷണൽ ഐഡിയ ഓഫ് ദൈവം ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പം എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാഭാരതത്തിലെ കഥകൾ വായിക്കും, രാമായണത്തിലെ കഥകൾ വായിക്കും, പ്രേതത്തിൻ്റെ കഥകൾ വായിക്കും. ഈ കഥകളെല്ലാം കഥകളായിട്ട് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ഇതൊക്കെ റിയൽ ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സ്റ്റിൽ നോ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ ഗ്രാനി ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്, ഒരു സ്റ്റോറിയായിട്ട് എടുക്കുക. ഓക്കെ. ഇപ്പം ബ്രോ റോസ്റ്റിംഗ് ഈ ഫിലിമിനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഒരുപാട് റോസ്റ്റിംഗ് ചാനൽസ് വന്നത്. എനിക്കൊന്ന് ഫിലിമി ഷേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അതുപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചച്ചു, അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ. അപ്പം ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ് ബ്രോയുടെ അടുത്ത് നിന്നായിരുന്നല്ലേ? ഇല്ല, എന്നെക്കാളും മുമ്പ് മഷ്കൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡാണ് ഞാൻ. പക്ഷെ മഷ്കൂണിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക് ടൈപ്പാണ്, വോയിസ് ഓവറാണ്. ഈ മുഖം കാണിച്ച് ആദ്യം ചെയ്തത് ഞാൻ. അപ്പം ഈ കൂറപ്പടങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ട കൂറപ്പടം ഏതാ ബാങ്കോക്കിന് ശേഷം? കരീബിയൻസ് അല്ല, കരീബയാൻസ്. CAREEBEYANS. കരീബയാൻസ്. ആരാ അഭിനയിച്ച്? കലാഭവൻ മണി. ബ്ലാക്ക് സ്റ്റാലിന് ശേഷം ഭയങ്കര എന്റർടൈനിങ് സിനിമയായിരുന്നു. ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരും? നോക്കണം, അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷെ നല്ല സിനിമയായിരുന്നു. അതിന് മുമ്പ് ഇതാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് കാര്യം. അപ്പോൾ അടുത്ത വരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു വരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എനിക്ക് ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. എൻ്റെ അടുത്ത് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു അപ്പൂവൻ ബോയ് സീസൺ 1 വീഡിയോസ് മിസ്സിംഗ് ആണ്, ആ സമയത്ത് കോപ്പിറൈറ്റ് വന്നിട്ട്. ആ വീഡിയോസൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ലതായിരുന്നു, കണ്ടാൽ കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് വാല്യൂ ഹൈ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പം സീസൺ 1 ഓൾറെഡി റിവ്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പടം ഒന്നുകൂടെ റിവ്യൂ ചെയ്യും, കുറച്ച് അഡീഷണൽ ജോക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്. കാരണം ആ വീഡിയോസ് ഇപ്പം മിസ്സിംഗ്, ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പം കണ്ട കൂറപ്പടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂറയെന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെ? ഒരുപാട് ഐക്കോണിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒരിക്കലും ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. ടോപ്പ് പടത്തിലെ ടോപ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. ടോപ്പ് 5 റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബഡാ ദോസ്ത് സിദ്ദിഖാണ് ക്യാരക്ടർ. ജീവി നല്ല ഒരു ഐക്കോണിക് ക്യാരക്ടറാണ്. ഇസ്ര സിനിമയിലാണെങ്കിൽ പരുന്തിനെ പോലെ ഭയങ്കര ഐക്കോണിക്. കേക്കല്ലേ? സലാം കാശ്മീരിലെ ഭയങ്കര ഐക്കോണിക് ക്യാരക്ടറാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ പോയോ? റമീസ് എഡിറ്റിംഗ് ആവുന്നു അല്ലേ? ദിനേശ് ഷർട്ടൂരാൻ. പിന്നെ ആണഴകൻ ഒരു ഭയങ്കര ബാദ്ഷാ ഖാൻ. അങ്ങനെ കുറെ ഐക്കോണിക്. എനിക്കൊന്ന് ആദ്യമായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ അപ്പൂപ്പനും ഫാമിലിയായിട്ട് പോയി കണ്ട പടം ട്രെയിൻ കം അഗൈൻ ആണ്. അതെന്തായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ്? ഭയങ്കര വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഈ സാധനത്തിനോട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവാം. എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു 9 വയസ്സുണ്ട്. എനിക്കത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലായി തുടങ്ങുക, ഇതെന്താ അപ്പൂപ്പൻ ഇതിൽ എന്താ തുടങ്ങുന്നത്, എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഗുട്ടൻസ് എന്ന് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായി വരുന്ന ഒരു ടൈം. അപ്പൂപ്പൻ വീഡിയോ കാണാറുണ്ടോ? കുറച്ചൊക്കെ കാണും, എല്ലാം ഒന്നും കാണാറൊന്നുമില്ല. ഈ കുറെ കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ശരിക്കും ഒരു സയൻസ് ഫാമിലി എന്നല്ലേ വരുന്നത്? ഫാദർ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. എന്താണ് എവിടെയാണ്? അച്ഛൻ CSIR-ലായിരുന്നു. CSIR ട്രിവാൻഡ്രത്തിന്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു. പേര് അജയ് ഘോഷ് എന്നാണ് പേര്. ഇപ്പം അച്ഛൻ റിട്ടയർ ആയി. ഇപ്പം SRM-ൽ എനിക്കൊന്ന് കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡീനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ അമ്മ കെമിസ്ട്രി ടീച്ചറാ. അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമ്മ കെമിസ്ട്രി പ്രൊഫസർ. ഇത്രയും സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് നേരെ നിസ്സാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ എല്ലാത്തിനും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനെല്ലാം ഉത്തരം തരാൻ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ഉണ്ട്. സയൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പം അച്ഛൻ ഭയങ്കര കെമിസ്ട്രിയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പം ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് അല്ലേ, അപ്പോൾ അവർ PhD ചെയ്ത ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിലായിരിക്കും സ്പെഷ്യൽ. അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് ഫിസിക്സ് അറിയാം, കെമിസ്ട്രി അറിയാം, മാത്സ് അറിയാം. അമ്മ ടീച്ചറായുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പണ്ട് തൊട്ടേ എനിക്ക് ഒരു ക്ലിയർ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം കാണും വീട്ടിൽ. പിന്നെ ഒരുപാട് ബുക്സ് ഉണ്ട് വീട്ടിൽ. പണ്ട് വീട്ടിലൊരു ചെറിയ ലാബ് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു സയൻസ് അക്കാഡമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊരു സയൻസ് പഠിക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ പോയി എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്തല്ലേ? ഞാൻ സയൻസും ചെയ്തേ. എനിക്ക് ഡുവൽ ഡിഗ്രി. ആ സമയത്ത് പ്രശ്നം പറയാം, നമ്മളെ നാച്ചുറലി അസ്യൂം ചെയ്യും എഞ്ചിനീയറിംഗ് സയൻസ് ഭയങ്കര കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന്. എനിക്ക് സ്കൂളിൽ ഫിസിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്തത്. പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി എനിക്ക് എൻ്റെ
എന്താണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ബെക്കാം. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബെക്കാം അത്ര ഒരു ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഒരു മീൻസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലെയർ അല്ലേ, ഒരു ലെജൻഡ് അല്ലേ. യുണൈറ്റഡിന്റെ ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഒരു ലെജൻഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാനും പറ്റൂല. ഇയാൾ ഈ പാസ് ചെയ്യുക, ക്രോസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഈവൻ ബെല്ലിംഗാമിനെ പറ്റിയിട്ടടക്കം നമുക്ക് ഒരു ഓൾ ഫുട്ബോളർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിലും പണക്കാരില്ല. പെസ്സിലും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലടാ അയാള്. പക്ഷെ മീൻസ് അയാളെ കളിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ അഡ്മയർ ആയി പോയതാണ്, അല്ലാതൊന്നുമല്ല. ശരിക്കും 2002 ഇവര് പോയതിനു ശേഷം ഞാൻ മറ്റേ ബ്രസീലിനെയാണ് മീൻസ് ഫൈനലില് ജർമ്മനിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ ബ്രസീലിനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. കാരണം ബ്രസീൽ ജയിക്കട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട്. ഇവര് പോയതിനു ശേഷം പിന്നെ ഇവരില്ലെങ്കിൽ മീൻസ് ചെറിയൊരു ചായ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രസീലിനോട്. ഏകദേശം മീൻസ് റൊണാൾഡോ പോണ കാലം വരെ തന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവരായിട്ടേക്ക് ദേഷ്യമാണ് ഈ മറ്റേ ഇയാളൊക്കെ ഓവർ റേറ്റഡ് ആന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടില്ല എപ്പോഴും. നെയ്മറൊക്കെ നെയ്മർ സ്കില്ലുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഓക്കെയാണ്, പക്ഷെ അയാൾക്ക് സ്കില്ല് മാത്രം പോരല്ലടാ. അതെ, അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി കൂടുതൽ കാലം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ഇപ്പൊ നമ്മള് വാൻ ബാസ്റ്റ് 2 വാലന്റിയർ കിട്ടിയ വാൻ ബാസ്റ്റിനെ നോക്കുമ്പോ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഓർക്കണുണ്ടോ? ഇപ്പൊ നമ്മള് ടീമിൽ പറയുമ്പോ റൊണാൾഡോനെ പറയും, റിവാൾഡോനെ പറയും, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. വാൻ ബാസ്റ്റിനൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ പ്ലസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് വാൻ ബാസ്റ്റിനൊക്കെ മീൻസ് എന്താ വെച്ചാ അയാളാ മീൻസ് ഇവര് ലെജൻഡ് ആകണ എപ്പോഴാ വെച്ചാൽ ഇവര് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുമ്പോഴാണ് അത് ആകെ. ആ ഇല്ല, മെസ്സിനെ പറയാൻ പറ്റൂല. മെസ്സി കളിച്ചു പേഴ്സണലി ക്ലബ്ബ് ഫുട്ബോളറാന്നൊക്കെ പറയാം, പക്ഷെ കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോ ചരിത്രം മറക്കും. ഗ്രൂട്ട് പോയില്ലേ? ഇതിലൊരു ചാൻസ് ഡീലും കൂടി ഉണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യം 20 കിട്ടൂടാ ടോട്ടൽ ചാൻസ് ഡീല്. മൊത്തം 20 കിട്ടും. ഇനി 2 അടുത്ത ആഴ്ചക്ക് നീട്ടി വെച്ച് കേൾക്കാറില്ല ഇവര് മറ്റേ സാധനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട്. എത്ര ദിവസം കൂടി ഉണ്ട്? ഒരാഴ്ച കൂടി ഉണ്ടല്ലേ ഇത്. റൂഡിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ. പിന്നീട് പിന്നെ യുണൈറ്റഡിന്റെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ആരാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ റൂണിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താ കളിക്കണ്? GTA ആണോ? ആ റൂണി അന്നൊരു വികാരായിരുന്നുടാ. ആ റൂണി അന്നൊരു വികാരായിരുന്നു ശരിക്ക്.
ആ കിടിലം പവർ ഷോട്ട്. ഇയാളെ എവർട്ടണിലെ കളി ഞാൻ ലൈവായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് എവർട്ടണിലെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്, അങ്ങനെ മാഞ്ചസ്റ്റർ റാഞ്ച് ചെയ്തത്. എവർട്ടണിൽ ഇയാളെ സ്കില്ല് കളി കണ്ടിട്ടേ യുണൈറ്റഡിനായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടോ ആ കളി. ഞാൻ ലൈവ് മീൻസ് യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ലൈവ് കണ്ടതാണ്. എന്നിട്ട് ചിന്തിക്കും ചെയ്തു ഇയാളെപ്പോ പൊക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു. ശരിക്ക് പൊക്കി. പിന്നെ എവർട്ടൺ തന്നെ തോന്നുന്നു. ഒരു നീല ജേഴ്സിയാണ്. എവർട്ടൺ നീല ജേഴ്സി ഇല്ലേ? കാരണം യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ട് അന്ന് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. ആ സ്വഭാവമായിരുന്നു യുണൈറ്റഡിന്. യുണൈറ്റഡിൽ തന്നെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. പോരാത്തതിന് ഓല് നല്ല കളിച്ച ഓല് പൊക്കും. പണ്ടത്തെ റയൽ മാഡ്രിഡ് പോലെ തന്നെയായിരുന്നു അവര്. അവരൊക്കെ പോയതിനു ശേഷം പിന്നെ പൊന്തിയിട്ടില്ല. ക്ലബിൽ കുറെ കറപ്ഷൻ എന്തൊക്കെയോ വന്നു. അസ്രായേലിന് ഒന്നുകൂടി ചരിത്രം അറിയാം. എനിക്ക് പിന്നെ ചരിത്രം ഒന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 2004 പിന്നെ ഇതൊക്കെ മീൻസ് 2004 2010 ശേഷേ 2010 അല്ല, ഞാൻ ഏകദേശം മീൻസ് +2 കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഫുട്ബോളും മീൻസ് ലോകകപ്പ് മാത്രം കാണൽ തുടങ്ങി. പിന്നെ കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയറിലേക്കായി കൂടുതൽ ഈ റയലിന്റെയും ബാഴ്സയുടെ ഒക്കെ കളി കാണൽ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി മാറി. പിന്നെ ആർസനലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹെൻറിനെ ഒന്ന് ദേഷ്യമായിരുന്നു. ഹെൻറിനെ അതുപോലെ മറ്റേ ടെറിനെയൊക്കെ ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു. കാരണം ചെൽസി വരും പിന്നെ യുണൈറ്റഡിനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയില്ലേ. ആ ഈ ബ്ലാക്ക് മാമ്പയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നൊരു ഡെനിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആളെ കിട്ടിയിരുന്നു. ആഴ്സണലിന്റെ പക്ക മരാണ്. മീൻസ് ഇത്ര ഇഷ്ടം. അവന്റെ പേര് തന്നെ ഡക്സ് എന്നാണ് അവന്റെ ഗെയിമും ഇതൊക്കെ പേര്. ഡക്സ് ഇൻവിൻസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്തിനാ ഇൻവിൻസിബിൾ നിട്ടിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കയറിയ. അവന്റെ അടുത്ത് ആർസനലിന്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആർസനലിന്റെ എംബിളല്ലേ അതിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ അവരെ അയച്ചു കൊടുത്തതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ എന്തൊക്കെ ആർസനൽ ക്ലബ്ബ്, ആർസനല് ഇതിന്റെ ഇവിടുത്തെ ഏതോ ഈ കേരളത്തിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു. Well, now the opposition are going to have to find something pretty special to stop Lionel Messi today, aren't they, Jim? Yeah, the man is an absolutely born winner. You just feel that with him on the pitch, anything is possible. And what's more, he brings out the best in his teammates. Yeah, I think he just gives them that confidence that they can overcome whatever the opposition throws at them, and he leads by example, of course. Now it's Shevchenko. ക്രോസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നേ. Nicely weighted ball. Nice interception. His positioning was spot on. ഞാൻ പിന്നെ Yamal. Alexander-Arnold. കൗണ്ടർ ഒന്നും അറിയില്ല. ആകെ അറിയണ മറ്റേ ആ ഇയാളില്ലേ എന്തായാലും പേര്, എടാ പോർച്ചുഗലിന്റെ മാനേജർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അയാളെടുത്ത് കളിപ്പിക്കും. അയാളൊരു പ്രത്യേക ഫോർമേഷൻ കളിക്കണ ഫോർമേഷൻ തന്നെ. And it's Seedorf. Great vision. Now that looks a decent ball. ടീമല്ല ടീം to the right. അത് മാനേജറിന്റെ അല്ലേ, മാനേജറിന്റെ ആയിട്ടല്ലേ വരിക. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Oh, he's going to be disappointed with that. Hazard. Vieri. It's Vieri! Vieri! Amazing! A finish right from the top draw. The first significant strike. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will cause.
നമ്മൾ അത്രയും നോക്കി പാസ് ചെയ്ത് Now, try to spin that positively. I certainly can't. Aimed beyond the defence. Chouameni kept aware, and it is reclaimed easily. Nicely worked. ഡേവിഡ് റായ് Alexander-Arnold. GT അല്ലേ പാടാണോ ബോറാണോ ആ Oh, he's been caught on it here. Seedorf goes direct. Gattuso. That has been slung wide. He's got away. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Eto has been caught there. It's a foul. Well, that's a booking. Always looked it. ഈ പാച്ചോനെ എല്ലാരും ഇറക്കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അല്ലേ The old threat of pace clearly made him feel a tad uncomfortable. അറിയില്ല ഞാൻ കൊറേ കളിക്കാരെ ഇപ്പൊ കാണുന്നു പാച്ചോനെ ഇറക്കണേ Well, there's lots of movement in the അടുത്ത box for വേണ്ടേ them അയാൾ to സി pick ബി out. അല്ലേ ശരിക്കും Oh, crossbar! Decent hit from there. ആ കിംബാംബെ ശരിയാണ് Real venom കിംബാംബെനെ behind എല്ലാവരും that. All the ഇറക്കി keeper could do was watch it sail by. ആ അയാൾക്ക് അധികം ഏജ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല Madrid have it back. ടീമിനും ഇല്ലല്ലോ അതില് പറയുമ്പോ അല്ലേ Oh, perfectly measured that. Eto! It's a goal! 2 up now, and they are cruising. Whoever is in his path, he will always find a way. Well, at one stage, he was being body checked, Peter, and then the next minute, it's in the back of the net. That's wonderful striking. Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. സത്യം And that's it. ഓനെന്ത് നിർത്തിപ്പോയി മൂഡ് That's it ശരിയല്ലോ for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me. 14 പോയിന്റ് എത്ര പോയിന്റ് കൂടി 15 പോയിന്റ് വരുമ്പോണ് 1640 90-ലുള്ളൂ വരുമ്പോടെ ഗ്രൂട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കേട്ടോ അല്ലേ 1640 90 റാങ്ക് ഉള്ളു ഇപ്പോഴും എന്ത് പുഷ്യാ നടക്കണപ്പോ ഡിവിഷൻ 1 തന്നെ 2.6 ഇതൊക്കെ നിക്കൂലല്ലേ ഇതൊന്നും നിക്കൂലല്ലോ ഇതൊന്നും നിക്കൂല കാരണം ഇന്നലെ റമീസ്രോ 81,000 റാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് 1638 ഇന്ന് 1640 90,000 റാങ്ക് 9 പക്ഷെ എനിക്ക് നടക്കൂലടാ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പിന്നീട് ഡൗൺ ആയാൽ തുടങ്ങും അതങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനല്ലേ വെറുക്കുമ്പോ നിർത്താം ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാ ഒരു മൂഡ് ഉണ്ട് തോറ്റാലും ഒരു മൂഡ് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ കളിക്കണത് തന്നെ അത് ശരിയാണ് അത് ഞാൻ കളിപ്പിക്കൽ തന്നെയല്ലേ ജി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ജി പറഞ്ഞ മൈൻഡ് ഫക്ക് ആകുമ്പോ നിർത്തും വേണം അല്ലേ
ഇപ്പൊ നിർത്തണം. ഫ്രസ്ട്രേഷൻ വരൂലേ? കാരണം ഞാൻ ഈ ഡിവിഷൻ 1 എല്ലാവരും അല്ല 99% ഡിവിഷൻ 1 വന്നാലും പിന്നെ ടോട്ടൽ ഡോമിനേഷൻ ആണ്. അതായത് ടോട്ടൽ ഡോമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5-4 ഗോളിനൊക്കെ തോൽപ്പിക്കുക. അതാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത്. നമ്മൾ അവിടെ മാറ്റം വരുത്തണേ. മീൻസ് നമുക്കൊരു 50-50 എങ്കിലും വേണം ഡോമിനേഷൻ. അതായത് 50% ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയർ നമ്മൾ തോൽപ്പിക്കണം എന്നാകണം. അൽവാറസ് ഡമ്മി റണ്ണറല്ലേ? അൽവാറസ് മറ്റാള് ഗോൾ പോച്ചർ. ഇല്ല എല്ലാവരും റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. ശരിയായി പറഞ്ഞു. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Just listen to that noise. This ഞാൻ നല്ല place is കളിപ്പിച്ചിട്ടാണ് definitely up for it. ഞാൻ മറ്റേ Let's hope ഇയാള് we get a വന്ന contest മുതലേ worthy of വാഴയായിരുന്നു the ബിഗ് setting. ടൈം. പക്ഷെ ഞാൻ മറ്റാളെ കളിപ്പിച്ചിരുന്നു ബുള്ളറ്റ് ഹെഡറൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. So we're up and running. Norway have opted for a 4-4-2 formation. Well, the modern version of that is a lot more fluid and flexible than in bygone times. There's a much greater understanding of the need for players to cover forward running, and it enables risk-taking while the gaps are filled. I'm very much a fan of it. There are a lot of people who seem to have kind of ignored it and just put it to bed, but it still works, it's still valid, and I think we're going to see it be successful here. എന്താ പെണ്ടായി പെൺമണയാലോ? കടന്ന് കറങ്ങണ്ട്. അവൻ പൗസ് ചെയ്ത് കടന്നു. അവൻ പോയിട്ടുണ്ട്. 1-1 എന്നാക്കിയ നമ്മളല്ലേ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? അവൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? പിന്നെ എത്ര പോയിന്റാ? 14 പോയിന്റാ കയറുന്നത് പെൺമണി. 1654 ന്യൂസ് ചെയ്യണോ? 81,000. ഇതാണ് ഗ്രൂറ്റ് 70,000 ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞ ഇന്നലെ. അതിപ്പോ 81,000 ആയിക്കൂടും. 3 ദിവസം കൊണ്ട് 19,000 ചാടും. പറഞ്ഞ പോലെ കാടിനല്ലെങ്കിൽ കളിക്കഞ്ഞു അല്ലേ? അടുത്തത് അണ്ണാക്കിലടിച്ച് തരലേക്കാരും. അത് വേറെ കാര്യം.
1697 വന്നു. കൊനാമി പണി തന്ന് തന്നിട്ട് പഞ്ചാബ് FC അത്ര വലിയ. ഹായ് സംജിത് ബ്രോ, ഞാൻ കളിക്കണത് PS5-ലാണ്. ഐ എം പ്ലേയിങ് ഇൻ PS5 ബ്രോ. രണ്ട് ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് എന്താ കാട്ടുക? 2 ബോക്സ് വണ്ടി എടുത്ത്. ഞാൻ മറ്റാളെടുത്തില്ല. പക്ഷേ ഇതിലെന്താ പ്രത്യേകത ഇവൻ വേണേ? ഇതിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യല 1800 1500 സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യല. അപ്പൊ വല്ലാതെ ഈ ആൾക്കാരെ റാങ്ക് കുറയില്ലേ? മറ്റേ തോൽക്കുമ്പോ ഒരു കുറച്ചിലുണ്ടാവല്ല, അത് വല്ലാതെ കുറയില്ല. കാരണം ഒരു റാങ്കിൽ അവിടെ സസ്റ്റെയിൻ ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുഷിങ്ങിന്റെ ഇത് കൂട്ടണം. അപ്പൊ മറ്റേ 1620 1630 കിട്ടിയെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇത് 50 70 ആവും. കൂടി അതിനനുസരിച്ച് Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. Well, we're on the way. Who do you think this turns on, Jim? Well, a lot has been said about Martin Ødegaard, and some of his former coaches have mentioned the fact that he can get the ball in very small places and find solutions. Oh, what has happened here? Knocks it into space. Yamal. Bellingham. ഞാൻ പിന്നെ 6 മണിക്ക് നീച്ചു നിസ്കരിക്കാൻ നീക്കുണ്ട്. Massaro. Ødegaard. Oh, cracking effort. Ødegaard certainly made the right decision there to hit it first time. I had the feeling he might try it the way the ball arrived. Lovely pass, but can he get there? He is chance for a shot. Now that is commitment to the cause. That is commitment to the cause. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. Impressive jump. Zanetti gets it clear. And he's cleared it out of harm's way.
എത്ര Jordan Henderson. എത്ര നേരം And it's നിന്നിട്ട് Ødegaard. എന്താ അത്രക്കെ So Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, I think both teams probably feel it's ഇയാള് too ചെയ്യണ്ടേ? early for ഞാൻ either to തന്നെ start സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് taking real കിട്ടണില്ലൊക്കെ. risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Zanetti just loves to... Tries one from range! Oh, he has leathered that. Well, that was smashed with venom, violence even. All he had to do was hit the target. It's such a shame. Howson. Bellingham. That's a good foray he's making. Massaro. Zanetti. So still waiting for the first breakthrough here, but it has been a pretty open start. I actually think both teams are playing okay here. We've had some good attempts, although they've mounted to nothing so far. Vieri unable to make it happen for all his good intentions. ഫസ്റ്റ് ടച്ച് ഫസ്റ്റ് ടച്ച് മറ്റേ ഗോളിയുടെ തലേ കൈ കാട്ടുള്ളൂ. Serginho. Oh, good play on the left-hand side here. And it's Ødegaard. Nesta does really well there. He is strong. Spain definitely like their pressing from the front. Yeah, it's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard practice nowadays, Peter. Make sure you don't give your opponents any time to think on the ball. Just the keeper in his... It's Asa! Goal! Barcelona! Barcelona are in front. The movement so precise. The finish sumptuous. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. The first breakthrough. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And that has earned a reprieve for the time being. Oh, we expected better, and so did he. Massaro. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Plays a sharp little ball here. Howson is the team's great visionary. Looking for the run. Now, can they get him away? Good read, needed to be. Well, the run has been sold a little bit short there. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Pass is just off target. Deftly away. Akanji promptly onto that, and that is that. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Now who's going to be first to this? Yamal! No, just not quite. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. That's a little off target. Tries to play it through. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Bellingham. Looking to pass their way up the pitch. Oh, perfectly measured that. Can he finish? Caught offside that time. Ødegaard. Pass is coming off in quick succession here. Well, that has not gone well. Akanji. And Serginho. Jordan Henderson. That's it, 45 minutes up. So a steady, solid and more than satisfactory first half.
They've got the lead, and that gives them something to build on after the break. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, it's obvious, Peter, that this team was set up to play on the break, and their opponents pretty much played right into their hands, so no wonder they've got their tails up at half-time. Barcelona just ahead here in a tight game. They are 1-0 to the good. കറിയില്ല എന്താ സെറ്റാക്കിയതാ കുഴപ്പമില്ല. Down to business again. Barcelona currently ahead by the smallest of margins. Yamal. Now that looks a decent ball. Well, that's beautifully weighted. Azar. Now it's Ibrahimovic. And they win it back again. Spain can breathe again, just. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Yamal. Yamal is in a really good position out wide. Vieri is onto it in a flash. Serginho. This is a promising build-up. Now it's Yamal. Tries to pass it through. Played in. Ferdinand clears. Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. Yamal, the ultimate schemer, the supplier-in-chief. Maldini. That is ended up in no man's land. Played out towards the right wing. Yamal. He's in a great position here. Oh, that's wonderful alertness. They've played it short, and this is Raul. Now it's Yamal. And it's Ødegaard. Yamal. And he's chosen to go back. So, Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could... Getting up there! And oh, he's got that completely wrong. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Bumps him off it and wins back the ball. Yamal. Ødegaard. Yamal. And he's there to belt it away. Spain have got it back and they'll have another go. Barcelona are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. He's having a shot! And he looked every bit the assured keeper there. Massaro is offering a wry smile there. Spain have their second corner now. And it's been taken short. There's the delivery. Nesta attempts a clearance.
Maldini is there to clear. Passing nice and neat. Well, he got rid because he was under pressure. That'll be a throw-in. Looking to play him in, and he's worked it through. That's just playing it safe and simple. And here's Pirlo. And he can thump it away. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Now it's Odegaard. Now he's got space here, and he was quick to react. Akanji. Zanetti. 1-0 as we head towards the end. And it's Bellingham. And it's lofted through here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's made its way to him. Oh. Takes a shot! Bende. And that could have brought them level. Well, I think that look says it all, Peter. Brilliant save from the keeper. He read the situation superbly. Spain have their third corner. Yamal goes short. Shot could be on. Opts to play it back. Little pass back. Zanetti. Lovely pass, but can he get there? Good challenge. Excellent challenge. And that was very necessary. Raul going about things with real menace. Ferdinand getting this one clear. Barcelona close now to seeing this one through to the end. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Jordan Henderson. And he's managed to get rid. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Oh, good take in a good area. Oh, ഭാഗ്യം. That's gone all the way through to the keeper. ഒരു ഗോളും വേണം ഇവിടെ പിടിച്ചെന്ന്. And that's it. The pressure finally lifts. ഞാനൊക്കെ ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാണ്ടാലേ ചത്തു. Doggedly, sometimes frantically, preserved the tightest of leads. അതെ, പക്ഷെ അത് സമ്മർദ്ദം വരുമ്പോ എന്റെ പഴയ സ്വഭാവം വരികയാണ്. കളിക്കണില്ലായിരുന്നു. കളിക്കണില്ലക്ക് വയ്യ. ഇജ്ജിന് വായ ഒരീസേ, ഇജ്ജിന് വായ എന്നെ കൊണ്ടാൻ വരെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ 65,000 റാങ്ക് കിട്ടട പോണേ. ഇനി 66,000 റാങ്ക് കിട്ട്. 65,990, അതായത് 66,000. കാർഡ് കിട്ടിട്ട് കാർഡ് കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇനി കളിച്ച ഞാൻ ഇങ്ങനെ സമ്മർദ്ദമാവും, അതാണ് പ്രശ്നം. അതാണ് പ്രശ്നം. അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇജ്ജ് പറഞ്ഞ പോലെ ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കണം എന്നാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ആവൂല. ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ എത്ര പോയാലും ആ ഭാഗത്ത് എത്തിയാക്ക് ടെൻഷൻ വന്നിട്ട് കളിക്കാൻ വയ്ക്കൂല. അത് ചെയ്യണം, അത് മെയിൻ. അതൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. പിന്നെന്താ, ഞാനിപ്പോ ലാസ്റ്റ് 10 കളിയിലേ 2 കളിയാ തോറ്റിക്കണ്. ലാസ്റ്റ് 10 കളിയില്.
ആ ഒരു എൽ ഷേപ്പ് കാണാൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടുന്ന് ഒരു എല്ല് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എല്ല്. കണ്ടിട്ടില്ല? മറ്റേ വയറ് എത്തൂല, അല്ലെങ്കിൽ വയറുമ്മ കണക്റ്റ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ വിന്നിങ് പെർസെൻറ്റേജും കൂടുതലാട്ടോ, 46% ഉണ്ട്. മറ്റേത് 33 ഉണ്ടായാലുള്ളൂ. ഹലോ റായിക്ക, ഇല്ലല്ലോ അവിടെ ഉണ്ട്. കേക്കല്ലേ റായിക്ക? ഞാൻ 65,000 ആയി, 1679. കാര്യമില്ല നല്ല താത്തണോ, കാരണം ഭയങ്കര പുഷാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ 70,000 റാങ്കിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ന് 81,000 ആയിക്കണു. 11 കൂടുന്നു. 60 ആക്കിയേക്കണം, 1660 ആക്കിയേക്കണം, അല്ലെ 55 ആക്കിയേക്കാലും മതി. ഇപ്പൊ എത്രയിലാ നിക്കണ്? എത്ര ഇത്? അല്ല മറ്റത് 1000. ഓ, എന്നാലും 1,00,000 അല്ലേ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 1615 എനിക്ക് ആ കാർഡ് കിട്ടിയത്, മറ്റേ കാർഡ്. വേണമെന്നില്ലല്ലേ. ഡിവിഷൻ 1 പുഷ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 പുഷ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ലാസ്റ്റ് എത്താൻ നേരത്ത് സമ്മർദ്ദമായിട്ടേ കളിയൊക്കെ തോൽക്കും. റിയോള് നിർത്തും കളി, ചിലപ്പോ റിട്ടയർഡ് ആവും. അല്ല, അയാൾ 32 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. അയാൾക്ക് നല്ല ക്ലബ്ബൊക്കെ എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യാറുന്നില്ലടാ. ഇല്ലല്ലേ. ആ അവര് അമേരിക്കയിൽ സെറ്റിൽ ആവും ചെയ്യാലോ അവർക്ക് അല്ലേ. പക്ഷെ ഇയാളില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ. സുവാരസ് ഉണ്ടോ? എടുത്തില്ലല്ലേ. സത്യം. കണ്ണാണത്താനോ? ഇതിലെന്തേലും കളി കളിക്കാൻ വാക്കുണ്ടോക്കട്ടെ. ഹമ്മേ പണ്ടാറ കളി കളിച്ച് കളിക്കാൻ മനുഷ്യന്റെ നെഞ്ഞൊക്കെ പാടില്ലെത്തി. ആടാ, ഞാൻ എങ്ങനെ ഡിവിഷൻ പുഷ് ചെയ്യാനാ? ഈ റായിക്കിന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാല് ഒരു അടക്കൊക്കെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കും ഒരു കളി. അല്ല പിന്നെ റായിക്കിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടേ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. നോക്കട്ടെ. ടി വി ഇല്ല, അപ്പൊ ടി വി ഇല്ല. ഞാൻ കൊടുന്നുണ്ട്, നോക്കട്ടെ. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ വരണ്ട്.
നമ്പറിലോ ഏയ് അപ്പളേക്ക് നിക്ക് തിരിച്ചിട്ടേ അല്ലറായിക്ക് ഇത് വാറ്റ നമ്മള് റീച്ചൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ റെമിസ്രോക്ക് സുഖാണ് ഇട്ടാലേ റെമിസ്രോക്ക് ചിലപ്പോ കേറി കഴിഞ്ഞാലേ മൂപ്പർക്ക് തന്നെ ഒരു പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ മേടിക്കാം റീച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാ നമ്മക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ ആ ഓഹോ പോർച്ചുഗൽ ഫാൻസ് അല്ലല്ലോ ഡൂഡല്ലേ ഇവന്മാരെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ഇവന്മാരെ ക്യാരക്ടർ സെയിം ആയിക്കാരടോ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരുത്തം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇറിറ്റേറ്റ് ആവുനെ അങ്ങനത്തെ തൊള്ളയും പറയാ എന്നാ അവന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതൊട്ട് ഇല്ലേ ആ അപ്പന്റെ വിചാരം ഈജിപ്ത് വലിയ ടീമാന്ന് കേക്കാറല്ലേ Well, this really is quite uplifting. There is so much to raise the mood all around us. After all, this is when, in the face of anything, hope springs eternal. And the fans puff out their chests proudly. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. ഫ്രാൻസ് 98-ന് മുന്നൊന്നും അത്ര ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്തൊരു ടീമായിരുന്നു അവൻ പോണേ. The history of this fixture tells us always to expect the unexpected. This then the greatest show on the grandest stage. മൈഗ്രേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് വല്ല കാര്യം മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആളുകളെ എടുക്കണ്ടല്ലോ. Well, there weren't too many attacking options there. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. ക്രിക്കറ്റിലെ മറ്റേ cracking ball. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. No, he wasn't being taken in by that trickery. It's a decent chance to counter-attack. He's found a way through. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Kunde kept his eye on it, and he's there. That's a smartly directed ball. Not the most accurate pass. It's an inviting-looking ball, that. And here's Mbappe, and he was quick to react. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, nobody negative ആയിട്ട് എന്തിനാണ് മറ്റേ സൗരവ് ഗാംഗുലിനെ ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? For a defender when he's running at you. A header! Goal, Spain! And we have liftoff. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up, you know. That's a cute ball. Can he get onto this? Jordi Alba. There's the delivery. And a header! And a neat finish. They are purring, truly purring. It was wonderfully efficient. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and made it perfectly. Spain are sitting pretty, 2-0 up. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch.
Spain have hit a quick-fire double here and are well and truly in the driving seat. Puyol. Thiago. And it's Rodri. And it's Porro. Morientes. Great chance! Just cruising! They are cruising! And in that moment, he has his 50th goal. That was a given. It always was. Well, of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. A case now of complete control. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Yeah, Alexis Sanchez ഒക്കെ എവിടെ പോയടാ പോണേ അപ്പം പോയല്ലോ Chouameni. Dembele. And Hernandez. Mbappe. Morientes. This is the time you need that pace. David Villa. And this is Thiago. He is just caressing the ball. Jordi Alba delivers. And the keeper beats it away. Big chance! And how did he not make it four? And he's managed to get rid. And now a sudden chance to counter. Upamecano. And it's Chouameni. Koundé. And Upamecano. Goes looking wide. Doué. And it's Rabiot. And it's Hernandez. Dembele. Morientes. They've got to be quick moving this forward. Saliba gets over and intercepts. സെമിയുടെ വന്നിക്കണില്ലേ ടോപ്പ് കാർഡുകളേക്കാനും വരിക അപ്പോ Morientes. Looking to play him in. Oh, that was vital. And we've reached half-time. Well, that was as one-sided as it gets. Only one side have shown up here, and they're just tearing it up at will. Spain absolutely dominated that half, Peter, and now it's all about game management. There's no need to overstretch themselves. Just stay calm and see this one out. Well, the players definitely know they're in a derby. More of the same to come after the break, you can be sure of that. Spain will be wanting more of the same in the second half then. Utterly dominant in the first period, and they're 3-0 up. Back on the way then. Oh, played right into his path. Koundé. All played for Dembele. Olise. And here's Mbappe. Mbappe proves just a little bit too strong. Piqué. David Villa looking understandably energised after his goal. Thiago. Now it's Villa. Lovely pass, but can he get there?
In towards the back stick. That's good defensive concentration. Spain clearly are trying to... And the shot! And he hits the net! There is a man right at the top of his game, and he just knows it! Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. And that means just one thing, match ball. And the frightening thing is, Peter, this isn't even a surprise. He thrives in these situations. Spain are having a ball here. Hernandez. That dugout has had some relief at least, but now the harder work starts. They've got to push for more. And it's Thiago. Morientes being given no time to dwell on the ball here. Well, he helps himself to a treble, Peter, and then they switch on. It's a bit late now. Thiago is the distributor-in-chief, always looking for movers. Can he get on the end of this? Chouameni. And it's Rabiot. Dembele. Jordi Alba. Xavi. Some intricate passing, looking to progress the ball. Koundé. Rabiot. Some front-footed pressing going on here. Played out wide. Oh, good read. That was well played, well stopped. Can he get away here? And it's Dembele. Rabiot finds himself offside. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Well, he's going to inject a nice bit of pace into that front line, Peter, so I can see him making those runs in behind. Le numéro 20. Pour le remplacer, le numéro 12. And here's Mbappe. Threads one in. Now this could be a chance. Saliba, Koundé, Dembele, and that's been intercepted. He read that really well and stopped it. He's in a great position here. Played out to the left flank. Delivered low. Good read, needed to be. Nicely spread. Olise. Now it's Villa. Villa really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Morientes. The pressing's intense, and it's paid off. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Saliba makes the interception. He shifted it to the flank. Now it's Villa. Oh, perfectly measured that. Merino! Oh, impressive strike. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Changement pour la France. Le numéro 11. Final checks on the touchline. A change about to occur. Le numéro 24. Le numéro 25. And they win it back again. Merino. Chance for a shot!
And no mistake. They are getting horribly bullied, and it seems there is plenty more to come. Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. This is a gloriously greedy performance. That's a pretty loose pass. Thiago. That's a good ball out wide. Mikel Merino providing an outlet on that flank. Rabiot. And it's Hernandez. Here's Chouameni. Oh, good spread. Cherki. Jordi Alba. Yeah, they were looking for a counter-attack. Now it's Thiago, and here's Marino. It's a really well-measured ball, and they can counter here. And the number on the board is 3. Xavi. And it's Thiago, looking for the run. He leaps for it! And we're done. Spain can celebrate now. They have exactly what they craved. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Spain really deserve a lot of credit for what I'm sure would be a real confidence-boosting win. Such a huge game being played. There were so many factors that would have got the doubters going, but I guess they'll all go a little quiet now. Votre attention s'il vous plaît. Les propriétaires des voitures en stationnement sur la bretelle d'accès au stade sont priés de les déplacer immédiatement. ഇവിടെ പിന്നിടലെ ഫാന്റസി ഇവിടെ ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദ ട്രബിൾ.
Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. So things are underway. Switzerland have chosen to go 4-3-3. Jim, how do you see it? Well, one of the attacking advantages in this setup, Peter, is the impact that can be made between fullbacks and the attacking wide players. These combinations, when worked well, can be a real handful for any opposition, and we're likely to witness that again. You often see the wide man drift inside to allow the fullback to make the run out wide, and it can just throw the opposition off kilter. The trouble. Some intricate passing, looking to progress the ball. Played into space. He has a look up. Oh, great leap! Goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate, on heels rather than toes. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Switzerland finding themselves unexpectedly behind. Nice sequence of passes, this. Goes looking wide. Oh, that's neat. It's a really well-measured ball. Delivers with whip. Czech deals with that, nice and simple. Rodriguez kept aware, and it is reclaimed easily. Now it's Ibrahimovic. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Roberto Carlos with the short one. Very nicely done. Delivered in. And he gets rid in a hurry. Done delicately. Defending of the desperate variety. They need to play this quicker in transitions like this. Switzerland always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just about every top side are doing this now. Zakaria. Looking for the run. Space for him to turn and look. No, that's too long. Ricardo Rodriguez. Granit Xhaka. Freuler. Looking to pass their way up the pitch. Vargas. And he's chosen to go back. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Pinches it off him. Roberto Carlos. Xavi, the arch schemer, always looking to get the team going. Now there, can he finish? And there's a goal. They have come roaring back. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. We're looking at a different game now. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Neither of these two want to come off second best.
And here's Puyol. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Turns back here, probably the best option. Zakaria. Knocks it into space. Passing is crisp and sharp. Can he get it through? Well, he got rid because he was under pressure. Puyol. And here's Azar. And he has been fouled there. Just a talking to, I think. Yes, it is. Roberto Carlos! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And he's heaved it away. And it's Azar. And the referee has signalled for half-time. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. Any thoughts on all this so far, Jim? Well, I think we got a good indication of what both sides want to do, Peter. I suspect both will continue with their respective approaches, give or take the odd fine-tuning. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. So we're straight back at it at the start of the second half. Barcelona have been the team that have had the lion's share of possession and chances. OK, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Freuler. Granit Xhaka. Pass is coming off in quick succession here. Wriggles his way through. Oh, nice touch. That's just playing it safe and simple. Seedorf is a perfect combination of brain and brawn. Roberto Carlos. Xavi. Not the most accurate pass. This is the time you need that pace. That is good strength. Engages and forces him off the ball. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. He's shifting through the gears here. Zakaria is there, and he can get that clear. They've played it short. And this is Puyol. Xavi! That's going to go a long way. Strokes it back. Modern football for you and all that pressing. And this is Ibrahimovic. Ibrahimovic! Oh, fine stop from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Oh, that one's going nowhere. Skims one in. Rodriguez can clear it away. Out towards the flank. And it's Seedorf. Puyol finding himself in space. Elvedi did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Played out wide. Here's found the way through. Rodriguez with the clearance. He's having a pop! It's anyone's ball now. Here comes another cross. Zakaria. Plays a sharp little ball here. Hazard. Can he finish? Goal! Barcelona! And they're back in front. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila.
Well, this is what we've been waiting for. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Switzerland making further changes here, and in quick succession. Switzerland, number 7, Embolo. Coming on the field is number 23. Xavi. The pressing's intense, and it's paid off. Closing in on the last quarter of an hour. Zakaria. Driving forward. Might be danger here. Oh, good spread. Now it's Freuler. He is just caressing the ball. Switzerland really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Puyol. Hazard. A quick look, thought about cutting inside. Freuler. Switzerland are looking to break at pace. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Oh, now here's an interesting matchup. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Very much into the last knockings. Switzerland really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Tries to play it through, and he was quick to react. Nicely spread. Xhaka shifted it to the flank. And he won't reach that. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Mateus, the man that it... And that's it. Barcelona proudly puff out their chests in victory. They know that was a battle. They know it could so easily have gone the other way. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Hi, Peter. It's great to be here. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. We are just getting started. Hazard. Shot could be on. And he's gone long. That is good alertness. That's a sharp pass. And he's chosen to go back. And it's Xavi.
ഞാൻ PSIയിലാണ് കളിക്കണം ബ്രോ. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഫോണിൽ നോക്കിയോട്ടെ. Out towards the flank. Nothing much to report on so far. Each side waiting to make their first move. ഡിവിഷൻ എന്തായി കളിച്ച പിന്നെ? Can he latch on to this? Thank you. He's in a great position here. Can he get it through? Oh, well played. Now, can they get him away? Seedorf. Hazard. Neither of these two want to come off second best. Distributed tidily. And this is Hazard. Looks header! Went with his head but couldn't steer it in. Well, it's almost like he had too much thinking time there, Peter. Oh. Ibrahimovic! Oh, that was a brilliant save. Ibrahimovic really must be thinking what he has to do to score there. Looks to the other side. Engages and forces him off the ball. Still goalless. In with the challenge. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Oh, he's going to be disappointed with that. And he's managed to get free. Oh, that's a key interception. Some intricate passing, looking to progress the ball. Nice control. Chance for a shot! And he looked every bit the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. ഇങ്ങനെ സർച്ച് കൊടുക്കുക. They've played it short. Has a look up and delivers. Not pretty, but it gets the job done. And now they can spring out of defence. Ricky. Arike. Passing is crisp and sharp. Delivered from distance. Right. And he gets rid in a hurry. Mateus. Now looking to orchestrate a counter. Looking to play him in. Well, a glitch with the rangefinder there. Evident annoyance. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. അത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, നല്ല കൊണ്ടാണല്ലോ ഇതല്ലേ. Looking wide. ഇതല്ലേ ഈ There's no such കൊണ്ടല്ലേ. thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. Pass somewhat off target. കാണണ്ടോ? ഫോക്കസ് ആണല്ലോ. That pressing is so good, it's nice and early. Well, there's the clearance. And he's only too happy to take that back. That has ended up in no man's land. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Mateus. And that has found him in acres of space. I think that's a corner. Yes, it is. Julia, super good. Cleared away.
That'll be a throw-in. Roberto Carlos delivers. And he's gone looking for safety. That's it, 45 minutes up. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. So neither side has found a way through yet. Yeah, 0-0, but definitely not from the want of trying. There's been plenty of industry and hard work, as well as some good defending, so I wouldn't be too dismissive just yet. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. So, into the second half. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. It's a searching pass. Now it's Ibrahimovic. Just eases him off the ball. Oh, good-looking ball. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. He might be in here! It's Ibrahimovic! Oh, the keeper's done ever so well. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Oh, split-second reaction. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Lovely pass, but can he get there? Still absolutely nothing to report here goals-wise. Puyol has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Passes coming off in quick succession here. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. He's shifting through the gears here. And the shot! It's in! It is the pick-me-up they all longed for. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me?
Barcelona are in front now, the game's only goal. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. Seedorf. And it's Azar. Your impression so far, Jim? Well, I think it's pretty clear. The message is to get the job done, and the sooner the better. Shot at goal! And it's come back out to him. And it's in! And this is getting better and better. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That's smart play from him, actually, Peter. That goal was all about positioning. He knew instinctively where to be should the keeper have gotten a little jittery. Iraq choosing to make the first change. Well, he can certainly make his side a lot more unpredictable, Peter. You know, he has a very good eye for a pass and a tricky one at that. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. He shifted it to the flank. Oh, that pass isn't the best. Barcelona have scored 2 quick goals here and are well and truly in the driving seat. Seedorf gets it. And a header! Yes! And with that, it is pretty much a done deal. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. A case now of complete control. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Ibrahimovic needing to deal with defending that's more up close and personal. He's had a shot! Goal! They will take that. They are absolutely ripping it up. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. So we have further activity on the bench here. Yeah, they're looking for some imagination, and his job's going to be to add that element of craft and guile, the man pulling the strings. This is a gloriously greedy performance. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. This is a promising build-up, and that's going wide left. Oh, he'd have done well to reach that. So a bit of a revolving door here. Lots and lots of changes. Well, his stamina was called into question then, but there's absolutely nothing wrong with his heart and the efforts he put in. He was very willing, though, not quite able.
Oh, good read. He read that really well and stopped it. That's destined for the flank. Plays it across. Czech claims it. Safe hands. Mateus. Desai, always a very imposing presence at the back. For Varane. Roberto Carlos, who does have an assist to his name. Now it's Ibrahimovic. Xavi. Looking for the run. Roberto Carlos in acres of space out wide. Azar. Here's a man who his teammates can look to in all times. 5 minutes to add. Xavi. And here's Roberto Carlos. Well, that has not gone well. Tries to pass it through. And that has put paid to that. Now it's Ibrahimovic. Roberto Carlos. And that is as far as it goes. Barcelona looking by any yardstick formidable. Truly enjoyable to watch and clearly so together. That was a terrific day for them. Ibrahimovic taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? I think we just saw a team winning by playing to their strengths. There was a clear picture of what they set out to do, and the players were determined to deliver it, and they did. Well, that's it for tonight's match, so it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good evening.
10 സബ്ബും കൂടി എത്തിയ 300 സബ്ബോ.
സ്റ്റാറ്റസ് പോരാ, സ്റ്റാറ്റസ് പോരാ. ഇത് ബസ് ഇപ്പൊ ഈ ബസ് തുടങ്ങണ കാലം മുതൽ ഇവര് ഇയാളെ പറ്റി ഭയങ്കര ബൂസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന്. ഓയേ ഞാൻ 1679 ഇനി കളിക്കണില്ല. ഇസ്രായേൽ എന്താ ഇത്? എല്ലാരും പോയേ. അല്ല ഫ്രണ്ട്ലി മേടിച്ചിക്കാമോ? ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെല്ലൂ. ഇത് ചെയ്തോ മറ്റേ ഇന്ന് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ചെലപ്പോ അൺറേറ്റഡ് ആയിക്കാരട്ടെ ഇയാള്. ഇയാളെ ഇൻ ഗെയിം കളിയൊക്കെ നല്ല കളിയല്ലായിരുന്നു. ആരെ സീഡോർഫോ? ഏയ് ഡിഫൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഡിഫൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ആള് അല്ലേ? ഇവരെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയത് ഓറും പറ്റിക്കല. അതിലെ ഏറ്റവും ലോക്കൽ പ്ലെയർ ആണ് അങ്ങനെ തരിക. ആ അങ്ങനത്തെ പ്ലെയറെ തരിക. ജോർജ് പിന്നെ ഇതാട്ടോ ഇപ്പൊ അതിനല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ടുപൊടി ഇടലുണ്ടടാ ഇവര്. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ മിഞ്ഞാട്ടെ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് മാമ്പയുടെ വീഡിയോ ഇട്ടാ. ഇവര് അതായത് ഇപ്പൊ CBക്ക് പാടാത്ത അറ്റാക്കിങ് അവയർനെസ്സിലൊക്കെ 7-8 കൊണ്ട് കൂട്ടി കൊടുക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും സ്റ്റാറ്റസ് കൂടുമല്ലോ. അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ. അപ്പൊ ബാൻഡ് സാധനത്തിന് സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഈ 105 ചില പഴയ 105-നേക്കാൾ 108 ഉള്ള പ്ലെയർ ഈ 105 അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവർക്ക് വേണ്ട സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ അത്രയും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താണ് ഇവര് അവയർനെസ്സിലും ഇതിലൊക്കെ അറ്റാക്കിങ് അവയർനെസ്സിലും കൂട്ടി കൊടുക്കും. CB ആണെങ്കിൽ ഇവരാണെങ്കിൽ ഡിഫൻസീവ് അവയർനെസ്സിൽ അങ്ങനത്തെ ഇതിലൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്തതിൽ കൂട്ടി കൊടുക്കാണ്. ആ ഇതെങ്ങനെ ഇത് ഈ അബ്ബില് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയൂടാ? അബ്ബില് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അബ്ബിൽ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സിന്? ഈ ഫുട്ബോൾ അബ്ബിലേ ആ ഇതില് കമ്പയർ ഉണ്ടോ? ആ കമ്പയർ ഇല്ലേ. ആ പിന്നെ അടുത്ത പ്ലെയറെ ഞെക്കണല്ലേ? അല്ല ഇതില് കിട്ടിയില്ലല്ലോ. കമ്പയർ ചെയ്യാനപ്പോ ഒരു സ്ക്രീൻ ഇട്ട് വരിക ഇത്. അല്ല ഇതില് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റൂല. അതാണ്. ആ ഒരു 2 വട്ടം ഞെക്കണം വേറൊരു പ്ലെയർ എടുത്തിട്ട്. ശരിയാണ്, മനസ്സിലായി. എടുത്തിട്ട് പിന്നെ പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. ഇക്കാ മത്തേഴ്സിന് എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. മത്തേഴ്സ് എന്തായാലും ഇപ്പൊ പുതിയ വന്ന മത്തേഴ്സ് ഒരു ബീസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ആ ആ ക്രിയേറ്റീവ് ഒക്കെ ഇഷ്ടം തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ പെലയൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലടാ. ഈ പെല ഇന്ത്യയിലുള്ള പെല മറ്റേ പെല. ആ അയാള് വയസ്സായിട്ടില്ല. സാന്റോസിൽ പോണതല്ലേ? സാന്റോസിൽ ആദ്യം കളിച്ചിക്കണോ വന്ന സമയത്ത്? യങ് വേർഷൻ. ആ ആ മിലാനില് ലാസ്റ്റ് മിലാനില് കളിച്ചറിയാം. മിലാനില് കളിച്ചുകൂടും. ആ
ആ കളിച്ചിക്കണില്ല ഇയാള്. ആ ബൊക്ക ജൂനിയേഴ്സ് അർജന്റീനയുടെ ഉണ്ട്. ആ ഡിഫെൻസീവ് സെയിമാണ്, ടാക്ലിങ് കുറവുണ്ട്, എൻഗേജ്മെന്റ് കറക്റ്റ്. ഇന്നല്ല, നാളെ 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 അല്ലല്ല, നാളെ രാത്രി 12. കുഴപ്പമില്ലട്ടോ, ഏകദേശമൊക്കെ വരുന്നുണ്ടടാ. ഇല്ല ഹൈറ്റ് ഇല്ല, അതാണ് പ്രശ്നം അല്ലേ. അല്ല സീഡോർഫ് ഇയാളെ അത്ര ഹൈറ്റ് ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലട്ടോ ഇയാള്. ആ കൊറിയൻ തേൻസ് ആൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്നിട്ട് ആ കാർഡൊക്കെ എടുത്ത് കളിച്ചിരുന്നു ഫിഫയില്. ഞാൻ ഇയാളെ ആ ഇയാൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലടാ, ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇയാൾക്ക്. മറ്റേ ടാക്ലിങ് കുറവാ, ബാക്കിയൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെ, ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം. ഇയാൾക്ക് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, ടൈഗറിന് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, 183 ഉണ്ട്, 183 ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇയാളെ അപ്പിയറൻസ്, അതായത് കളി, ഞാൻ ഇയാൾ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ള ആളാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കളിയിലെ അപ്പിയറൻസ് കണ്ടിട്ടേ. ആ അത്രേ ഉള്ളൂല്ലേ. ഓ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ. ബയേണില്ല ശരിക്കും, ഈ വെറും ഇറ്റലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ല ഇറ്റലി അല്ല, സോറി, ജർമ്മനി. ജർമ്മനി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇറ്റലി എന്നാണ് മനസ്സിൽ വരുന്നത്. ജർമ്മനി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ അത് കയ്യാറായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ പിന്നെ പുതിയ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെ അങ്ങനെ ഇറക്കണ്ടേ വിചാരിച്ചിട്ട്. ഏ ആ അത് മറ്റേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്ന കളിക്ക്, സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. ഫിനോമിനൽ പാസും ലോങ് റീച്ച് ടാക്കിളും അല്ലേ. അയാളെ കാലല്ല വലുപ്പമുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ സാൻസ് ടൈഗറിന്റെ. ഏ എന്ത് അല്ലല്ല, അത് കൊറേ കൂടെ വന്നിട്ട്. അതിലെ 2 പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നില്ല സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട്. അത് ഇതാടാ മറ്റേ മുന്നേ വന്നത്, കൊറേ മുന്നേ വന്നത്. അതിലാ ഇതുണ്ട്, നമ്മളാ ഷോർട്ട് ടൈം കിട്ടൂലേ, ഷോപ്പ് ടൈം കിട്ടണതിന്റെ കറക്കണ പാക്ക് ഉണ്ട് 2 അത് എടുത്ത് കറക്കിയതാ. ഏ ഇവന്റിനകത്ത്, ഇവന്റിനകത്ത്
ഇല്ല, ഞാൻ കളിക്കില്ല. ആ കണ്ണിങ് കിട്ടിയാ നടക്കൂലേ? ആ ഓഹോ. അപ്പൊ ലാസ്റ്റത്തെ 10 കളിന്ന് 8 കളി ജയിച്ചു. ഞാൻ കൊറേ പച്ചക്കള മറ്റേ വരെ വരുന്നുട്ടോ, ഡിവിഷൻ 3-3 വരുന്നത് 1400 ഉള്ളവര്. ഡിവിഷൻ 2-ല് 1679. അത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ. അതേപോലത്തെ പുഷിങ് തന്നെ എപ്പോഴും നടക്കണ്. അന്ന് നടന്ന അതേ പുഷിങ് തന്നെ എപ്പോഴും നടക്കണ്. ആ എന്തേ? ആ ഫിലിപ്പ് ലാമോ റൈറ്റ് ബാക്ക് തന്നെയല്ലേ? ഞാൻ യൂസ്ഫുൾ ആക്കാത്തതോ? അയാൾ കൊറേ മറ്റേ അയാൾ അതായത് അയാള് മീൻസ് എന്താ അറിയോ, അയാളൊരു ഇതല്ല, എന്താ പറയാ, ഇത് 110. അയാളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസ് പെർഫോമൻസ് ഇല്ല അയാൾക്ക്. മറ്റേ ഇപ്പൊ ഒരു കളിയിലാണെങ്കിൽ നല്ല സ്റ്റെൻഡിങ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഒരു 3-4 ഗോളൊക്കെ അടിക്കും. ചില കളിയില് ആള് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താ പറയുക, അയാള് പോസ്റ്റും ഇങ്ങനെ അടിക്കും. കൂടുതൽ പോസ്റ്റുമേ അടിക്കുക. ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷിംഗും ഉണ്ട്, മറ്റേ ലോ സ്ക്രീമറും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് അയാൾക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി തരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒന്നാമത് വിയറി ഡൗൺ ആണ്. വിയറി പറ്റ മോശമാണ്. അവിടെ വിയറിക്ക് പകരം ഒരാളെ കിട്ടി ഞാൻ അപ്പം മാറ്റും. ഞാൻ പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കി, നടക്കണില്ല. ആകെപ്പോ സൂപ്പർ സബില് ജെർഡ് മുള്ളറും ഉണ്ട്, അടിപൊളി പെർഫോമൻസ്. ഇബ്രാഹിമയ്ക്കും ഉണ്ട്. ഈ രണ്ടാളെ ഇല്ലാത്ത സ്ട്രൈക്കർമാരൊന്നും പോരാ. ബെയിലടക്കം ഓരോ ഞെട്ടിക്കും. നോക്ക് മാൽസലോ എത്ര പെട്ടെന്നാ 2 കാർഡ് വന്ന്. മത്തേഴ്സിന് ഒന്നിച്ചെടുത്ത കാർഡ് അല്ലേ? പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ അടുത്ത് വന്ന കാർഡ് അല്ലേ? ഇജ്ജ് എടുത്തില്ലേ? ആ റൂമിയുടെ ഒപ്പം വന്നിരുന്നല്ലോടാ മത്തേഴ്സ്. ആ അല്ല, റൂമിയുടെ ഒപ്പം വന്നില്ല മത്തേഴ്സ്. ഇജ്ജ് എടുത്ത റൂമിയുടെ ഒപ്പം വന്നിരുന്നില്ല മത്തേഴ്സ്. ഇജ്ജ് എടുത്തില്ലല്ലേ? ആ ഓ, അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു 10 ദിവസം വന്നല്ലേ ഈ വേൾഡ് കപ്പ് എഡിഷനിൽ അല്ലേ? എന്തായാലും ഐഡി മുന്നേ ഇരിക്കണതാ. പണ്ടൊരു കൊളാബ് വന്നപ്പോ ഇരിക്കണതാണ്. പണ്ടൊരു കൊളാബ് വന്നി. ആ 200 എല്ലാവരും റൂമി ഒന്നും പോരടാ. എന്റെ അടുത്തൊരു പഴയ കാർഡ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. റൂമി ഇപ്പൊ പോരാ, ഈ ഗെയിമിന് പോരാ റൂമി. മീൻസ് അത് ഈ ഫുട്ബോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോ കഴിഞ്ഞു അയാളെ കത്തിക്കൽ. പിന്നെ അതുമല്ല, അവിടെ ബയേന്റെ കാർഡ് വരുമ്പോ നല്ല കളിയായിരുന്നു തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ബയേന്റെ കാർഡ് ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ. ബയേന്റെ കാർഡ് വരൂല്ലല്ലോ. മറ്റേ ക്ലബിന്റെ കാർഡും വരൂല, ആ പേരിലും വരൂല. കാരണം ഇപ്പൊ വരുന്ന ജർമ്മനിയുടെ ബാക്കിലൊക്കെ ബയേന്റെ ടീമാണെങ്കിൽ അവിടെ നെള്ളാക്കിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നു.
മറ്റേതൊരു ത്രൂ കൊടുത്താല് കഴിഞ്ഞാലേ ഈ അറ്റാക്കിങ് സർജന്റെ നമ്മളെ കാലുമുണ്ടാകുമ്പോ മറ്റുള്ളവർ അറ്റാക്കിങ്ങിന്റെ പവർ കൂടും അല്ലേ? അറ്റാക്കിങ് സർജൻ എന്തായിരുന്നു? ഓ ഓ വരെ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വരാം. ചൂടില്ലല്ലോ. ചൂടുണ്ട് അറിയ ചൂട് ഏത് ആ തൊപ്പിയുടെ അതല്ലടാ. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ വരുമാനൊക്കെ എന്താ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? അല്ല കിക്കിലുണ്ട് തോന്നുന്നു. കിക്കിലുണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ? കിക്കില്
ഇട്ടുകുണാ ഞാനോ അതും പോയോ? ഏത് ഡിലേറ്റ് ചെയ്തു? അതില്ല, ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയില്ല. ജുറാസിക് പാർക്ക് താരം അന്തരിച്ചോ? ചെന്നൈയിലെ മറ്റേ ഇയാള് ഫ്ലെമിംഗ് ഒഴിഞ്ഞല്ലേ? ചെന്നൈ തുടങ്ങിയിട്ട് അയാൾ തന്നെ അല്ലായിരുന്നു കോച്ച്? ഇസ്രായേൽ പോയോ? ചെന്നൈ മറ്റേ ഈ ഫ്ലെമിംഗ് പോയല്ലോ കോച്ചിലെ. ഓനിപ്പോ ഞാൻ ഏതാ യൂട്യൂബ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ എന്താ പറയാ, പക്ഷെ കിക്കൊരു ഇതാടാ, കിക്കിൽ മീൻസ് എല്ലാം എന്നുള്ള ലെവൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഈ പ്രൈവസി ഇതൊക്കെ പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാരും പതുക്കെ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് പോണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കിക്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാ അറിയാം, ഇപ്പൊ സബ് ചെയ്താലേ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് അവിടെ. ഈ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിലത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പോലെ അല്ല, അവിടുത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കണം. ആ പൈസ കൊടുത്ത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മേടിച്ചാൽ അതിൽ 70%, 90% നമുക്കും 10%. ഇപ്പൊ 100 റുപ്യാണ് സബിന് വെച്ചാൽ 90 റുപ്യ നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ അതന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെ പിന്നെ കിക്കിന്റെ കോൺട്രാക്ട് ഓല് തരണം. ഇപ്പൊ ഈ ഈഗിളിനൊക്കെ അങ്ങനെ കിക്ക് കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തിക്കാണ്. ഫോളോ ചെയ്യാം നമുക്ക്, ഫോളോവിന് പൈസ അല്ല, സബിനെ പൈസ ഉള്ളൂ. ഫോളോ നമ്മളെ യൂട്യൂബ് സബ് ചെയ്യണ പോലെ. ഫോളോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ് യൂട്യൂബിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണ പോലെ.
ആ പി- ഉൺ- ഓ ഓ ഓ ഓ. ചുരുങ്ങിയത് 13 വയസ്സോ അതോ മാക്സിമോ? പതി ഓ ആ ആക്സസ് ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഓ ആ ആ വരൂലല്ലേ കിഡ്സ് എടുത്ത് കൊടുത്താലല്ലേ? ഓ യൂട്യൂബ് കാണുന്നുണ്ട്. ടിവിയിലും മൊബൈലിലും കാണും. ആ ആ CSKയുടെ കോച്ചായിട്ട് ആരാടാ വരിക? ഉം.
ഏ 50 പോയിന്ന് രാവിലെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ 7:30 നിന്റെ തമ്പനയിലൊക്കെ തെറ്റിയാൻ വേണ്ടി നീച്ചപ്പോഴേ വെറുതെ ഒരു കളി മറ്റേ തമ്പനയിലൊക്കെ എത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ വെറുതെ ഒരു കളി കളിക്കാ വിചാരിച്ച. ഞാൻ കളിയിൽ കയറുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കണ്ണമ്പ്രോ ഏ പ്രീമിയർ ലീഗ് അല്ല, മറ്റേത് നാഷണൽ. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത് പിന്നെ കണ്ണമ്പ്ര പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തുതരാം, ഞാൻ ഇറങ്ങി പോയിക്കോളാം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കണ്ണമ്പ്ര വന്നു. അടുത്ത ഒരു 1 മറ്റേ സ്കിൽ ടോക്കൺ അങ്ങനെ കണ്ണമ്പ്രോട് വന്നിട്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡ് സ്കിൽ ടോക്കൺ പിന്നെ അതേപോലെ കളിച്ചിട്ടെടുത്ത്. റീഷൻ 2 1679. കളിയിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ മീൻസ് എൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് 10 കളിയിൽ 8 കളി ജയിക്കണം ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ലാസ്റ്റ് 10 കളിയിൽ 8 കളി ജയിക്കണം. അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു 8 കളിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കും. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ അതാ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് കളി നല്ല സമ്മർദ്ദത്തിലാണ് കളിച്ച്. അവനത്ര കളിയൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ഞാൻ എന്തോ ഒരു സമ്മർദ്ദം, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട്. ആ സ്വഭാവം മാറാതെ ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കൂല. ആ ഞാൻ ഇതിലുള്ളൊരു ഇതിലെ ഇതെന്താ ചെയ്തു തരും ടാക്ടിക്സ് കുറച്ചീച്ച പുഷ് ചെയ്തേക്കും. ഞാൻ കുറച്ചീച്ച ഇങ്ങനെ ആക്കിയേക്കും. അതൊരു നല്ല റമീസ് റോഡൊക്കെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു. ആദ്യം ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1350 ആക്കി വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറേ ദിവസം കളിച്ചില്ല. പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറച്ചീച്ച കളിച്ചിട്ട് അത് ഡിവിഷൻ 1 ആക്കി വെച്ചു. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഡിവിഷൻ 1 പുഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരു 580 ആയിട്ട് 2 ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുത്ത് പിന്നെ 1580 ഇന്നലെ ഇന്നുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ആ അതെ അതെ, സി ഫോം ആവും, ഡി ഫോമും സി ഫോം ഒക്കെ ആവും. ടീം നല്ല പാടായിരുന്നു, സത്യം. അതിലിപ്പോ ആരാ RB ഉള്ളത്? ഓ തുറാമുണ്ടല്ലോ, പിന്നെന്തിനു പേടിക്കണ്? ആ ഒരു ഡിഫെൻസീവ് ഒരു ഒഫെൻസീവ് മതിയടാ. ഒരു സൈഡിൽ ഒഫെൻസീവ് ഒരു സൈഡിൽ ഡിഫെൻസീവ് മതി. ആ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു RB കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇയാള് നമുക്ക് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ഇയാൾ കയറി നിൽക്കും ഈ ലാമ്. കാരണം അതുവരെ ഡിഫെൻസീവ് കളിച്ചിട്ട് മറ്റേ തുറാമ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ കയറി വരില്ലല്ലോ. ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞാനും ഇജി പറഞ്ഞ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാല് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ളവർ ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യണത് മറ്റേ എന്താ പറയാ, അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഞാനൊരു DMF യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ ഇയാളെ ഗറ്റൂസോനെ. അയാള് ആ പൊസിഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കും. ആ പൊസിഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു 4 CB ഉള്ള പോലെ മാറും അവിടെ ഇയാൾ കയറി വന്നാലും. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ അതായിരുന്നു ഞാൻ അടിച്ചിരുന്നത്, അങ്ങനത്തെ ഒരാളൊക്കെ അങ്ങനെ ഇറക്കാം. പക്ഷെ ഈ ഫോർമേഷൻ എന്താ വെച്ചാല് ഈ ഫോർമേഷനിൽ ഇയാൾ ബാക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ലാമിനെ പൊട്ടിച്ചാലും ലാമിന്റെ ആ പൊസിഷനിലാവില്ല, കുറച്ച് ഇപ്പുറത്ത് നീങ്ങിയിട്ട് ഇയാൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ 4 ആൾ എന്തായാലും അവിടെ നിൽക്കും. പിന്നെ ലാമ് ചില്ലറക്കാരനൊന്നല്ല, ലാമിന് ഈ ഷാഡോ ഹണ്ട് ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് നല്ല പൊട്ടിയ ബാക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുകയുള്ളു നല്ല സ്പീഡില്. ഈ ഇപ്പൊ 3CB മാറിയപ്പോ അതിൽ തുറാമിനെ CB ആക്കി ഉപയോഗിക്കണ്ടോ? അപ്പൊ ആരൊക്കെ?
ആ ഹായ് ഷെറിസ് ബ്രോ, ഹായ് വെൽക്കം. എവിടെ കുറെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മള്? എന്താ പരിപാടികളൊക്കെ? ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചോ? എന്തോ ഒരു അലർജി പോലെ മത്തി തിന്നിട്ടാണോ വണ്ടാറം? ഇത്ര കാലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താടാ? ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കരാട്ടെ ഉണ്ടെന്ന്. അതെ, കരാട്ടക്ക് ഞാൻ കൂടി. അതിന് 200 ഫീസ് ഉണ്ട്. മാസം മാസം 200? എത്രയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഓട്ടർഷക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റല്ല. അപ്പൊ കാരാട്ട കൂടിക്കണ അത് എന്താടി ഇത് മുക്കോട്ടോടി ഇടയിലും അതൊക്കെ ചെല്ലി ചെല്ലി ചെല്ലി. ആ കുപ്പായ കഴിച്ച നല്ല ചൂടുണ്ടല്ലോ. ആ കുപ്പായ കഴിച്ച നേരെ വർത്താനം പറ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വർത്താനം പറയല്ലേ. അതിന്റെ കൂടെ കൊഞ്ചിച്ചും കൂടി ആ അങ്ങനെ പറ. ചൂടുണ്ട്. ഫാമിലി വിട്ടിട്ട് ഉള്ള നാടിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അച്ചാച്ചൻ്റെ അച്ഛന് കഴക്കൂട്ടത്ത് ഇതായിരുന്നു, കള്ള് ഷാപ്പായിരുന്നു. 10-18 ഷാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന്. വലിയ മുതലാളിയായിരുന്നു. പഴയ ആൾക്കാരെയാ. ആ അതെ, അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് അച്ചാച്ചൻ കമ്മ്യൂണിസം ഭയങ്കരമായിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണ്. യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിരുന്നിരിക്കണം. അതെ, എല്ലാം ആൾക്കാരിലോട്ട് എത്തുക, സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ ആ ഒരു അച്ചാച്ചൻ്റെ ഡിസിഷൻ കാരണം എൻ്റെ അമ്മച്ചിയും എൻ്റെ അച്ഛനും കൊച്ചച്ഛനും വല്യച്ഛനും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അമ്മച്ചി ഓലമടഞ്ഞാണ്. അച്ചാച്ചൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും, കുറച്ച് കാശ് കൊടുക്കും, പോവും എന്നുള്ളതല്ലാതെ ബാക്കി അമ്മച്ചി തന്നെയാണ്. എൻ്റെ അച്ഛനും കൊച്ചച്ഛനും വല്യച്ഛനും ട്യൂഷൻ എടുത്താണ് സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ അച്ഛനെ മെക്കാനിക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വിടണം, കൊച്ചച്ഛന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പണി വിടണം, വല്യച്ഛന് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണിക്ക് വിടണം എന്നുള്ളതാണ് അമ്മച്ചിയുടെ. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ട്യൂഷൻ പഠിച്ച് ഇവർ 3 പേരും അവരുടേതായ രീതിയിൽ ഉയർന്നു വന്നു. അതായത് അച്ഛൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ എൻട്രൻസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ എൻട്രൻസ് എഴുതി CETയുടെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രൻസ് ബാച്ചിൽ അഡ്മിഷൻ നേടി. അച്ഛനോ? എൻ്റെ അച്ഛൻ. CETയിലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് അച്ഛൻ. ഫസ്റ്റ് എൻട്രൻസ് ബാച്ച്. കൊച്ചച്ഛൻ ട്രിവാൻഡ്രം ലോ കോളേജിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ട് കയറി. വല്യച്ഛൻ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡോക്ടറായിട്ട് പഠിക്കാൻ. സ്വന്തം കാലിൽ സപ്പോർട്ടില്ലാതെ ഉയർന്നു വന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ജോലി അച്ഛന് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ കേരള ഓട്ടോമൊബൈൽസ് 1679 ഗ്രൂട്ടെ. ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്ക് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ കളി തന്നെ ഭയങ്കര സമ്മർദ്ദമായി. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെ ഇനി തോൽക്കുകയുള്ളൂ ഗ്രൂട്ടെ, ഇനി വേണ്ട എത്തൂല. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇത്ര എത്തിയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ തോന്നുക കളിക്കാൻ മൈൻഡ് ഇല്ലെന്നോ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് നാളെ കളിക്കുക.
നോക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഈ നമ്മളെ ഈ എൻഡ് കാർഡുകൾ വരില്ലേ, അതായത് പുഷിങ് കൂടൂലേ, ഈ പുഷിങ് കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാനുള്ള ഇത് കിട്ടുക. കാരണം അതിൽ ചെറിയ ആൾക്കാർ പുഷ് ചെയ്യാൻ വരും. മറ്റത് ഇപ്പൊ ആരും എടുക്കാത്ത കാർഡാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഭീമന്മാര് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഡിവിഷൻ 1. ഞാൻ ഇപ്പൊ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം, ഇപ്പൊ 1679 ഒക്കെ മറ്റേ നമ്മളിപ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കയറി. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് ഇതിൽ കുറെ ചെറിയ ടീമും വരും ഈ ഡീപോളിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി. കാരണം ഡീപോൾ നല്ല കാർഡല്ലേ. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ അവരായിട്ടും നമുക്ക് ഓപ്പോണന്റ് ആയിട്ട് മുട്ടാൻ പറ്റും. ഇത് നല്ലൊരു ചാൻസ് ആണ് ഈ സമയത്ത്. ആ ആ ആ തോറ്റൂലേ. ആ ഇത് മറ്റേ ബ്ലിറ്റ്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ മറ്റേ അതെന്താ വെച്ചാല് ഇയാളെ കിട്ടുവേ. എന്താണ് ഇയാളെ കളിപ്പിക്കാൻ അറിയുന്നവരെ ഇയാളെ എൻഡ് കാർഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടോ വിനീഷ്യസിനൊക്കെ. നമ്മളിത് ഷോർട്ട് ടൈം അല്ലേ വെച്ചിട്ട് എടുക്കൂല. പക്ഷെ കളിപ്പിക്കാൻ അറിയണമെങ്കിൽ ബ്ലിറ്റ്സ് ഒരു മാരക ആയുധോട്ടോ. ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കലുണ്ട്. ആ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് എതിരെ. ആ ആ ആ ആ ആ ഓ ഓ ഓ ആ കളി ടൈ ആയില്ലേ? 4-0 അതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂട്ടിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കാം. ഗ്രൂട്ടിന് പ്ലേയേഴ്സും കൂടി നല്ല പ്ലേയേഴ്സും കൂടി വരുന്നതോറേ ഗ്രൂട്ടിന്റെ കളി ഇങ്ങനെ മെച്ചപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കാരണം എനിക്ക് നമ്മളെതിര് കളിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അറിയില്ലോ ഇത് എത്ര എനിക്ക് ഗ്രൂട്ടിന്റെ ഒപ്പം കളിക്കുമ്പോ ടോട്ടൽ ഡോമിനേഷൻ. ആ റെമിസ്രോ അങ്ങനെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഡോമിനേഷൻ ആണ്. ആ സത്യം അങ്ങനെ കളിച്ചു പഠിക്കണം. എന്നിട്ട് അവരെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം. സത്യം. ആ പിന്നെ ആ കളി കളിക്കുമ്പോ നമുക്കൊരു ടെൻഷനും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മൾ തമ്മിലല്ലേ കളിക്കണേന്ന്. അതെ അതെ
എനിക്കിപ്പോ ഒരു കറക്റ്റ് എന്റെ ഒരു പ്രശ്നം, എനിക്കൊരു അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ റൈറ്റിൽ കളിക്കാൻ ഉണ്ട്. മെസ്സി ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ മെസ്സി ഒക്കെ പ്രൊലിഫിക് വിന്നർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതാവും. ഇല്ലല്ല, ഇനി ഒരു നല്ല അടിപൊളി ഒരു ബിഗ് ടൈമിന്റെ ഓൾ പ്ലെയറോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ഒരു ഓൾ പ്ലെയറോ ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കറോ വരികയാണെങ്കിൽ എടുത്തോളുണ്ടോ, കറക്കിക്കോളുണ്ടോ. ഞാൻ കറക്കും. അത് ഞാനിപ്പോ ഹോൾഡ് ചെയ്യും, പോയിന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യും. അതെ അതെ അതെ. സീസണിൽ പുതിയത് വരുമല്ലോ, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി ആ ടൈം ആകുമ്പോ വരും. പിന്നെ കൊനാമിയുടെ വക കുറച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ബ്രോ. അതെ അതെ അതെ, അടിച്ചാലും നമ്മള് അവന്മാർക്ക് വന്നടിച്ച ഗോള് കയറ്റുന്ന രീതി, സത്യം. ആ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിംഗും കൂടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും തകർക്കുന്നത്. അതാണ് സത്യം. പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ ചെറിയ ആൾക്കാർ വന്നാൽ ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വലിയവര് വന്ന കോമൺലി നമ്മളെക്കാൾ നല്ല കളിക്കാരായിരിക്കുമല്ലോ അവര്, അപ്പൊ പിന്നെ ഇത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഓവർ പ്രഷർ ചെയ്യില്ല. ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യമാണ്, ഓവർ പ്രഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളിയും പോവും. ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ഓവർ പ്രസ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് ഒരു സമ്മർദ്ദം, മൈൻഡ് സെറ്റ് ആകാത്ത ടൈം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോഴാണ് ഈ ഓവർ പ്രസ് ചെയ്യണത്. മീൻസ് ഈ ഡിവിഷനിൽ ഞാൻ കളിച്ചതിൽ 90% കളികളും കൂളായിട്ടാണ് കളിച്ചിരിക്കണത്. അതിനൊക്കെ റിസൾട്ടും ഉണ്ട്. അതെ, ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് കളി ഞാൻ നല്ല ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടാണ് കളിച്ചത്. കാരണം ഒരു ഗോളിന് ഞാൻ മുന്നിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ അയാളായിട്ട് ജയിക്കൂലെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അപ്പൊ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചപ്പോ ഭയങ്കര മീൻസ് ഇനിയിപ്പോ ഇത് തിരിച്ചു വരില്ല. കാരണം പിന്നെ അത് കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ റാങ്കിന്റെ ഏകദേശം എത്തും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതും കൂടി ഒരു ആലോചിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അവസാനം ജയിച്ചു തന്നെ 1-0. ഫുള്ളാക്കിയാണ്, ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും കളിക്കാനൊന്നുമില്ല. പ്രാക്ടീസ് മാച്ച്. കിക്ക് മാച്ചിൽ റാൻഡ് ആൾക്കാർ വരുമോ? വന്നിട്ട് പോയതാണ്. എഡിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് പറഞ്ഞു. ഇത് നമ്മളെ മെയിൻ ടീം തന്നെയല്ലേ വരില്ല കളിക്കാന്? അറിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമുള്ള ഓർമ്മ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
ഓ Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. ഇത് Gorgeous, ചെറിയൊരു gorgeous ടീമാണ് evening. The ഗ്രൂപ്പ് skies are clear. The noise is fervent. കളി The തുടങ്ങിയ ചെറിയ atmosphere ആൾക്കാരെ frenetic. വെച്ചിട്ട് I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat നോക്കട്ടെ is our man Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. കളിക്കുന്നത് ചെറിയ ടീം വെച്ചിട്ടാണ്. Well, you've got to say the Nerazzurri certainly know how to create an atmosphere. 80,000 here in black and blue. The dress code is a strict one. We're up and running then. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Great defending, strong and determined. And here's Vieri. It's anyone's ball now. ഈ പണ്ട് ഞാനും കളിച്ചു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഗെയിം തുടങ്ങിയ കാലത്ത്
ഫിഫ് മാച്ച് ഇങ്ങനെ കളിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ടീമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. Well, now the opposition are going to have to find something pretty special to stop Lionel Messi today, aren't they, Jim? Yeah, the man is an absolutely born winner. You just feel that with him on the pitch, anything is possible. Oh, he's been caught napping. Chance for a shot! Goal! Barcelona! Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Barcelona gain their reward with an early goal. And it's Son Heung-min. Now, can he find a finish? And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. That's good running with the ball. He might be in here! And the finish! Crossbar comes to the rescue. And the assistant referee rightly gives him offside. Messi. Now it's Vieri, and he's running through, and the shot! It's a goal! Again, in a trice, and they are soaring! The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. Things starting to look very comfortable. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Desai, a player who needs no introduction. That's a sharp pass. And the counter is on. He ran himself into trouble there. Free kick given away. Lam driving forward. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. In comes the corner. Barcelona with the corner, they're first. Hazard plays it short. No way through, so back it comes. And it's Gattuso. Lam is one whose deliveries we all know about. Gattuso. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. He has found a way through. Has a look up and towering header. And it's there! They are purring, truly purring. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Barcelona find a position of real strength now. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Ferdinand cuts out the pass. Lam. He's found a way through. The ball swung in. Cross deflected over the goal line for a corner. It's their second corner of the game. Hazard with the short one. Hazard. Maldini. No, he refuses to take the bait.
Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Oh, now he can run away with it. He's had it taken off him. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. He's shifting through the gears here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Il quarto uomo indica 2 minuti di recupero. And no, he's seen through all of that. Can he finish? Oh, the ball's run loose here. Lam plays it in. And another try! And he hits the net. Untouchable, remorseless, relentless, a class of their own. Simple, certain, effective. He just guided it in. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. നമസ്കാരം, ശ്രീജറായാണ്.
Barcelona going eyeball to eyeball with their rivals one more time. A day for parading of colours, a day for pride, a day for partisanship, perhaps a day for personalities who will prevail over what could potentially turn into 90 minutes of bedlam. It's time we ask that age-old question again. Who is going to come out on top this time? Well, since it first opened its doors back in the mid-1990s, this most splendid of venues in European football has delivered so many memorable games, and it is time once more to lose ourselves in these superb scenes. Just Hey, should I go feared. for Patrick with the last Patrick Ronaldinho in Yeah, well, 900? I think it's going to be a game where the two key words are pride you and really courage, want Peter. Patrick, Pride in that you have can to be go for prepared it, to because fight for everything, and courage to be daring, to stand what up about and the to other commit two? yourself. You have We are just getting started. one of them. You have. He's being urged to shoot. Now it's Mbappe. Not a hint of offside. Goes for a shot! There it is! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. That was easy, almost too easy. Well, that's really well played, Peter. You have to appreciate the simplicity of it all. A killer pass, perfectly delivered. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will cause. And they're back on the ball again. Now it's Eto'o. Gerrard. Gattuso. Lahm. And that is out of play. And it's Lahm. Oh, good effort! Well, he got rid because he was under pressure. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Madrid really do like to play with a distinctive style, one that's pacey and expansive. And they have the players, those players that love a gallop or two out wide. Yeah, they're the key supply routes, Peter, carrying the ball and then delivering it across that box. And here's Mackay. And he's in on goal. Now he's running away. Yaya Toure has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Akanji for Valverde. Engages and forces him off the ball. Now it's Villa. Lahm. Now it's Villa. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Desai deals with that comfortably. Well, it's not the best when it comes to decision-making. OK, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Now it's Mbappe. Oh, that's fabulous. Now this could takes a shot! Oh, well played. Exemplary, that. And we have our very first corner. Kimmich plays it short. And now they can spring out of defence. Good ball, good take. And this is Hazard. Good challenge, excellent challenge. Seedorf. David Villa is a player who barely needs an invitation to shoot. Oh, that pass isn't the best. Barcelona truly have no need to panic. They can reassess at half-time. And here's Hazard. Spread it left.
Mbappe. And here's the chance to counter. Threads one in. Seedorf gets a good foot in there. Looking to pass their way up the pitch. And again, they run up against stubborn defending. Looking to play him in. Shapes to shoot! Gerrard. Valverde. And it's Azar. Played into space. No luck with that dink over the top. Yaya Toure. Gattuso. And the whistle goes for half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Barcelona go in at half-time with a game to chase. It's been a pretty tepid display. They'll want to use this break wisely to regroup and come out with some fresh initiatives. This is all still very salvageable, maybe even winnable. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. So we're straight back at it at the start of the second half. Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter, if you're chasing the game, which they are. You know, go with intent and purpose. Let your opponents know you're not just going to quietly bow down. Eto'o. Valverde. Well, they've got it back in a hurry. And it's Azar. Kimmich. Oh, easy pickings there. And here's Eto'o. Great vision. And he welcomes it in. And the shot! It's loose now and they want to get it back. What a cracking save from the keeper. That may turn out to be a pivotal moment. Oh, now here's an interesting matchup. Barcelona still behind thanks to that solitary strike. Maldini spots it and intercepts. Looking for options for movement. And he is deftly away. Oh, that's a... He's had a shot! Yaya Toure. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And he's heaved it away. Valverde. Can he get it through? And the shot! It's a goal! Two to the good, and they are purring, absolutely purring. An opportunist strike, but he'll take it, he will own it. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. 2 goals on the day, and he may not yet be done. So that's 2 now without reply. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. And it's Seedorf. Still no way through. The defending here is resolute. Gattuso. Azar. Oh, that's well spotted. Now it's Mackay. He shifted it to the flank. Plays a sharp little ball here. And this is Gerrard. Gattuso. He came in hard, very hard. Strokes it back. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Now that looks a decent ball. Gattuso. He might be in here. Oh, looks like he's been taken out there. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Mbappe. Hazard does really well to win the ball there.
Aimed beyond the defence. No, it's come to nothing. No messing about, just bludgeoned away. And it's Kimmich. Now it's Hazard. Yaya Toure proves too strong, too smart. Seedorf. There he goes, motoring forward. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. And it's Hazard. Barcelona are certainly now looking like a sorry lot. They haven't got a proper defence, or attack for that matter. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Hazard. Wriggles his way through. Oh, it's played into the area. And the keeper gets his hands on it. And that is it. The referee has seen enough. A performance of perspiration, work rate, grit, and those are very good qualities that might have got them something on another day. Sadly, not today. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now and I'm eager for the action to start. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. We are just getting started. Well, now the opposition are going to have to find something pretty special to stop Lionel Messi today, aren't they, Jim? Yeah, the man is an absolutely born winner. You just feel that with him on the pitch.
anything is possible. And what's more, he brings out the best in his teammates. Yeah, I think he just gives them that confidence that they can overcome whatever the opposition throws at them, and he leads by example, of course, and will probably come up with something. It's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. It's admirable, but ultimately he didn't know when to look for support. Now it's Vieri. It's a decent chance to counter-attack. Fernandez has given away a free kick. Now it's Messi. Lovely pass, but can he get there? Gattuso. And he's quick to snatch it back. Barcelona disappointing in the end there. They lack urgency. Can he get it through? Oh, well measured. Hazard. Well, they've got it again. He is through here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Yeah, that works for me. The denial of movement, blunt and brusque. The ball is loose and the chase is on. That's just playing it safe and simple. And he's only too happy to take that back. Oh, he's going to be disappointed with that. Oh, he's felt that, hasn't he? Knocks it into space. Ferdinand promptly onto that, and that is that. Vieri has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Just eases him off the ball. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because... Could be danger here! And he is deftly away. Pinches it off him. Tries to pass it through. Mela. And it's Zaire Emery. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Fernandez! They want to be quick to recover this. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks.
goes. Salah sending it forward. It's Zico. It's 2-0. And the shot is on. Argentina's grip on the World Cup. Suddenly, Tecnologia. Argentina feel that there was a foul on the other end of the just keep going on and on and on. Referee having a look at the scene. This will be demonstrated free. Gissa CR7. Anyone playing with him? സത്യം പറഞ്ഞാല് ഞാനും Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. So that's got things underway. Well, plenty has been said and written about Steven Gerrard's many talents, but if you had to pick out one strength in particular, Jim, what would that be? His never say die leadership, something that's shone through in so many crucial moments. And it's about more than just the critical goals he's scored down the years. It's about having the strength to keep going no matter what, and the ability to inspire your team. And the finish! Goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. അതാണ് ഡിവിഷൻ 3 1300 Oh, no joy this time. Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space. Chance! And no mistake. And once more we are all square. You score, we score. Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. It's starting to look very interesting, this. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Tries to pass it through, and he's intervened well there. Chooses to go cross-field, and that has been cut short. Gives it back. Plays a sharp little ball here. Well read, nice interception. Challenged just a bit on the firm side. Alvarez gets on his bike and on the move. It's Drogba! Off the post! That's going to go a long way. Oh, nicely intercepted. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. Vieri! Oh, Vieri! Denied by an instinctive save. Really anticipated that well, didn't he?
Excellent challenge there, uncompromising. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Distributed tidily. Dixon. Yamal. Now that looks a decent ball. ഈ സമയത്ത് അവരെന്നെ ഉണിക്കുമ്പോ ആൾക്കാരെ വന്നത്. Now that's well seen too. And here's Drogba. Played out towards the right wing. Seedorf. He is through here. It's Ibrahimovic. അടിപൊളി ടീമാ. Hits off target and by quite a way. Barcelona certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Mbappe. O'Reilly. Oh, great feat that. Can he get away here? Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Good defending there, they've slammed the door in the faces of the opposition. Now it's Yamal. Dixon. And Yamal. Looking to pass their way up the pitch. Spread it left. That's a shame, because it was such a good decision. A hefty challenge, but fair enough. Goes down, but nothing given. And here's Yamal. Yamal touches it back. Modern football for you and all that pressing. Now this could be a chance. Seedorf has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Van Dijk. Pacho. João Neves. Seedorf. Alvarez. Played out to the left flank. Mbappe has it in a wide position. Gattuso. He's got plenty of space out wide here. Oh, great leap! And the keeper has reacted superbly there. Drogba actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Passing is crisp and sharp. And he's quick to snatch it back. Hangs one in. And he gets rid in a hurry. And it's Van Dijk. Nice sequence of passes, this. Great vision. Space for him to turn and look. Header! And that marks a high-octane end to the first half. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. The midway point of the game. Well, I think keeping our neutral hats on, Peter, this is more than a decent game of football where we've seen plenty of creativity. Both sides really ought to be looking to up the urgency, though. So 45 minutes of uncompromising football, and at the break, it's one each. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Chance for a shot! Goal, Norway! They've done it! It was coming! They have their reward! It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's expertly finished, and he's done that so often. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. And here's Drogba. And he's quick to return it. And into the grateful arms of the keeper. Well, the run has been sold a little bit short there. Norway clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Gerrard. O'Reilly. He's got away. Gattuso. That has ended up in no man's land. Alvarez! And the ball's come loose here. Oh, terrible pass. Real chance!
And that's a sharp finish. And this is getting better and better. Simplicity itself. Well, of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 11. Time then for the first substitution of the game. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. Goes for the shot! Oh, split-second reaction. Alvarez really must be thinking what he has to do to score there. Passes coming off in quick succession here. Bout of passing here, really easy on the eye. Gattuso. Barcelona still have the cards to affect this game. And Jamal. Alvarez. João Neves. And here's Bale. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Oh, that's fabulous. Great chance! Oh, terrific save from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And it's O'Reilly. Gerrard. And reclaimed it in a trice. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Alvarez, the magician-in-chief, his feet twinkling. Gerrard. O'Reilly. Almost 75 minutes on the clock now. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Gattuso. Looking for options for movement. He has found the way through. A quick look, thought about cutting inside. Van Dijk. João Neves. Gerrard. O'Reilly. Trossard. And he's had it nicked away. Pelé. Nicely weighted ball.
Van Dijk. Now João Neves. Looking for the run. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Now it's Mbappe. Could move up a gear here. He's picked his way through. No outsmarting him this time. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Messi is always scanning the pitch for targets. Mbappe. Great ball if he can get there. That's very neat. Shapes to shoot! And kept out by the most elastic of saves. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Oh, well played. That has snuffed out the danger. And it's Messi. Quality ball. Mateus. Pele. This is a promising build-up. 2 minutes to be added on. And he's managed to get free. And he can clear it away. Referee looks at his watch and blows his whistle. Barcelona did lead, indeed. Bro, only get a new account. I have no new account, only old account. Then how can I give you invitation? Root boy. Root mute ആണോ?
ആ എന്തേ ആ ശേ ആ
ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. നമ്പർ 900 കൂടി ഒരു കറക്കിയാലോ അല്ലേ? ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കുഴി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് ഇറക്കണ്ട് കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും. അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ ഡിസൈലി. ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ് ഇതെന്തല്ലോ. ഇതെന്തിനാ വൈ ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. നമ്പർ 900 കൂടി ഒരു കറക്കിയാലോ അല്ലേ? ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കുഴി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് ഇറക്കണ്ട് കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും. അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ ഡിസൈലി. ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ് ഇതെന്തല്ലോ. ഇതെന്തിനാ വൈ
ഇവിടെ ചുമ്മാ നടക്ക് ഇൻ കേസ് എങ്ങാനും കിട്ടിയോണ്ടല്ലോ പൊട്ടിയ passing skills, right? Desai, Thuram wanted from through pass, awaited pass, lower through pass, outside curler. ഇത് മതി ഇത് കിടില്ല Desai, ഈ through pass, സ്റ്റാൻഡ് through pass, outside curler, heading. Okay, they don't need. അല്ല ഞാൻ കോയിൻ സേവ് ചെയ്തെടുത്ത് കോയിൻ സേവ് ചെയ്താൽ മതി ബ്രോ ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് അത് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി ഒരു കറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കുഴി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്തായാലും എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് കറക്കണ്ട് കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും. അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ ഡിസൈലി. ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാ വൈ വൈ ഡിഫൻസീവ് അവർനെസ് 95 ടാക്ലിംഗ് 98 അറ്റാക്കിംഗ് എന്നിട്ട് സ്പീഡ് ആക്സിലറേഷൻ 94 95 ഉണ്ട് കിടിലെ ഞാൻ അത്രയും കുറച്ചിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡ് ആക്സിലറേഷൻ കുറച്ചിട്ട് ഇവിടെ ചുമ്മാ നടക്ക് ഇൻ കേസ് എങ്ങാനും കിട്ടിയോണ്ടല്ലോ പൊട്ടിയ Passing skills, right? I have it here. Desai, Thuram wanted from through pass, awaited pass, lower through pass, outside curler. ഇത് മതി ഇത് കിടില്ല Desai, ഈ through pass, സ്റ്റാൻഡ് through pass, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു outside curler, heading. They don't need. അല്ല ഞാൻ കോയിൻ സേവ് ചെയ്തെടുത്ത് കോയിൻ സേവ് ചെയ്താൽ മതി ബ്രോ ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് അത് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി ഒരു കറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കുഴി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്.
ഇപ്പൊക്കെ റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് ഇറക്കുന്നുണ്ട്. കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും. അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാ വൈ രാത്രി മാഞ്ഞു പോയി. റമീസറോ ഡഫനായോ പാട്ടിട്ടാ ബെൻബോർഡ് എന്താ മറ്റേ ഇതിലൊരു ക്വിക്ക് മാച്ച് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഞാൻ അതായിരുന്നു കളിക്കണേ. എന്നോട് ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞന്ന് PS5 ഈ ഫുട്ബോളില് ക്വിക്ക് മാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓൺലൈൻ പ്ലേയേഴ്സിനെ കിട്ടും ഉണ്ട്. പക്ഷേ കണ്ണം ബ്രോസ് എന്താ പരിപാടി? കോപ്പടാ ഡിവിഷൻ മറ്റേത് കിട്ടിയപ്പോ ഒരു സുഖമല്ല. എന്നാലും കളിക്കാവാ. ആ റിവാർഡ് കിട്ടിയ പിന്നെ കളിക്കാൻ ഒരു സുഖം കിട്ടൂല. റിവാർഡ് കിട്ടിയില്ല നമുക്ക്. വാടോ ഡിവിഷൻ കളിക്കണേ കളിച്ചോ. അല്ലെങ്കിൽ വായ കളിക്കാം. ഞാൻ വണ്ണൊന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു 120 പോയാലും പക്ഷെ ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത്, അത് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്പർ പറയും. നമ്പർ 900 കൂടി എടുത്ത് ഇറക്കിയാലേ. ബെൻബോൺ എന്താ കളിക്കണ്? ബെൻബോൺ GT ആണോ? ചുമ്മാ വാലോറണ്ടില്ലേ? ഓക്കെ. റമീസ്രോ ലൈവ് സെറ്റ് ആക്കാൻ പോയതേക്കാരല്ലേ? നിന്നെ കുഴി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തല്ലോ. ഇഞ്ഞെന്താ എഡിറ്റിങ്? ഇപ്പൊക്കെ റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എന്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് ഇറക്കുന്നുണ്ട്. കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരം മിക്കവാറും. അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ. ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വണ്ടാറ്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാ വൈ 3481 2582.
ഇതാരാ ജയസൂര്യ? ആ ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി ഒരു കറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കുഴി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് കറക്കണ്ട്. കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്ക് ആരംഭിക്കുമാറും. അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ ഡിസൈലി. ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വന്നാറ് എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തിനാണ് വൈ ആ ഇങ്ങനെ ആയാലും ഡൂഡ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യം. ആ ഓ അമ്മേ കാരണം ബ്രോ 900 കൂടി ഒരു കറക്കിയാലേ ചുമ്മാ ചുമ്മാ നിന്നെ കുഴി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ പേക്ക് റിഗ്രറ്റ് അടിക്കും. കാരണം എന്താ എനിക്ക് കറക്കണം എന്നുണ്ട്. ഇതില് രണ്ടും എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സാണ്. പിന്നെ എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ട്. അത് കറക്കണ്ട്. കറക്കി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ആരും കിട്ടിയില്ല. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear. The noise is firm. ആരെ കിട്ടി കണ്ണം ബ്രോ? ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്ക് ആരംഭിക്കുമാറും. അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone.
Colour and passion just oozing from the stands. Fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So off we go then. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, Peter, Kvaratskhelia is a player who can do some serious damage. He brings a lovely intensity to that left flank and thrives on getting into half spaces. I think his biggest strength is his footwork, his ability on the ball. He's just so skillful at going past defenders and getting good delivery into the box. This guy is... Goes for a shot! Nedved, that is ended up in no man's land. That's good running with the ball. Cruyff. Nesta gets it clear. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Rummenigge! And that is wildly off target. ഡൂഡ് പറഞ്ഞ ഒരു അടി പിന്നാക്കാൻ പോകില്ല. ഡൂഡ് പറഞ്ഞത് അത് ശരിയാക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ. ഓരോ മിനിറ്റും പ്രശ്നം തന്നെ കാര്യം. Looking wide. Kimmich does well to get it back. Pele. Kvaratskhelia. 900 കൂടി കറക്കിയാലേ. Gives it back. Modern football for you and all that pressing. Looking to pass their way up the pitch. So Jim, what has caught your eye in these early exchanges? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. But goal! Nice! And we have liftoff. ഈ പേക്കറില്ല എന്തായാലും 900 ആകെപ്പോ 900 ഉണ്ടാവും ഇറക്കണ്ടേ. Arsenal are already chasing the game. They didn't envisage that. പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. Messi face to face with his great rival. Gets his head on it. But he's left disappointed. Cruyff is clearly kicking. ആരെ കിട്ടിയെന്ന ബ്രോ ആരാണ് കിട്ടിയവരെന്നേക്കാരും മിക്കവാറും അതെന്താ ഏടാ കിട്ടിയ ആളെന്നെ ഡിസൈലി ഞാൻ കളിപ്പിക്കൂല വന്നാറ് ഇതെന്തോ ഇതെന്തിനാണ് just a little bit too strong. And it's Azar. Takes a shot! A collective sigh of relief from the defence. Great vision. Might be danger here. And the finish! Kimmich with the clearance. Kvaratskhelia. Spread it left. Now it's Nedved. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Kvaratskhelia, a player so deservedly decorated with praise and glory. Arsenal really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Pass somewhat off target. Nesta. Eto'o might just make this. And it's Eto'o. Seedorf over to the right flank. Nice control. Oh, now here's an interesting matchup. Now then, clash of the egos. And here's Seedorf. Seedorf cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like
whatever it takes. Rummenigge was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, there's a probing ball. Now it's Eto. Gabriel. Now he's got space here. Varane makes the interception. Mateus. Well, that has not gone well. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. That's an untidy challenge. Free kick given. ആ നല്ല ടീമാ. ടീമുണ്ട്, നന്നായി കളിക്കണുണ്ട്. രണ്ടാളെടുത്തും ടീം ഉണ്ട് അവിടെ. അതാണ് രണ്ടാളെടുത്തും ഒരേപോലത്തെ ടീം ഉണ്ടാവും. അല്ല അറബികളൊക്കെ കേൾക്കാറ്. ഓ അല്ല അറബികളൊക്കെ കേൾക്കാറ് അല്ലേ? I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Size really matters, and it's time to make it matter now. He leaps for it, and it's come back out to him. Oh. അവന്മാര് കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ നിൽക്കണോക്കില്ലേ? ഒരാളെ ഇടുമ്പോ മറ്റാള്. You can't ask for much more than that. It's their second corner of the game. Vieira! It's loose now, and they want to get it back. And now a sudden chance to counter. സൈക്കിള് സംഭവമാണ്. And he's been shifted off it. Vieira. Rummenigge. Header! Oh, that was nice, but not quite the end product required. Beautifully worked to take the defence out of the picture, but there'll be no rush to see the replay on this. Now it's Eto. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Hey. Foot in. പാസ് കൊടുത്തതാണല്ലോ എന്ത് പറ്റിയേ? Rummenigge. And the referee has signalled for half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Arsenal go in at half-time with a game to chase. It's been a pretty tepid display. They'll want to use this break wisely to regroup and come out with some fresh initiatives. This is all still very salvageable, maybe even winnable. So that was the first half, and we will be back with the second half. പുതിയ കാർഡുകളുണ്ട്, പഴയ കാർഡുകളുണ്ട് അല്ലേ? And here is the first touch of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Oh, so close to what would have been a memorable goal. He's the one player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. Neither of these two want to come off second best. Messi showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And here's Eto. That was well played, well stopped. Kvaratskhelia is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Nesta, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Looking for the run. Can he spark a counter here? Eto, and a chance! Oh, he's managed to get it all wrong. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside. And the referee has brought play back and shown him a yellow card.
ബല്ലേലിക്ക സിറ്റി. ആ അസാഡ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, അസാഡ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിയർ ഉണ്ട്, ഡെസൈലി ഉണ്ട്. ആ ശരി ശരി. മുത്തുപോലെ Messi getting this one clear. Nice are looking to go forward now. He might be in here. He's found a way through. Arsenal still trailing by one and looking here to take it up a notch after the break. That's alert and sharp and very well played. And he's managed to get free. Brilliantly cut out. So, Jim, what are you thinking? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. Vieira is the distributor-in-chief, always looking for movers. Varane. It's a searching pass. Caught offside that time. Seedorf. And here's Eto'o. Pele. Rummenigge, always looking for that half a chance. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And that has put paid to that. And that's been slipped through. Seedorf. Well, that's surely a foul. Free kick. Xavi Alonso has been sent off, just to confirm that, of course, that was his second yellow card. Pele, the specialist in tearing teams apart. That is good alertness. And he is dashing away. Kvaratskhelia, and he's running through. Well, he got rid because he was under pressure. He's got away. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. He has found the way through. Desai. Pele does really well to win the ball there. And the pass is intercepted. That's good play from him. Nedved. That's just playing it safe and simple. Mateus. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Now, can they get him away? Rummenigge has created one goal already. Arsenal are running out of time and out of options. Well, I like to see, Peter, that they haven't given up yet, so the spirit burns on. Nice looking ball. And he was alert to it. This is the time you need that pace. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Nice can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Oh. I think that's offside. Yes, it is. Substitution.
So we have movement on both benches. That's destined for the flank. Pele. Kimmich. Pele. 2 minutes to be added on. And this is Hullet. And he cuts out the supply. If they want to counter, they could do with more speed. Knocks it into space. So in the end, one goal did it. Exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it, but neither was able to add to the scoreline in the end. Just a quick announcement. We would like to Any reflections on what you've seen, Jim? I think it's one of these games where both have plenty to think about. പോവാ ശരി ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ GTA കളിക്കാനാ ഓ ഓ അങ്ങനെ ഓക്കെ ഓക്കെ നാളെ കാണാം കൽപ്പാറ കൽപ്പർ
സ്വിച്ച്, അതായത് ഒരു 2-way സ്വിച്ചാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ലാസ്റ്റ് ഈ കാണുന്ന പോളിലേക്ക് ഫേസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ സെൻട്രൽ പോള് വലിയൊരു ബൾബിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പോൾ നമ്മൾ എർത്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അത് നേരെ ഈ ബൾബിലേക്കാണ് അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ലൈറ്റ് ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രകാശിക്കാനുള്ള കാരണം ഇൻഡക്ഷൻ മൂലമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സെൻട്രൽ പോളും ഈ എർത്ത് പോളും തമ്മിലായിരിക്കും കണക്റ്റായി കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വഴി എർത്ത് ചെയ്ത് പൊയ്ക്കോളും. അതുകൊണ്ട് ആ ലൈറ്റ് ഡിമ്മായിട്ട് നിൽക്കില്ല, അത് പൂർണ്ണമായും ഓഫ് ആവുക തന്നെ ചെയ്യും. ഈ പ്രശ്നം തന്നെ ചില വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതേപോലെ 2-way സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഫേസും ഈ എൻഡിൽ ന്യൂട്രലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കൊടുക്കരുത്. കാരണം ഒരു സ്വിച്ചിൻ്റെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ ഒന്നിൽ ഫേസും ഒന്നിൽ ന്യൂട്രലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇതിൻ്റെ റിമൂവിങ് പ്ലേറ്റ്, ഈ സ്വിച്ച് വെക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫേസും പാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നോ? പാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തോടാ. എന്നിട്ട് ഡിസൈലിന് കിട്ടി. ഞാൻ അടുത്ത പാക്ക് വരട്ടെ. പോടാ പൈക്ക അവിടുന്ന്. തൻകാര തൻകാൻ.
ആ മിശ്ര ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു കണ്ടോ? ഞാന് ഡിവിഷൻ 1679 അങ്ങനെ നിർത്തിയതാ റമീസ്രോ. ഉണ്ട് ലൈവ് കണ്ടു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ, അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞ പോലെ കേട്ടു അല്ലേ? ലൈവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയല്ല. വോളറന്റ് കളിക്കാൻ പോവുക, വോളറന്റ് കളിക്കാൻ പോവുക. ഞാൻ നിർത്തിയിട്ടില്ലേ, ഞാൻ ഇപ്പൊ നിർത്താന്. സേഫ് പൊസിഷൻ അല്ലാതാ. 34,000 ഇപ്പൊ 2.5 ദിവസം കൊണ്ട് കയറണം അല്ലേ? ഏ പക്ഷെ ഇതിൽ എന്താ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യം എനക്ക്, ഇതില് 1500 പോയിന്റ് താവൂലല്ലോ. അതായത് 1500 അവിടെ സസ്റ്റെയിൻ ആവുമ്പോ കുറെ ആൾക്കാർ സെയിം റാങ്കിൽ തന്നെ നിൽക്കുവേ. പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു അതുണ്ട് താഴെ മോൾക്ക് എത്തും. പക്ഷെ അതന്നെയാണ് അത് ടെൻഷനും അതന്നെയാണ്. കാരണം 179 പോയിന്റ് കാരണം സസ്റ്റെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റാണ് വരുന്നത്. 175 1500 താഴാത്തോണ്ട് നമ്മള് റാങ്ക്. അതെ അതെ അതെ. റമിത്ര ലൈവില് സൗണ്ട് ഉണ്ടോന്നാ ചോദിച്ചത്. ലൈവ് ഇട്ടിട്ടില്ല അല്ലേ റമീസ് ബ്രോ? ഇപ്പൊ വരെ
ബെൻബോൽ ഡഫനാക്കിയോടാ ആസ്രയിലെ? ബെൻബോൽ ഡഫനാക്കിയോ? ആരാ ഈ Z2 പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഓളറണ്ട് ലൈവ് ഇട്ടുക്കണല്ലോ. നിങ്ങളുടെ അപ്പല്ല ആരും ഒന്നല്ലല്ലോ. ഒരു ഷൗട്ട് ഔട്ട് ഫോർ മൈ ചാനൽ. വൺ ഷൗട്ട് ഔട്ട്. ഓ വെൽക്കം വെൽക്കം എപ്പിക് ഫുട്ബോൾ. തൻബി ബിഗ് ഷൗട്ട് ഔട്ട് ഫോർ യു. Epic Football 10 BD. Big shout out for him. കിടമിഴിയുള്ള കള്ളവാണി. രമേശ്വർ എന്തോ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ കേട്ടില്ല. പിന്നെ അത് പോയി. ഈ ട്രെൻഡ് ഇവരങ്ങ് പോറ്റി മക്കളെ. അമ്പലത്തിലെ പൂജാരിയും പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അമ്പലത്തിന് പുറത്തുള്ള അല്ലേ? അതെ. പക്ഷെ പിച്ചക്കാരന് പൈസ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ കൈകൂപ്പി നിൽക്കണം. എന്നാൽ പൂജാരിക്കോ ആളുകൾ പുള്ളിയുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് കൈകൂപ്പി നിന്നിട്ട് പൈസ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും. അതൊക്കെ ശരിയാണ്, പക്ഷെ അതും എൻ്റെ ബിസിനസ് എന്തെങ്കിലും നീ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ നല്ലൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞത്. ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരു കിടിലൻ സൈക്കോളജി ഉണ്ട്. അത് നിനക്ക് മനസ്സിലായാലേ നിന്റെ ബിസിനസ്സൊക്കെ താനെ കൂടും. അതെന്ത് സൈക്കോളജി? നീ ആദ്യമായിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോയപ്പോൾ പൂജാരിക്ക് എത്ര രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും? ഒരു 5 രൂപയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 രൂപയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ശരി, അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് പോയപ്പോൾ എത്ര രൂപ? എക്സാക്ട്ലി, അതാണ് ആദ്യത്തെ തവണ നീ അവിടെ പോയപ്പോൾ നിനക്ക് അവിടെ വലിയ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് നീ ദക്ഷിണ ഒരു 10 രൂപയിൽ ഒതുക്കിയത്. എന്നാൽ രണ്ടാമത് നീ പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യം നടന്നപ്പോൾ നിനക്ക് പ്രൂഫ് കിട്ടി, നിനക്ക് വിശ്വാസം വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നീ ദക്ഷിണയായിട്ട് 100-500 ഒക്കെ കൊടുത്തത്. ബിസിനസ്സിലും ഇത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. ആളുകൾ വെറുതെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് പൈസ തരൂല, അവര് പൈസ തരുന്നത് പ്രൂഫിനാണ്. എനിക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഇതൊന്ന് തെളിച്ച് പറ. നിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ? നീ നിന്റെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും പിടിച്ചിട്ട് കസ്റ്റമറിന്റെ മുമ്പിൽ കൈ കൂപ്പി നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് വാങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കെഞ്ചിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് നിന്നിലും നിന്റെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിലും അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല. നിനക്ക് കുറച്ചധികം പൈസ തരുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടാവും എന്നും അവർ വിചാരിക്കുന്നില്ല. അവർ മാക്സിമം നിനക്ക് തരാൻ തയ്യാറാവുന്നത് ഒരു 5 രൂപയോ 10 രൂപയോ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അവരുടെ തലയിലാണ് നീ ഈ 500 രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കെട്ടിവെക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സെയിൽ നടക്കാത്തത്. അല്ല, അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നീ കളിയൊന്ന് മാറ്റിപ്പിടി. ആദ്യം ഈ 500 രൂപയുടെ ബോട്ടിൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണ്ട. പകരം ഇതേ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു 5 രൂപയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ 10 രൂപയുടെ സാമ്പിൾ പാക്കറ്റുകളിലാക്കി ഇറക്ക്. പൈസ കുറവായതുകൊണ്ട് വലിയ റിസ്ക് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ നീ ചോദിക്കാതെ തന്നെ അവർ ഈ 500 രൂപയുടെ ബോട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചോളൂ. ട്രസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ്, മണി ലേറ്റർ.
സീരീസിലൊക്കെ അവിടെ പോവാ ഉണ്ട്, ബട്ട് അത് ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഇല്ലാതാവും. ഇത് സീരിയലാണെങ്കിൽ മെഗാ സീരിയലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകത്തില്ല. അതാണ്ട് അവരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് തമ്മിലൊരിത് വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു. മറ്റേത് ഇങ്ങനെ തേടി പിടിച്ചടിക്കണ സ്വഭാവമുള്ളൂ ഇവിടെ. ഇവിടെ ഒരുത്തനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നാലെ പോയി ഒന്നെങ്കിൽ അവൻ്റെ മേടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവനക്ക് കൊടുത്ത് അവനെ ചൊറിഞ്ഞ് അവിടെ ആൽബർട്ട് എവിടെ വൈകിട്ട് തിരിച്ച് ലൈവ് ഇട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയിരിക്കേണ്ടി വരും. ലൈവ് ഇട്ടെ അസറായാലും വാ മനുഷ്യനിട്ട് നോക്കട്ടെ. ഗിറ് 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 തൂറ്റൽ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പല കയറാണ്ടാണെന്ന് ഇടാം. അതാരാ ക്ലിക്ക് ചെയ്യട്ടെ? ക്ലിങ്. അതെന്തായി മനുഷ്യൻ വരുന്നേ? ക്ലിങ് ക്ലിങ്. ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗിഫ്റ്റ് ഇട്ടേക്കണത് താഴെ കമന്റ് ഇടായിരുന്നു. നമ്മളെ കൊണ്ടിട്ടൊക്കെയല്ലേ വെച്ചു. ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ശേഷം കണ്ടത് നന്നായി. നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സൂപ്പർ. പോട്ടെ ഇതെങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ചാറ്റ്? കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? നേരെ നിക്കൂലല്ലേ, ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അതെ. വെൻബോൺ നീ എന്തേലും കഴിക്കുവാണോ? ബുമ്മായ ഇടക്കിടക്ക് 50 മിനിറ്റ് വലയിലുണ്ടല്ലോ. വലയിൽ തന്നെ നടത്താണല്ലോ. ലൂഫി ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടേക്കും. ഓക്കെ, ലൂഫി മുസാനാണ്. ലൂഫി 20 ആയില്ലേ? 18. 2 അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. മെയിൻ അക്കൗണ്ട് പയ്യന്റെ റൂം കൊള്ളാം. നിനക്ക് ചാറ്റിലൊരു സാധനം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരാളെ കൂടി കിട്ടാൻ വല്ല വകുപ്പുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞാന്നാ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരാളോടെ കിട്ടാൻ വല്ല വകുപ്പുണ്ടോ? എന്താ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ രാവിലെ ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല, ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല, ഗ്യാസ് കയറിയോ വേറെ കേട്ടുന്നുണ്ട്. അതെനിക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. മറ്റേ വെള്ളം കണക്കോ എനിക്ക് കഴിക്കുമ്പോ അപ്പൊ വാള് വെക്കും. വാള് പറ്റില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വന്നിങ്ങനെ ഇത് മീറ്റിംഗ് വന്നോണ്ടിരിക്കും. മനം പറയല്ലേ, അത് പണിയാണ്. തീറ്റയ്ക്ക് വല്ല കുറവുണ്ടോ? അതുമില്ല. ഞാൻ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പോയി. സമയത്തിന് കഴിച്ചാൽ ഒക്കെ മാറും. 1 മണി 2 മണി ടൈമിൽ എടുത്തോണം. ഇത് ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആയി പോ. ഡയമണ്ടിന്റെ ചിഹ്നം ശരണ്യയുടെ അറ്റത്ത്. അത് ലീഡറാണ്. എന്റെ പേരിന്റെ ഫസ്റ്റ് അല്ലേ? ലീഡർ ആയതുകൊണ്ട് ഉറക്ക സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ മാറിയടാ. അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടോ തല കറക്കം പോണേ? ഇല്ലില്ല, ഇപ്പൊ ഒരു ഉറങ്ങിയപ്പോ സെറ്റായി. 2 മണി നാളെ പുള്ളിത് മാറ്റണം ഫുള്ളായിട്ട്. ഞാൻ രാത്രി തന്നെ കാണാനില്ല. പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇത് ശരിയാവണില്ല, ഷെഡ്യൂള് ശരിയാവണില്ല. 12 മണിക്കുണ്ട്, 2 മണിക്കുണ്ട്. ഉള്ള 10-12 മണിക്ക് എണീക്കണതേ ഉള്ളൂ. വീട്ടിലൊന്നും പറയില്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ കിടന്നാലേ ഉറക്കത്തിന്റെ ടൈം കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. ഇത് കിടന്നപ്പോ തന്നെ ഉറങ്ങൂലേ? തൊപ്പിയുടെ ന്യൂസിന് പോലും 1 ലക്ഷം വ്യൂ. തൊപ്പി എന്താ ചാനലൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ആക്കിയായിരുന്നു? ന്യൂസ് ഡിലീറ്റ് ആക്കിയാണോ പൂട്ടിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐഡിയും പോയല്ലോ. പക്ഷെ അത് വെച്ച് വേറെ കുറെ ഫുഡുകൾ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ. അതിന് 10-25,000 ഫോളോവേഴ്സ്. ഞാൻ ബ്രോൺസ് 1 ഞാൻ കമ്മി അയൺ 3 എത്തി. മികച്ച പ്രകടനമാണ് നമ്മുടെ. താഴെ റാങ്ക് നമുക്ക് അത് മേടിച്ചു തരും.
വെൻപോണേ ബ്രോ ഞാൻ കളിക്കണത് പ്ലേ സ്റ്റേഷനിലാണ് ബ്രോ. വോളറന്റില വാളോറന്റിലോ വാലോറന്റ് എപ്പോഴും മാറും അത്. തളിരോമലേ മെസ്സിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ചെക്കൻ ചെക്കൻ അർജന്റീനയാണ്. ചെക്കനോട് പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലണ്ട് തോൽപ്പിക്കും പറഞ്ഞപ്പോ ചെക്കൻ കരയാര്. അത് ചെയ്യണം അതന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കണ. ഇംഗ്ലണ്ട് നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കും അന്ന് ഇജ്ജ് കരയുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ കരച്ചു വന്നു. അത് പറയും, അത് ഒച്ചടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പെണ്ണ് വെറുതെ ഉണ്ടാക്കും സത്യം. എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും വീഡിയോയിലൊക്കെ ബമ്പർ ചിരിയാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കണ അത് അടിപൊളിയായിരുന്നൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉടനെ തന്നെ അവരുടെ പോർച്ചുഗൽ തോറ്റുപോയി.
അവരുടെ റൊണാൾഡോ തോറ്റുപോയി. അവരുടെ ബ്രസീൽ തോറ്റുപോയി. പോടാ. തോറ്റുപോയി. ഇംഗ്ലണ്ട് തോറ്റു പോകുന്നില്ല, അർജന്റീന തോറ്റു പോകും. അർജന്റീന തോറ്റു പോകും. ഇംഗ്ലണ്ട് പൊട്ടുന്ന എല്ലാരും ഈറ്റല്ലേറ്റ് അവിടെ കളിക്കമുണ്ടണ്ട. അർജന്റീന ജയിച്ചു പോ. മെസ്സി വേൾഡ് കപ്പ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ തോറ്റു പോയി. എന്നിട്ട് ഇപ്പച്ചി കരണ്ടു പോയി. വെൻബോ ലൈവ് ഇട്ടോ വാലോറന്റ്. അൽവാറസ് പോ കളിക്കരുത്, ഓവറാക്കരുത്. പടം ഫോണിൽ എത്ര ചാർജ് ആയി നോക്ക്. റമിസ്രോ തുടങ്ങിയില്ല ലൈവ്, സ്റ്റാർട്ടിങ് കാണിക്കണ്. റമിസ്രോ കേട്ടിട്ട പോ. അർജന്റീന വേൾഡ് കപ്പ് ലൈക്ക് ഇവിടെ വെക്ക്. അത് പോയ പിന്നെ ഞാൻ നോക്കും. ഓവറാക്കരുത്. പോയിക്കോളി. ടീ തരാം. ഫോണിൽ എത്ര ചാർജ് ആയി നോക്കിയോ? ആ ഓക്കെ. കുറച്ച് റിജാർഡ് പോയിക്കോ ചോദിച്ചല്ലേ. ഒരാൾക്കില്ല ഇങ്ങനത്തെ പോലെ വേറെ ഏതൊരു മൈക്കുണ്ട്. ഫുള്ള് അതെന്ത് അർജന്റീന ഇംഗ്ലണ്ട് തോറ്റുപോയി. അർജന്റീന ജയിച്ചു പോയി. ബ്രസീല് തോറ്റുപോയി. അതിൽ എംബാപ്പല്ലോ കില്ലിയൻ എംബാപ്പ എന്ന് വായിക്കുന്നത്. കേട്ട് ഇപ്പച്ചിക്ക് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇഷ്ടണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പച്ചി അല്ല അതില് ഇപ്പച്ചി ഇത് കളിക്കുമ്പോ അതില് ഹാലൻഡ് കണ്ടോ? ഹാലൻഡ് അത് വേറെ ആൾക്കാരുടെ അതിലാളണ്ടൊന്നും വരൂല. ഇപ്പച്ചി എന്താണ് ഇംഗ്ലണ്ട് വേഴ്സസ് KGF ചെയ്യാത്തത്? അതില് ഇപ്പച്ചി അവിടെ തോപ്പിച്ചു. കണ്ടില്ലെങ്കിൽ
ചെക്കൻ്റെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തത്. പുള്ളി പോവാം വേണ്ട പ്ലേസിന് 2 3 പ്ലെയറും തൊടാൻ. 1 2 3 1 2 3 നോക്കിയ പ്ലെയറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ലിസ്റ്റ് നോക്കാം. നേരത്തെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പൊ കിട്ടി. ഇനി ഇതിൽ കിട്ടാണ്ടിരിക്കാതില്ലെങ്കിൽ ആണ് കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ 67 പ്ലേയേഴ്സേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെതായ ഇത് പറയുന്ന കിലിയൻ എംബാപ്പ. ശരിക്കും ഇത് കിലിയൻ എംബാപ്പ, കിലിയൻ എംബാപ്പ. കത്തിയാ പൊളിക്കും. നല്ലൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ലയണൽ മെസ്സി. ഇങ്ങനത്തെ ഇപ്പച്ചി 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 എല്ലാ ഓർഡേഴ്സ് റിയൽ കാശ് ഹ്യൂമൻ it's very good. ഇതിന്റെ പേരെന്താണ്? കിലിയൻ എംബാപ്പ. കിലിയൻ I can see me goodly saying it.
കാര്യം No, ഓർമ്മയില്ല. Habibi. No. Famous save in 2010 World Cup. Brother, it's a nice Easter egg. ഡോക്ടർ Like എടുത്ത് something, you know. ഡോക്ടർ എടുത്ത് ഡോക്ടർ വലിയ വീട്ടിലൊന്നും This from Boncost is chopped. Other one looks better. Okay. Okay. വീട് പണിക്കുള്ള മണ്ണിന്റെ അകത്തുണ്ടല്ല 2 ലോഡ് എത്ര പൈസ കൊടുക്കുന്നു ചോദിക്കും. I'm tired of these guys. I just watch mednasah. Please don't say that, Habibi. ഞാനിപ്പോ കണ്ണമ്പ്രോയായിട്ട് ഡിവിഷൻ കളിച്ചു Buddha 3, കഴിഞ്ഞതേ thanks ഉള്ളൂ. for the membership. എടാ എന്നെ പാർട്ടിയിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ. How about Alvarez? Is it in the chat? I hope we can upload that. ഐശ്വര്യത്തിന്റെ അല്ലല്ല ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ഇതാണോ നോക്കട്ടെ. ഏത് വാൽറന്റ് ഐശ്വര്യം എന്റെ മെയിൻ അക്കൗണ്ട് ആയത്. എനിക്ക് ആൾട്ട് അക്കൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല. ആൾട്ട് അക്കൗണ്ട് ഇല്ല എനിക്ക്. Come on. Man is 35 years. ആ വീടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ തിരക്കിയിട്ടാണോ വേണം. രാജനെ കെട്ടിയത്? 10 വർഷത്തിനിടയിൽ ഈ That will be funny now. ഒന്ന് കളിച്ച് പഠിക്കണം. മിസ്സിന്റെ ആ ഒരു ഹീൽ കൊടുക്കാൻ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇനീഷ്യേറ്റർ ഇല്ല. Thank you, Walter White. ഇനിഷ്യേറ്റർ. I start with the first multi. അല്ല Let's see what's gonna happen. Bismillah. ആ 90 100. ബാക്ക് സ്റ്റാബ് കുഴപ്പമില്ല. കളിക്കാൻ ഒരാളെ രണ്ട് തിരിഞ്ഞു ടൂറിസ്റ്റ് ആട്ടോ. Number 2. 20 spins. നേരത്തെ Nothing is happening. Same. But it's not so bad. It's freaking 11 balls. തിരിച്ചിട്ടും പറ്റിറങ്ങിയിരിക്കരുത് കേട്ടാ. ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ബമ്പർ ചെറിയ വടം എടുത്ത് 2 Teşekkürler Ercan. വലിയ വടം അവിടെ പിടിക്കുകയാണ്. Başlıyor now. ഞാൻ ബെസ്റ്റാ പോയിക്കോളാം. ആ കണ്ടോ രണ്ട് സിൽവറൊക്കെ. Don't say no. രണ്ട് സിൽവറുള്ള Bismillah. Multi number 3. അല്ല, രണ്ട് സിൽവറാ. അല്ലടാ Aha. Only Pops conceded. He said Schweinsteiger no. And he's Schweinsteiger no. Freaking heck. അല്ല അപ്പൊ അല്ലേ വെങ്ങാട് 3 വാൾട്ടാണോ spins. 3 more. സൈഡ് മെയിൻ കളിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ലൈനപ്പ് എന്തെങ്കിലും അറിയാം. അങ്ങോട്ട് വലിച്ചങ്ങോട്ട് ഇതിനെക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇവിടുന്ന് അകത്തോട്ടൊക്കെ With the എറിയാൻ manager, you പറ്റും. can change your course and tweak around. ഇങ്ങനെ മേലക്കറിയാവോ? But that's not so fair. അൽബർട്ടോ എന്നെ നോക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്ക് എന്നിട്ട് ഓടി വന്നിട്ട് ചാടി We'll make it easy, Celio, brother. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് We take just ഇവിടെയൊക്കെ നിന്നോ speed 90, exertion ദൂരൊക്കെ 90, 5 പിന്നെ and ആര് പറഞ്ഞു? stamina on the old one on the left and new one on the right. Same positions. 26. Luis Suarez, do you think is better? വിട്. I show you. Fuku. Could you do me a favor? എടാ, back to back to back corner Thank അടി. you. Thank you very much. അല്ലടാ കണ്ണടിച്ചേ. ഇത് പ്ലാൻ ആയില്ല. With നേരെ right. defensive awareness, tackling it's almost the same. എടാ ആൽബർട്ടോ കുത്തിയില്ലേ? ഇത് കുത്തി കുത്തിയിട്ട് നീ പതി എണീറ്റാ മതി. ഒരു നിർബന്ധമില്ല. ഇപ്പൊ എണീറ്റാ മതി. അതായത് ആള് സൈറ്റിൽ We share the same opinion about the players, you know? അതുപോലെ റീലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ കേൾക്കാം. ഒപ്പോണന്റ് റീലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ കേൾക്കാം. Be careful. Don't waste your money. ഒപ്പോണന്റ് റീലോഡ് ചെയ്യണം. It's okay.
ചെയ്യില്ല എന്താ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്? Bro, I'm playing in PS5, bro, not mobile. അങ്ങനൊന്നും ചിന്തിക്കല്ലേ നീ. അവനോട് പൂട്ടിയിട്ട് പാവത്തിന് എന്റെ ഡെഡ് ബോഡിക്ക് കാവലിരിക്കേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കല, വാളം ചിന്തിക്കുക പോലും വേണ്ട, അടിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ല വാള് സാധനം കുത്തിക്കാൻ അതിന്റെ പുറത്തിട്ടേക്കാണ്. അതെ, ഒരു എൻട്രി ബ്ലോക്ക് ചെയ്തായി. ഇവിടെ ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തായി. ഇവിടെ കേറുമ്പോ ലക്ഷണാളുണ്ടേ. പൊട്ടിക്കണത് കണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ചിടയ്ക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും എന്നിട്ട് ചാട്ടച്ചാടിയാണ് കണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ചിടയ്ക്ക്. അടിച്ചിട്ടേ അടിച്ചെന്നുള്ളത്. അതിന് തുറന്ന കടിച്ചോട്ടെ. അയ്യോ, അവിടെ തന്നെ എവിടൊക്കെ ചേമ്പർ ഓടുന്നു. ഇപ്പോഴേ ഓപ്പൊക്കെ വാങ്ങിയത് ഇതാണ് പെൺപോണൊക്കെ ഓടുന്നത്. എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഈ സൈഡ് വാങ്ങണം. അപ്പൊ നീ വേണം സൈറ്റ് വഴി ഓടി കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തായാലും കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് ഉറപ്പാണ്.
സ്വപ്നക്കുട്ടി